Hello? Hello students, welcome to the next session of network theory. So this will be probably the last session. Okay. So ഇന്നത്തെ സെഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി മുഴുവൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ദ ഫസ്റ്റ് 4 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബേസിക്സ്, തിയറംസ്, അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അനാലിസിസ്. ഓക്കെ. സോ ഇന്നലെ നമ്മൾ ട്രാൻസിയൻസിലായിരുന്നു കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തത്. സോ we were solving this problem in the last class, right? So I told you to plot the voltage across capacitor C1, okay, and voltage across C2, and also the current in the circuit, right? So the current in the circuit is nothing but I of t, right? So the current in the circuit, we have solved I of t in the last class, right? So I of t, we got it as എന്താണ് കിട്ടിയത് 0.2 into e raised to minus 4 by 30 into t, right? So 0.2 into e raised to minus 4 by 30 into t. Okay. So I told you to plot the voltage waveform across C1 and voltage waveform across C2. Okay. So what was the initial voltage given to us? So initial voltage across C1 is given as 1 volt. Okay, so this is 1 volt, and voltage across initial voltage across C2 is given as 3 volt. Okay. Now I told you that എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് across C1 and C2? I told you that the charge, the moment the switch is closed, the charge redistribution takes place, and the charge redistribution continues until the potential difference becomes equal to 0, right? So ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ സെയിം പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. So tell me, what will be the final voltage, or what will be the steady state voltage across both the capacitors? Anyone? ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഹോംവർക്ക് തന്നിട്ടായിരുന്നു പോയത്. Tell me, what will be the steady state voltage across both the capacitors? Anyone? ഫെമിത വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഫെമിത, വിനു, ആശ്രയ്, പറഞ്ഞോളൂ. What is the steady state voltage across C1 and C2? എന്തായിരിക്കും? So the steady state voltage is given as V is equal to, so this is equal to C1 into V1 of 0 minus plus C2 into V2 of 0 minus, where V1 of 0 minus and V2 of 0 minus are nothing but the initial voltage divided by C1 plus C2. Okay, this is something which we have derived yesterday. Okay, using the conservation of charge, okay, law of conservation of charge, we have derived this equation in the last class. Okay. So parnolu, what is C1? C1 is equal to 3 multiplied by initial voltage is nothing but 1. Okay, plus C2 is 1 farad and initial voltage is nothing but 3. Okay, divided by C1 plus C2. So 3 plus 1 is nothing but 4, right? So 6 by 4 is nothing but 3 by 2, which is nothing but 1.5 volt. Okay. So if you look at the voltage waveform across C1, so how does it appear? So this is a voltage waveform across the capacitor C1. So this is the voltage waveform across C1. So tell me, this is a voltage waveform across C1. So before t is equal to 0, what was the voltage across C1? It is nothing but 1 volt, right? So therefore the voltage across C1 before closing the switch, it was fixed at 1 volt, right? So there was no path to discharge. So therefore the voltage across C1 before switching instant is nothing but 1 volt, right? Now once the switch is closed, what happens? Charge redistribution takes place. Now this is what you have to answer. So look at this one. The voltage across both the capacitors in the steady state is equal to 1.5 volt, right? So the question is this: will it instantaneously change to 1.5, or will it gradually increase to 1.5? The question is this. So in yesterday's session, we have solved this particular problem where we had two capacitors, okay, and in this case we have plotted the voltage across C1 and C2,
right? There we have seen that the voltage changes instantaneously. Now in this case, does it change instantaneously? No, right? എന്തുകൊണ്ടാണ് ചേഞ്ച് ആവാത്തത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ്ലി? എന്തുകൊണ്ടാണ് ചേഞ്ച് ആവാത്തത്? ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ആസ് സൂൺ ആസ് ദ സ്വിച്ച് ഈസ് ക്ലോസ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? Infinite current flows through the capacitor. So therefore when the current is infinite, right, when the current is infinite, the voltage across the capacitor can change instantaneously. But in this case, what is the current that we have derived yesterday? So this is equal to 0.2 into e raised to minus 4t by 30, right? So at t is equal to 0, what is the current? It is nothing but 0.2 amperes. So therefore you can clearly see that the current at t is equal to 0 plus is nothing but 0.2, which is nothing but finite, right? So voltage across a capacitor can change instantaneously only when infinite current, only when infinite current flows through the capacitor, right? But here the current through the capacitor is just finite, which is equal to 0.2 amperes. So therefore the voltage across the capacitor does not change instantaneously, right? So therefore it will gradually, right? So it increases exponentially, right? It increases exponentially, and in steady state it reaches 1.5 volt, right? It reaches 1.5 volt. So will y-axis. So therefore I can mark this 1.5. So look at this one. So this is nothing but 1.5 volt, right? So this is what happens. Okay, this is what happens across. You can clearly see that the voltage across the capacitor C1 increases exponentially to 1.5 volt, right? It does not change instantaneously, rather it increases exponentially, right? So what about the current? So look at this one. So you can clearly see that the current in the circuit at t is equal to 0, the current is nothing but 0.2 amperes, right? So this is 0.2 amperes, and it decays exponentially, right? It decays exponentially as t increases, right? So this is the current. This is the waveform of the current in the circuit, right? Now this is the voltage across C1. Now I want every one of you to plot the voltage across C2. So this is the voltage across C2. What was the initial voltage across C2? So before t equal to 0 instant, what is the voltage across C2? 3 volt, right? So therefore it is at 3 volt. Okay, so it is at 3 volt. It was fixed at 3 volt because the switch was open and there was no closed path to discharge. So therefore it was fixed at 3 volt. Okay, now in steady state, what is the voltage across the capacitor? It has now decreased to 1.5, right? So therefore, so it decays, it decreases to 1.5, or it decreases exponentially to 1.5, right? So this is exponential decrease. So this is exponential. So draw it properly. So this is exponential decrease. So it decreases to 1.5 exponentially, right? So it decays exponentially to 1.5. So C1 charges to 1.5, whereas C2 decays to 1.5 in the steady state, right? So in steady state, the voltage across both the capacitors is 1.5, right? So therefore when the voltage across both the capacitors is the same, then there will be no potential difference. In that case there will be no current. So therefore in steady state the current also becomes 0, right? So this is what happens in this particular circuit. Okay, so this is where we stopped in the last session. Okay, I gave this as homework to you. So this are the voltage waveforms across the capacitors and the current in the circuit, right? So now let us move on to the next topic, which is nothing but the AC transients. Okay, so far we have been discussing only DC transients, right? So in all the problems that we have considered, the excitation was DC, right? The excitation was DC. So look at this one. This is a simple first order RL circuit where a DC excitation is applied. Okay, so if you look at the response in this particular circuit, they have already calculated this one. So IL of t is equal to, if I split these two terms, what is it that I get? Final into I final into u of t plus I initial minus I final into e raised to minus t by tau u of t, right? So what do you call this response? So we call this response as, പറഞ്ഞോളൂ, എന്താണ് നമ്മൾ ഈ റെസ്പോൺസിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? Listen, this is the only term that survives in the steady state, right? So as t tends to infinity, you get only this term. So therefore this is nothing but steady state response, right? Now as t tends to infinity, what happens to the
this term will vanish, right? So this term will vanish. So therefore, this is nothing but the transient response, right? This is nothing but the transient response. That is, you get transient response only for a short duration and it dies out with time, right? So as t increases, the transient response tends to 0, right? Because you have this exponentially decaying term. So therefore, this is nothing but the transient response, right? Now, what if I apply a AC excitation instead of DC excitation? What if I apply a AC excitation? So what will be the response? What do you expect here? So the response in the circuit when the excitation is AC, when the excitation is AC, here we have been solving all the problems with DC excitation, right? Now for the first time we are considering a circuit with AC excitation, right? So in transient, we are going to perform transient analysis in a circuit where excitation is AC, right? Excitation is AC. So what do you expect here? So similar to this response, we also expect a steady state response and a transient response, right? And a transient response, right? So similar to the DC excitation case, in the case of AC as well, we expect two terms. One is steady state response and one is the transient response, right? So I have already told this, that is, whenever the excitation is AC, the response will also be AC, right? So therefore, the steady state response, right? The steady state response will also be AC. So therefore, this will be AC, right? So in steady state, you only will have only this term, right? So obviously, what happens to the transient response in steady state? So this decays to 0, right? This decays to 0, right? So therefore, you will get equation of this form, right? So since you are applying AC excitation, the steady state response will also be AC. Suppose, say for example, say A cos omega t plus some phi theta, right? So say the excitation that you have applied is, say, cos of omega t plus phi, right? Cos of omega t plus phi with amplitude, say, V naught, right? So V naught cos omega t plus phi, and therefore what has happened to the response? Look at this one. This is the excitation that you have applied. The response is again AC, right? The response is again AC. You can clearly see that there is only change in its amplitude and phase, right? There is only change in its amplitude and phase, whereas the frequency of the excitation and frequency of the response both are the same, right? And obviously there will be a transient term, right? Transient term, and it has to decay to 0, right? So therefore it will be of this form, right? Some constant into e raised to minus t by tau u of t, right? So look at this one. This is a transient response. So you have a constant multiplied by exponentially decaying term, right? So this is nothing but the transient response, right? So it so happens in the case of AC excitation that if you properly choose the phase of the excitation, you can get a transient free response, right? So you can expect a transient free response in the case of AC excitation. So how do you get transient free response in AC excitation? By properly choosing the phase of the excitation, right? So is that possible in the case of DC excitation? Do you expect transient free response in DC excitation case? No, right? So there is no way of eliminating transient response in the case of DC excitation, but you have a provision of eliminating, that is, you can get transient free response when the excitation is AC, right? When the excitation is AC, this is very, very important. So look at this one. So we have already derived the condition. So in the case of RL circuit and RC circuit, so I have derived this. Okay, we have skipped the derivation, but these are the conditions, right? So when the excitation is AC, look at the excitation applied, Vm sine omega t plus theta, right? So assume that the switch is closed at t is equal to 0, right? T is equal to 0. So therefore, listen, when do you get a transient free response in this particular case? When the value of theta is equal to omega, tan inverse of omega L by R, right? So tan inverse of, when theta is equal to tan inverse of omega L by R, right? Now if the excitation is Vm cos omega t, so the switching instant is t equal to 0 and t equal to 0. Here you can clearly see that the phase
of the excitation. Look at this one. Here it is Vm sin omega t plus theta, and here it is Vm cos omega t plus theta. So therefore there will be a phase shift of 90 degrees. So that appears in the condition as well, right? So here it is just tan inverse of omega L by R, and here it is tan inverse of omega L by R plus pi by 2, right? So this is in the case of RL circuit, right? Now what if in the case of RC circuit? Look at this one. This is the condition. Listen, you just have to remember this condition. I have solved a problem based on this in the classroom. So we'll solve a problem in today's session. So this is a condition. Okay, this is a condition in the case of RC circuit. Okay, so similarly, if the switching instant is T naught instead of 0, if the switching instant is T naught, if the switching instant is T naught, then what do you get here? So look at this one, theta plus omega T naught, that is theta plus omega T naught is equal to tan inverse of omega L by R, and theta plus omega T naught is equal to tan inverse of omega L by R plus pi by 2, right? So this is the extra term that you get, right? So you get this omega T naught extra, right? So when T naught is equal to 0, this term becomes 0, right? So if T naught is finite, that is if the switching instant is finite, then this is a condition. So this we have already written, okay? We have already taken this in our detailed session. So let us look at a problem. Let us look at a problem. So all of you please look at this particular problem. The circuit in the figure is initially in the steady state. Okay, the circuit in the figure is initially in the steady state with the switch K in open condition. So you have a switch which is in open condition, right? Which is in open condition. So therefore I'll draw the circuit initially, right? So look at this one. This is your current source which is AC sin 1000 t, right? Sin 1000 t, and this switch is open. Okay, the switch is open. And what about the bottom switch? So K bar is closed, right? So therefore this is closed. Okay, and now this is your capacitor, right? And what about this one? You have a DC source here, right? Look at this particular circuit. You have a AC source as well as a DC source. Okay, so how do you do the analysis of this particular problem? So listen to this very carefully. This is a only method to analyze these type of circuits. Okay, so you have a circuit which consists of both DC excitation as well as AC excitation, and you have to perform the transient analysis. Okay, so if you look at all the problems that we have discussed so far, we have taken circuits only with DC excitation. For the first time, we have taken a circuit with both AC and DC excitation, right? With both AC and DC excitation, and we have to perform transient analysis for this particular circuit, right? So how do you do this one? Now look at this one. They have made switching action at t is equal to t1, right? So therefore we shall see what happens for t less than t1, right? So switching is performed at t is equal to t1. So let us see what happens at t less than t1, right? So this is a circuit which is valid for t less than t1, right? So we know that immediately after switching the voltage across, so you have only one memory element here, which is nothing but capacitor. So capacitor, what is a capacitance? So 100 microfarad. So we know that immediately after switching, the voltage across the capacitor cannot change instantaneously, right? So first we shall calculate the voltage across the capacitor at t is equal to t1, because listen, the switching is performed at t is equal to t1. So we have to get the voltage across the capacitor at t1 instant, because we know that the voltage across the capacitor cannot change instantaneously. This is the instant at which the switching action takes place. So let us see, how do you calculate the voltage across capacitor? Now if you look at this one, this is plus 5 volt and polarity is plus minus, and this is 10 ohm, right? Now you can clearly see that if you call this as ground, if you label this as ground, so you can clearly see that this is 0 and this is 0, right? So therefore you can clearly see that this part of the network has no effect on this part of the network, right? Because look at this one, this is 0 volt and this is 0 volt. So the whatever current is supplied by this particular voltage source will be flowing in this path, right? So therefore this part of the network has no influence on these three elements, right? So therefore
what will be the voltage across the capacitor. So obviously you have only in this particular case for t less than t1 only the AC excitation has effect on these two network elements which are your 10 ohm and 100 microfarads, right? So this is very important to understand, right? So I repeat, for t less than t1 you can clearly see that the DC excitation has no effect on 10 ohm resistor and 100 microfarad capacitor. Why is that so? Look at this one. If you mark this as ground, so if this is 0 volt, this will also be 0 volt, right? If this is 0 volt, this will also be 0 volt. So therefore I can conclude that this DC source has no effect. So this is 0 volt and this is also 0 volt, right? So this DC source has no effect on this 10 ohm resistor and 100 microfarad capacitor. So therefore the response that you can expect across the 10 ohm resistor and 100 microfarad capacitor will obviously be AC, right? So therefore what will be the voltage across this particular capacitor? So that is what we have to calculate, because the voltage across a capacitor cannot change instantaneously, right? So how do you calculate that one? So because the excitation is AC, therefore you have to transform the network into phasor domain, right? So how do you transform the network into phasor domain? How do you transform the network into phasor domain? So that is what we have to calculate. So look at this one. So sine 1000 t, sine 1000 t. So this is how do you transform this into phasor domain? So this will be 1 angle minus 90 degrees with the frequency 1000 radian per second, right? With the frequency 1000 radian per second, right? So therefore this is 1 angle minus 90. So what about resistance? When you transform into phasor domain, it remains the same. So this is 10 ohm. And what about this one? So this is equal to 1 by j omega c. So capacitive impedance is 1 by j omega c. So 1 by j into omega. What is omega? Omega is nothing but 1000, right? So omega is 1000 into c is nothing but 100 micro, right? So 100 micro. So therefore 10 raised to 5 into 10 raised to minus 6 is nothing but 10 raised to minus 1, right? So 10 raised to minus 1. So therefore j, when it goes to numerator, it becomes minus j, and 10 raised to minus 1, when it goes to numerator, it becomes 10, right? So therefore look at this one. This is nothing but minus j10 ohms. Is that clear? എല്ലാവർക്കും ഇത് കിട്ടിയോ? കപ്പാസിറ്റീവ് ഇംപെഡൻസ് കിട്ടിയോ? കപ്പാസിറ്റീവ് ഇംപെഡൻസ് കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? Capacitive impedance, yes or no? Now listen, I have to calculate this voltage, right? So VC ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയത്, that is VC of t ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയത്. So VC of t ന്റെ corresponding phasor എന്താണ്? VC ആണ്, right? So listen, once you transform the network into phasor domain, all the voltage and currents will be in phasors, right? So either VC is nothing but the phasor corresponding to VC of t. And look at this one. If I say for example, how are these three network elements connected? Either VC ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും VC ആയിരിക്കും, right? ഇതും VC തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം നോക്കിക്കേ, മൂന്നും പാരലലി കണക്റ്റഡ് ആണ്. മൂന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് എലിമെന്റ്സും പാരലലി കണക്റ്റഡ് ആണ്. So when do you conclude that the network elements are in parallel connection? When voltage across the network elements is same, then we conclude that the network elements are in parallel connection, right? So ഇത് എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞോളൂ? VC എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ. So if I know the current through this particular resistor, I can easily calculate VC, right? So how do you calculate the voltage across? So voltage across capacitor is nothing but the voltage across resistor. So therefore, so how do you calculate the voltage across the resistor? If I know the current through the resistor, so I can easily apply. Look at this one. എനിക്ക് ഒരു current source ഉണ്ട്, രണ്ട് parallel branches ഉണ്ട്. In one branch I have 10 ohm and in another branch I have minus j10 ohm, right? So therefore what will be this voltage? So this voltage, so എനിക്ക് current division വെച്ചിട്ട് ഈ current കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. That is, if I call this as IR and this as IC, എന്തായിരിക്കും? IR എന്തായിരിക്കും? total current എത്രയാണ്? 1 angle minus 90 degrees, okay, multiplied by opposite impedance എത്രയാണ്? minus j10 divided by the total impedance 10 minus j10. So I have got IR, right? So എനിക്ക് voltage across resistor വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ current multiplied by this resistance. So current multiplied by this resistance. So ഞാൻ current ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. So multiplied by this resistance is nothing but 10, right? So therefore I got the
phasor for the voltage across the capacitor. So ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. So look at this one. So if I take 10 common from the denominator, so ഞാൻ 10 common എടുക്കുവാണ്. So 10 ഇവിടുന്ന് common എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് you can clearly see that it becomes 1 minus j into 10, right? So clearly 10 and 10 will cancel, right? And then I'll multiply with 1 plus j and divide with 1 plus j, because 1 minus j into 1 plus j is nothing but 2. A plus jb into a minus jb is nothing but a square plus b square. So therefore the denominator becomes 2, right? Now what about this one? Minus j10 into 1. So 1 angle minus 90 ne ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു. Minus j10 into 1, it becomes minus j10. Minus j10 into j, it becomes, so minus j10 into j. J into j is minus 1. Minus 1 into minus is plus, right? So plus 10, right? So this is what you get. And VC is equal to 1 angle minus 90. So you can take 10 common. So therefore 10 by 2 is nothing but 5. So therefore 5 minus j5, right? So ഒരാൾ പോളാർ ഫോമിലും നിൽക്കുകയാണ്, ഒരാൾ റെക്ടാങ്കുലർ ഫോമിലും നിൽക്കുകയാണ്. So therefore in order to multiply both of them, എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിനെ ഞാൻ പോളാർ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുവാണ്, right? So 1 angle minus 90 into, I can take 5 common. So therefore what is it? 5 into 1 minus j. So 1 minus j in the polar form എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതിക്കേ. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2 ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? 1 മൈനസ് ജെ ഏത് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണ്? ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ഫേസ് എന്തായിരിക്കും? സോ മൈനസ് tan inverse of 1 by 1, right? So minus tan inverse of b by a. So b is 1, a is 1, so therefore 1, right? So therefore ഇതാണ് എൻ്റെ polar form. So amplitude എത്ര ആയിരിക്കും? 1 into 5 root 2. So therefore 5 root 2, right? So phase എത്ര ആയിരിക്കും? minus 90 minus ഇത് എത്രയാണ്? 45 degrees ആണ്, right? 45 degrees ആണ്. So therefore voltage across the capacitor phasor എനിക്ക് കിട്ടി. So therefore what will be the time domain equation? So VC of t will be equal to 5 root 2, right? So 5 root 2 into എന്തായിരിക്കും? cos of omega t minus 90 minus 45 degrees, right? So I can simplify this further. ഇതിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? sin omega t minus 45 degrees എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്? സോ എനിക്ക് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ കിട്ടി, റൈറ്റ്? വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ കിട്ടി. സോ ദിസ് വാസ് ദ അനാലിസിസ് ഡൺ ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർവെൽ ഫോർ t ലെസ് ദാൻ t1, റൈറ്റ്? ഇപ്പം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഇനി ഇപ്പോൾ അവർ എന്താണ് പറയുന്നത്? ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ദ സ്വിച്ച് കെ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്. ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തു, റൈറ്റ്? ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദെൻ കെ ബാർ ഇസ് ഓപ്പൺ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. സോ ഇതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു, റൈറ്റ്? ഇതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു, ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തു, right? So ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിരിക്കും? this 10 ohm is parallel with short circuit. So therefore this 10 ohm will lose its significance. So ഈ കറണ്ട് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, right? So therefore this source has now no effect on the rest of the network, right? കാരണം ഈ കറണ്ട് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്, right? Current always chooses resistance path. So therefore ഇതിലെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന നോക്കിക്കേ, ഈ കറണ്ട് സപ്ലൈ ഈ സോഴ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് മുഴുവൻ ഈ പാത്തിലായിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ therefore this current source has no effect on the rest of the network, right? So therefore ഇനി ഇപ്പം എന്തായിരിക്കും? നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. സോ ഐ വിൽ റീഡ്രോ ദ സർക്യൂട്ട്. സോ ഇപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഇനിയിപ്പം ഈ ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നില്ല, റൈറ്റ്? കാരണം ദിസ് സോഴ്സ് ഹാസ് നോ എഫക്ട് ഓൺ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട്, റൈറ്റ്? സോ therefore ഇത് ഇപ്പം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? സോ ഇവിടെ സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ദിസ് സ്വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പൺ, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു, and ഇവിടെ we had a resistor and a DC voltage source, okay? DC voltage source. ഈ DC voltage source ന്റെ magnitude എത്രയായിരുന്നു? 5 volt and 10 ohm, right? So ഇത് 5 voltum 10 ohm, right? And this is 100 microfarad capacitor. So ഇതാണ് status for t greater than t1, right? For t greater than t1 ഇതാണ് status. ഇനി ഇപ്പം നോക്കിക്കോളൂ, എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? The minimum value of T1 in milliseconds such that there is no transient in the voltage across the 100 microfarad capacitor, right? So ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, AC excitation ഉണ്ടായിരുന്നു. AC excitation കാരണം ഓൾറെഡി ഒരു എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് across capacitor and that is AC,
ഓക്കെ, അത് എ സി ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ കപ്പാസിറ്റർ എന്താണ്? എ സി ആണ്, റൈറ്റ്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ സി, റൈറ്റ്. സോ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു T1 സ്വിച്ചിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഹീസ് ആസ്കിങ് ഫോർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് T1 അല്ലേ, വാല്യൂ ഓഫ് T1. ഹീസ് ആസ്കിങ് ഫോർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് T1 ഇൻ മില്ലി സെക്കൻഡ് സച്ച് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ ട്രാൻസിയൻറ്റ്, അതായത് ട്രാൻസിയൻറ്റ് ഫ്രീ റെസ്പോൺസ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് T1, വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ സ്വിച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ്, റൈറ്റ്. അതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, right. So there is no transient in the voltage across the 100 microfarad capacitor, right. So നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് എന്താണ്? ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട്. സോ ഒരു ഡി സി എക്സൈറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ക്ലിയർലി സി ദാറ്റ് വി ഹാവ് എ ഡി സി എക്സൈറ്റേഷൻ, one resistor and one capacitor. So this is essentially your first order circuit, right. ഇത് നമ്മുടെ first order circuit ആണ്, right. ഇത് നമ്മുടെ first order circuit ആണ്. So therefore obviously I can use the equation that we have derived for first order circuits, അതായത് Vc of t is equal to, അതായത് ഇനി ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് for t greater than T1 ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഫോർ t ലെസ് ദാൻ T1 നമ്മൾ ഓൾറെഡി അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? വി ആർ പെർഫോമിംഗ് ദ അനാലിസിസ് ഫോർ t greater than T1, റൈറ്റ്. സോ കാരണം ഫോർ t greater than T1 this DC source gets connected, okay, this gets connected to the capacitor, right. So ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്തായിരിക്കും? V final plus V initial minus V final into e raised to, നോക്കിക്കേ, e raised to, ഇത് നമ്മുടെ ട്രാൻസിയൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ ട്രാൻസിയൻ്റ് ആണ്. സോ പറഞ്ഞോളൂ, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ ടൗ ആണോ അതോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി മൈനസ് T1 ബൈ ടൗ ആണോ? പറഞ്ഞോളൂ എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ ഞാൻ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്? ഇ റേസ് ടു എനി ഈസിയർ മെത്തേഡ് ടു സോൾവ് പോളാർ ഫോം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ഈസി. ഇനി അതിനെ ഈസിയർ ആക്കാനായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. പോളാർ ഫോം ആ 4 കേസസും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ബിനു. പോളാർ ഫോം ഓൾറെഡി ഈസിയാണ്. ഇനി അതിനകത്തിൽ ആ 4 കേസസ്, അത് ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഓക്കെ ബിനു, അതിന് മുന്നേ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഇത് ട്രാൻസിയൻറ്റ് റെസ്പോൺസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ ടൗ ആണോ എഴുതേണ്ടത് അതോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി മൈനസ് T1 ബൈ ടൗ ആണോ എഴുതേണ്ടത്? പറഞ്ഞോളൂ. ഇവിടെ ഞാൻ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ ടൗ ആണോ അതോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി മൈനസ് T1 ബൈ ടൗ ആണോ? ലിസൺ, നമുക്ക് ട്രാൻസിയൻറ്റ് റെസ്പോൺസ് എപ്പോൾ തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്? ആഫ്റ്റർ ദ സ്വിച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഏതാണ്? ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു T1 ആണ് സ്വിച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ്, റൈറ്റ്. സോ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു T1 ആണ് നമ്മുടെ സ്വിച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു, നോക്കിക്കേ, സ്വിച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് 0 അല്ല, സ്വിച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് T1 ആണ്. ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് ട്രാൻസിയൻറ്റ് റെസ്പോൺസ് ആഫ്റ്റർ T1, റൈറ്റ്. യു ഗെറ്റ് ട്രാൻസിയൻറ്റ് റെസ്പോൺസ് ആഫ്റ്റർ T1 ആൻഡ് therefore ഇവിടെ ഞാൻ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്? യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ടി മൈനസ് T1 ബിക്കോസ് യു ഗെറ്റ് ട്രാൻസിയൻറ്റ് റെസ്പോൺസ് ആഫ്റ്റർ T1 ഇൻസ്റ്റൻറ്റ്, റൈറ്റ്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, യു ഹാവ് ടു ബി റിയലി കെയർഫുൾ ഹിയർ, റൈറ്റ്. ഇവിടെ സ്വിച്ചിങ് നമുക്ക് ട്രാൻസിയൻറ്റ് റെസ്പോൺസ് ടി ഈക്വൽ ടു 0 കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ടി ഈക്വൽ ടു 0 കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മുടെ ട്രാൻസിയൻറ്റ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് ട്രാൻസിയൻറ്റ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നത് ഈ സ്വിച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു T1 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസിയൻറ്റ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നത്. സോ ദെയർഫോർ ഹിയർ യു ഹാവ് ടു ബി റിയലി കെയർഫുൾ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി മൈനസ് T1 ബൈ ടൗ, റൈറ്റ്. സോ അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ, ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ, final value നോക്കാം. So final value is pretty simple to calculate because in steady state, അതായത് long time after switching, so as t tends to infinity, the capacitor will be open circuit. So therefore this entire 5 volt will appear across a capacitor. So therefore Vc or V final എന്തായിരിക്കും? V final എന്തായിരിക്കും? 5 volt ആയിരിക്കും, right. So V final, the final voltage across the capacitor will be 5 volt. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ വീണ്ടും അത് സർക്യൂട്ട് വരച്ച് സമയം കളയുന്നില്ല. RC സർക്യൂട്ട് ആണ്. RC സർക്യൂട്ടിൽ കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആവും. സോ therefore this entire voltage appears across the capacitor. പലതവണ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, സോ V final is nothing but 5 volt. Right. Now അടുത്തത് initial voltage. So initial voltage across the capacitor. So Vc of 0 plus, right. So അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 0 plus അല്ലല്ലോ, നമ്മുടെ സ്വിച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണ്? യു ഹാവ് ടു ബി റിയലി കെയർഫുൾ. സോ T1 plus. ഓക്കെ, സോ നോക്കിക്കേ, Vc of T1 എനിക്കറിയാം. Vc of T1, അതായത് Vc of T ഞാൻ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ്, ഇതാണ്, റൈറ്റ്. സോ 5 √2
5 root 2 sin omega t minus 45 degrees, right? So switching instant എന്താണ് T1 ആണ്. So therefore 5 sin omega T1 minus 45, right? So therefore എത്രയാണ് വോൾട്ടേജ്, എത്രയാണ് ഇനിഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് just after the switching എത്രയായിരിക്കും 5 root 2 sin omega T1 minus 45 degrees, right? So this is the initial voltage, okay, this is the initial voltage and this is the final voltage. So ഇതിനകത്ത് ഇട്ടാൽ മതി tau എന്തായിരിക്കും R into C ആയിരിക്കും. R 10 ആണ്, C 100 microfarads ആണ്. So ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. So VC of T is equal to V final, final എത്രയാണ് 5 ആണ്, initial voltage എത്രയാണ് ഇതാണ്. So initial voltage is nothing but 5 root 2 sin omega T1 minus 45 degrees, right, minus final voltage. So other 5 ആണ്, right, into e raised to minus t minus t1 by tau, right? So ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ കപ്പാസിറ്റർ റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഇനി എന്താണ് അവർ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ദ വാല്യൂ ഓഫ് T1, ദ വാല്യൂ ഓഫ് T1 സച്ച് ദാറ്റ് there is no transient response, right? There is no transient response. അതായത് transient term മുഴുവൻ 0 ആവണം, right? So transient response ഇല്ലാതെ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ this term, so this is nothing but the transient response. So therefore ഇത് മുഴുവൻ 0 ആവണം. ഇത് മുഴുവൻ 0 ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. സോ നോക്കിക്കോളൂ, സോ ഇത് this is the initial term and this is the final term. So നോക്കിക്കേ, when this term becomes 5 എന്തായിരിക്കും, 5 minus 5 0 ആവും. സോ ഇത് 0 ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസിയൻറ്റ് റെസ്പോൺസ് മുഴുവൻ എന്തായിരിക്കും, ട്രാൻസിയൻറ്റ് റെസ്പോൺസ് completely becomes 0, right? So therefore we got a condition, അതായത് when this term becomes equal to 5, so 5 minus 5 becomes 0 and therefore this term will vanish, right? So therefore എനിക്ക് ഈ condition കിട്ടി. So 5 root 2 sin omega T1 minus 45 degrees is equal to 5, right? So എന്താണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ, this will be 5ഉം 5ഉം ക്യാൻസൽ ആവും, right? 5ഉം 5ഉം ക്യാൻസൽ ആവും. സോ therefore നോക്കിക്കേ, സൈൻ ഒമേഗ T1 മൈനസ് 45. സോ ഇത് നോക്കിക്കേ, ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും, റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യല്ലേ, കാരണം ഇവിടെ ഞാൻ ഡിഗ്രീസിൽ എഴുതി, ഇവിടെ ഡിഗ്രീസിലല്ല വേണ്ടിയത്. കാരണം ഒമേഗ T1ൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും, ഒമേഗ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും, ടൈം സെക്കൻഡ്സ് ആയിരിക്കും. സോ therefore നോക്കിക്കേ, സെക്കൻഡ്സും ക്യാൻസൽ ആവും. സോ therefore യൂണിറ്റ്സ് എന്താണ്, റേഡിയൻസ് ആണ് വരുന്നത്. സോ therefore 45 ഡിഗ്രീസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും റേഡിയൻസിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, π/4 ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ therefore this is nothing but π/4, right? So this is nothing but π/4. So therefore എന്തായിരിക്കും, so this is equal to 1/√2, right? So this is equal to 1/√2. എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ. സോ എപ്പോഴാണ് ഇത് 1/√2 ആവുന്നത്, എപ്പോഴാണ് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ 1/√2 ആവുന്നത്, സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴാണ് 1/√2 ആവുന്നത്, അതായത് when omega T1 minus π/4 is equal to π/4, right? So therefore omega T1 is equal to എന്തായിരിക്കും, π/4 plus π/4 is nothing but π/2, right? So T1 is equal to π/2 divided by omega. So what is the excitation, omega എത്രയായിരുന്നു, AC excitation frequency എത്രയായിരുന്നു, നമുക്ക് AC excitation 1000 ആയിരുന്നു, right? So π/2, so π/2 എത്രയായിരിക്കും, എല്ലാവരും കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്ന് എടുത്തോളൂ. സോ π/2 3.14 divided by 2, so 1.5 സംതിങ് വരും, റൈറ്റ്? 1 സംതിങ് വരും, 1 എത്രയാണ് വരുന്നത്, 1.57 സംതിങ് വരും, റൈറ്റ്? സോ ബൈ ഒമേഗ, സോ therefore 1.57 മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് വരുന്നത്, റൈറ്റ്? പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? ഈ ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആയിരുന്നോ? വിനു ഓക്കെ ആണോ? പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും, പ്ലീസ് ട്രൈ ടു ആൻസർ, ഓക്കെ? പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് T1, ഓക്കെ? സോ T1 എങ്ങനെയാണ്, T1 എത്രയാണ് കിട്ടിയത്, 1.57 ആണ് കിട്ടിയത്, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോഡൽ. അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല കൂടുതലും, പക്ഷേ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദിസ്, ഓക്കെ? നൗ സോ ഓബ്വിയസ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു
നമുക്ക് AC എക്സൈറ്റേഷൻ്റെ കേസിൽ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ട്രാൻസിയൻറ്റ് ഫ്രീ റെസ്പോൺസ്. ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു ട്രാൻസിയൻറ്റ് ഫ്രീ റെസ്പോൺസ് കിട്ടാൻ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസിയൻറ്റ് ഫ്രീ റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു. ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എന്താണ്? Steady state. Okay, transient analysis. With this we have completed the transient analysis. Now we are shifting onto the steady state AC analysis, right? So now we are going to analyze circuits with AC excitations. Okay, AC excitations, right? So obviously excitation AC ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ response എന്തായിരിക്കും? responseും AC തന്നെ ആയിരിക്കും. And throughout our course we will be handling only LTI systems. Okay, LTI systems. So LTI systemത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? If the excitation is AC, right? If the excitation is AC, the response will also be AC. There will be there will be changes only in two parameters. ഏതൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും മാറുന്നത്? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഫേസും. സപ്പോസ് say for example I have a LTI system. Right? So every LTI system is characterized by the impulse response, right? So the Laplace transform of impulse response is nothing but the transfer function, right? So how do you get transfer function? How do you get frequency response from transfer function? Just substitute S is equal to j omega. So what you get is the frequency response, right? So this is how you get the frequency response from impulse response, right? So impulse response തരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് frequency response എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? Just take the Laplace transform, you get the transfer function you just substitute S is equal to j omega, you get the frequency response, right? Now to an LTI system, suppose for example I have applied a sinusoidal signal. Suppose for example V cos omega t plus theta or V sin omega t plus theta, right? So assume that this is the excitation. Okay, so ഒന്നെങ്കിൽ V cos omega t plus theta or V sin omega t plus theta ആണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത്, right? So what is the output that you expect? So look at this one. So I told you that there will be changes only in the amplitude and the phase, right? So a change in amplitude എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? A change in phase എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? So therefore what will be the form of the response? So look at this one. V into cos of omega t plus theta, right? So there will be change in amplitude and there will be change in phase, right? There will be change in phase, right? There will be no change in the frequency. The frequency of the excitation and the frequency of the response will be the same in the case of LTI systems. This is true only for the LTI system. Okay, so ശ്രദ്ധിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ചേഞ്ച് ഇൻ ഫേസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? യൂസിങ്, ബിക്കോസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫേസ് ഈസ് കോസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദ സിസ്റ്റം, right? So the change in amplitude and change in phase is caused due to the system, right? So therefore how do you calculate this change in amplitude? So this is given by, so look at this one, h of omega. So this is magnitude of h of omega at omega is equal to, so if the excitation frequency is omega naught, right? So calculate the magnitude at the excitation frequency, calculate the magnitude response at the excitation frequency. So what is the excitation frequency? Omega naught, right? So this is a change in amplitude caused by the system, right? And what is the change in phase caused by the system? So therefore this is nothing but the phase response calculated at omega is equal to omega naught, right? Phase response calculated at omega equal to omega naught, right? ഇത്രേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ ആണ്. DC-നെക്കാളും വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, AC-ൻ്റെ കേസിൽ all you have to, അതായത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് AC റെസ്പോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്, സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് AC റെസ്പോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ്. DC-നെക്കാളും AC വളരെ സിമ്പിളാണ്. എന്താണ്? യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ്, റൈറ്റ്? സോ പറഞ്ഞോളൂ, ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ, സോ ഹൗ ഡു യു ഡിഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ? So Laplace transform of the response to the ratio of Laplace transform of response to the Laplace transform of excitation, right? Excitation with all the initial conditions set to 0, right? With all the initial conditions set to 0. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സർക്യൂട്ട്സിലും ബൈ ഡിഫോൾട്ട്, listen, this is how the transfer function is defined. ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം പിള്ളേരോട് ഇൻ്റർവ്യൂവിലും വൈവയിലും ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ കണ്ടീഷൻ മിസ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? ഈ കണ്ടീഷൻ മിസ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then the
definition of transfer function is incomplete, right? So listen, for all the linear system, obviously the initial condition should be equal to 0, right? Suppose for example, നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്തിൽ ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇനീഷ്യൽ കറന്റ് ത്രൂ ദ ഇൻഡക്ടർ 0 ആണ്, ഇനീഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ 0 ആണ്, right? So that is what we mean by the initial condition set to 0, right? So therefore nokike, this is nothing but the transfer function, right? So this is a very important model, and you got plenty of questions from ella varshom gateil ee model ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിച്ചിരിക്കും, റൈറ്റ്? ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിച്ചിരിക്കും. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഈ മോഡൽ ഇഷ്ടം പോലെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിലുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എല്ലാത്തിനും സെയിം മെത്തഡാണ്. ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഇല്ല. എല്ലാ പ്രോബ്ലം അനലൈസ് ചെയ്യാനും സെയിം മെത്തഡാണ്. ഓക്കെ, സോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? For the circuit given in the figure, the voltage VC. So voltage VC across the capacitor. So the moment you look at the circuit, first look at the excitation. Okay, excitation endana AC ആണ്. ഓക്കെ, എക്സൈറ്റേഷൻ AC ആണ്. സോ റെസ്പോൺസ്, അതായത് ഈ സർക്യൂട്ടിലെ ഓരോ നെറ്റ്വർക്ക് എലിമെൻറ്റിൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്ള റെസ്പോൺസും AC തന്നെ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റർ ഓർ കപ്പാസിറ്റർ, ദ റെസ്പോൺസ് അക്രോസ് എവറി നെറ്റ്വർക്ക് എലിമെൻറ്റ് വിൽ ബി AC, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ ആ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? സോ നോക്കിക്കേ, ഞാനിവിടെ ജനറൽ ഫോം ഇപ്പം തന്നെ എഴുതുവാണ്. സോ എന്തായിരിക്കും? സോ 5 ഇൻറ്റു, നോക്കിക്കേ, the change in amplitude എത്രയാണ്? Change in amplitude is nothing but calculated by the magnitude response at the excitation frequency. What is the excitation frequency? 5, right? So 5 into this magnitude of a frequency response at omega equal to 5, right? Into sin 5t plus say what is the change in phase caused by the system. So this is given by ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതുവാണ്. So phase response calculated at omega equal to 5 radian per second, right? So therefore this is nothing but the output. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ്? അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു ചോദ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സാർ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ ലുക്ക് അറ്റ് ദ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ടെൽ മീ ഹൗ ആർ ദീസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്റ്റഡ്. സോ ദിസ് ഇസ് 100 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് 100. സോ ഇഫ് ഐ ഇൻജെക്ട് എ കറന്റ്, സോ ഈ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ, ഈ അനാലിസിസ് മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ you have to transform the network. AC analysis ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ you have to transform the network from time domain to phasor domain, right? എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? എക്സൈറ്റേഷനെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഫേസറിലോട്ട് മാറ്റുന്നത്? നോക്കിക്കേ, VM cos omega t plus phi, VM cos omega t plus phi ൻ്റെ ഫേസർ എന്താണ്? VM angle phi ആണ്, right? So we are not concerned with the frequency, right? കാരണം റെസ്പോൺസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും എക്സൈറ്റേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും സെയിം ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ റെസ്പോൺസ് വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച്. സോ വി ആർ നോട്ട് ബോതർഡ് അബൌട്ട് ദ ഫ്രീക്വൻസി. സോ എവറി ടൈം യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് എൻറ്റയർ term, right? So VM cos omega t plus phi എഴുതണ്ട. സിംപ്ലി നോക്കിക്കേ, ഇതിൻ്റെ ഫേസർ VM ആംഗിൾ 5 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച, നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ് ഞാൻ കാണിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നോക്കിക്കേ, IM cos omega t പ്ലസ് തീറ്റ എന്തായിരിക്കും? ഇതിൻ്റെ ഫേസർ എന്തായിരിക്കും? IM ആംഗിൾ തീറ്റ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ VM സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5. സോ നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺവെൻഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഗ്ലോബ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺവെൻഷൻ എന്താണ്? ഫേസേഴ്സ് ആർ നോർമലി ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ കൊസൈനസോയ്ഡൽ സിഗ്നൽ. സോ സൈൻ തരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഇതിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? VM ഇൻറ്റു കോസ് ഓഫ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5 മൈനസ് 90, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ്? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ്? VM ആണ്. ഫേസ് എത്രയാണ്? 5 മൈനസ് 90. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 5 മൈനസ് 90 വരുന്നത്, അത്രേ ഉള്ളൂ, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ IM സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് തീറ്റ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ IM തീറ്റ മൈനസ് 90, റൈറ്റ്? സോ അതുപോലെ തന്നെ ഹൗ ഡു യു ട്രാൻസ്ഫോം ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഫ്രം ടൈം ഡൊമെയിൻ ടു ഫേസർ ഡൊമെയിൻ? R remains R itself. L എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? J omega L. C എന്താണ്? 1 by J omega C. ഇത് ഞാൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, so this is R, this is J omega L, and this is 1 by J omega C, right? So we know how to transform the network elements into phasor domain. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്? സോ ഓബ്വിയസ്ലി ഇംപെഡൻസ് Z ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിറ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഇംപെഡൻസ് ആയിരിക്കും. സോ Y is equal to 1 by Z, which is nothing but 1 by R. സോ കപ്പാസിറ്റീവ് ഇൻഡക്റ്റീവ് അഡ്മിറ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? സോ
ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇംപെഡൻസ് ജെ ഒമേഗ എൽ ആണ്. സോ ഇൻഡക്റ്റീവ് അഡ്മിറ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും 1 ജെ ഒമേഗ എൽ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. സോ കപ്പാസിറ്റീവ് ഇംപെഡൻസ് 1 ജെ ഒമേഗ സി ആണ്. കപ്പാസിറ്റീവ് അഡ്മിറ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ജെ ഒമേഗ സി ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. സോ therefore this is how you convert the network elements from time domain to phasor domain, and this is how you transform the excitation. Okay, excitation ne enganeyana excitation the corresponding phasors enganeyana ezhudunnathu ingane idu vechittana, right. So idu njan derive cheyidana ivide njan adu skip cheyuvanu. So ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. So ellarum I want every one of you to transform this network into phasor domain. പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തോളൂ. സോ ഇതെന്തായിരിക്കും 5 ആംഗിൾ -90 ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. R when it is transformed into phasor domain it remains R itself, right. So ഇത് R ആയിരിക്കും, ഇതും R തന്നെ ആയിരിക്കും. And how are they connected? So ഇപ്പം say for example I ആണ് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട്. Listen, once you transform the network into phasor domain all the voltage and currents will be in phasor form, right. So ഇത് 5 ആംഗിൾ 90 ആണ്, this is I, okay, phasor ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്തായി 1 ജെ ഒമേഗ സി ആയി, റൈറ്റ്. സോ 1 ജെ ഒമേഗ സി ആയി. സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഇനിയിപ്പം I will redraw the circuit. So therefore this is your excitation whose phasor is 5 angle -90. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, I have a resistance, net resistance എത്രയാണ്, രണ്ടും സീരീസിലായതുകൊണ്ട് 100 + 100 200 ആണ്. So therefore I will call this 200 ohm resistor as R, right. So this is nothing but R, okay, and this capacitance is nothing but 1 j omega c, where c is equal to etra microfarad aanu, 1 aano, 1 microfarad, right. So therefore 1 microfarad, and the excitation frequency etra aanu, excitation frequency you can clearly see that it is 5 radian per second, right. So therefore this is 5 radian per second. ഓക്കെ, എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ, റൈറ്റ്. ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ. സോ പറഞ്ഞോളൂ, ഇവിടെ ഇപ്പം എന്തായിരിക്കും റെസ്പോൺസ് എന്താണ് നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വി സി ആണ്, റൈറ്റ്. സോ വി സി ഓഫ് എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സൈറ്റേഷനെ ഇപ്പം ഞാൻ വി ഇൻ എന്ന് വിളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഇൻ ഓഫ് എസ് ആണ്, റൈറ്റ്. സോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താണ്? ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണ്. ഇതെന്താണ്? ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? സോ വി സി ഓഫ് ഒമേഗ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഇൻ ഓഫ് ഒമേഗ, റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ എന്തായിരിക്കും വി സി ഫേസർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഇൻ, റൈറ്റ്. സോ വി സി ബൈ വി ഇൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത്, റൈറ്റ്. സോ ഫേസർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു വി സി ഓഫ് ടി ആൻഡ് വി ഇൻ ഓഫ് ടി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വി സി ആൻഡ് വി ഇൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വലൻ്റ്ലി ദിസ് വൺ, റൈറ്റ്. സോ വി സി ഓഫ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നതും വി സി ബൈ വി സി ഓഫ് ഒമേഗ ബൈ വി ഇൻ ഓഫ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നതും വി സി ബൈ വി ഇൻ എന്ന് പറയുന്നതും ബോത്ത് മീൻ ദ സെയിം, റൈറ്റ്. സോ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് സെയിം കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്. ഇതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയത്, വി സി ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയത്. സോ therefore I can apply voltage division rule, right. So therefore VC is equal to total voltage. If I call this as V in, so V in multiplied by, so this one, so 1 j omega c divided by R plus 1 j omega c, റൈറ്റ്. സോ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? വി സി ബൈ വി ഇൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ജെ ഒമേഗ സി ക്യാൻസൽ ആവും. എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് 1/1 + j omega r c, റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് h ഓഫ് ഒമേഗ, റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് h ഓഫ് ഒമേഗ. നമ്മുടെ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കിട്ടി, റൈറ്റ്. നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കിട്ടി. നമുക്ക് വേണ്ടിയത് വി സി ബൈ വി ഇൻ ആയിരുന്നല്ലോ. ഇവിടെ നോക്കിക്കാൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് വി സി ബൈ വി ഇൻ ആയിരുന്നു വേണ്ടിയത്. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ്, റൈറ്റ്. സോ വി ഹാവ് ഗോട്ട് ദ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ്. നൗ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? സോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് അറ്റ് ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 radian per second, റൈറ്റ്. ആൻഡ് phase of the frequency response at omega is equal to 5 radian per second, right. So this is a common method, okay. ഇത് കോമൺ ആണ് കേട്ടോ. എ സി എക്സൈറ്റേഷൻ, അതായത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എ സി അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻഡ് ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെസ്പോൺസ് at the excitation frequency, calculate the phase response at the excitation frequency. So ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 + omega square r square c square, റൈറ്റ്. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഫേസ് എന്തായിരിക്കും നോക്കിക്കേ, ന്യൂമറേറ്റർ റിയൽ നമ്പർ ആണ്. സോ റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ ഫേസ് എത്രയാണ്? 0 degrees ആണ്, റൈറ്റ്. സോ ഫേസ് 0 degrees ആണ്. ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഫേസ് എത്രയാണ്? സോ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ആർ സി, ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി ബൈ എ. സോ എ പ്ലസ് ജെ ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
tan inverse of B by A ആണ്, right? Phase ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ് tan inverse of B by A, right? So അത് മേളിലോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്തായിരിക്കും? So it becomes, so this becomes phase എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് minus tan inverse of omega RC, right? So this becomes minus tan inverse of, or simply tan inverse of, ഇത് phase ആണ്, already phase എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So therefore minus tan inverse of omega RC, right? Omega അറിയാം, R അറിയാം, C അറിയാം. Just substitute everything into this term and get me the magnitude and the phase. പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോളൂ, പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. എന്തായിരിക്കും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടുന്നത്, എന്തായിരിക്കും ഫേസ് കിട്ടുന്നത്? So 1 by square root of 1 plus 25, okay, 25 into R square. R is 200 kilo ohm, right? 200 kilo ohm. So therefore എത്ര ആയിരിക്കും? 200 into 200 എത്ര ആയിരിക്കും? നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് ചെയ്തേ. So this will be 200 into 200 into 10 raised to 6, right? So therefore 4 into 10 raised to 10 ആണിത്, right? 4 into 10 raised to 10, and C is 1 microfarad, right? So therefore 10 raised to minus 12 ആണ്, right? So this is nothing but 25, right? So 25 into 4 into 10 raised to 10 into 10 raised to minus 12. So therefore ഇത് 100 ആണ്. So therefore ഇത് മുഴുവൻ 10 raised to 12 ആയി, ഇത് 10 raised to minus 12 ആയി. So therefore this becomes 1, right? Becomes 10 raised to 0 is 1, right? So therefore this complete term becomes 1, right? This complete term becomes 1. So therefore 1 by root 2 ആണ്, right? And ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? ഒമേഗ ആർ സി ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിന് 1 ആണ് കിട്ടിയത്. So therefore minus tan inverse of 1, അല്ലല്ല, ഒമേഗ ആർ സി എത്ര ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? ഒമേഗ ആർ സി എത്ര ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? അതൊന്ന് ചെയ്തേ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ സി അല്ല ചെയ്തേ, ഇത് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്തത്. ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തത്. ഒമേഗ ആർ സി എത്ര ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ 1 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓബ്വിയസ്ലി ഒമേഗ ആർ സിയും അതും 1 തന്നെ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? അതും 1 തന്നെ ആയിരിക്കണം, കാരണം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ എന്താണ്? 1 ആണ്. സോ ഓബ്വിയസ്ലി ഒമേഗ ആർ സി എന്തായിരിക്കും? 1 തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ therefore this is minus 45 degrees, right? So go back to this one and എന്തായിരിക്കും? 5 into 1 by root 2, 5 into 1 by root 2 sin of 5t, 5t phase എത്രയാണ്? phase എത്രയാണ് കിട്ടിയത്? minus 45, right? So minus 45 degrees, right? So 5 by root 2 നെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? 2.5 root 2 എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. 2.5 root 2, കാരണം ഇതിനെ നോക്കിക്കുക, root 2 divided by root 2 ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് 5 by 2 is nothing but 2.5, right? So 2.5 root 2 ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസിലുണ്ട്? സിയിലുണ്ട്, ഡിയിലുണ്ട്. ഫേസ് നോക്കിക്കുക, ഇവിടെ എനിക്ക് ഡിഗ്രീസിലാണ് കിട്ടിയത്, അവിടെ റേഡിയൻസിലാണ്. സോ ഇതിനെ പൈ ബൈ 4 എന്ന് എഴുതാം. സോ 0.25 പൈ. സോ therefore C is the correct answer, right? So C is the correct answer, right? So therefore this is how you perform the steady state AC analysis. ഈ ഒരൊറ്റ മെത്തേഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ഈ ഒരൊറ്റ മെത്തേഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിനും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ബ്ലൈൻഡ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്തോളൂ. ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കുറേ ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, സോ നൗ ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല, കാരണം സെയിം മെത്തേഡാണ്, റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ്. സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് AC അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് വേറെ വെറൈറ്റീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? സോ നൗ ലെറ്റ് us മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. സോ ഓൾ ഓഫ് യു പ്ലീസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ. So assuming ideal op-amp, the RMS voltage in millivolt, in the output V0 only due to the 230 volt. Listen, ഈ 230 volt എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. 230 volt AC, 230 volt AC എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് RMS വാല്യൂ കേട്ടോ. ഇത് RMS വാല്യൂ ആണ്. നമ്മുടെ പ്ലഗ് സോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നത് 230 volts AC എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അത് RMS വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, സോ പീക്ക് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 230 into root 2 ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ഇത് പോയിന്റ് നമ്പർ 1. ഇതെല്ലാവരും മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് സേ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് തന്നേക്കുന്നത്. സോ 4 ∠0 ആംപിയേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെയാണ്. സോ 5 ∠45 വോൾട്ട്സ് എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ലിസൺ, ഇങ്ങനെ തരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഈ വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കും? ഈ വാല്യൂസ് പീക്ക് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കത്തില്ല, ഇത് RMS വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? RMS വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. സോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മനസ്സിൽ വെച്ചോണം കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? 230 volts AC എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ്, റൈറ്റ്? സോ 230 volts AC എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇത് RMS വാല്യൂ ആണ്,
right? This is RMS. So അതുപോലെ തന്നെ ഫേസേഴ്സ് നേരിട്ട് തരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും, അത് RMS വാല്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ, അത് RMS വാല്യൂസ് ആണ്. ഇത് പല സ്റ്റുഡൻസിനും അറിയത്തില്ല, ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും മിസ്റ്റേക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇത് പീക്ക് വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യും. അതായത് നമുക്ക് ഫേസേഴ്സ് നേരിട്ട് തരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫേസേഴ്സ് നേരിട്ട് തരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ദിസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആസ് ദ RMS വാല്യൂ, right? So ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. Okay, now so look at this particular problem. Assuming ideal op amp, the RMS voltage in millivolt in the output only due to 230 volt 50 hertz interference is. Okay, so ഇവിടെ ഈ സർക്യൂട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can clearly see that there are two sources, രണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട്, AC സോഴ്സും ഉണ്ട്, DC സോഴ്സും ഉണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ അവർ നമ്മളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, the voltage, the output voltage only due to 230 volts AC സോഴ്സ് കാരണമുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് മാത്രമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ therefore you have to deactivate the DC source, right? You have to deactivate the DC source. So ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ DC source, ഇവിടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു DC source, right? So ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ DC source. So therefore how do you deactivate a voltage source? Obviously you replace it with short circuit, right? So ഇനിയിപ്പം ഇതിനെ ഞാൻ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുവാണ്, റൈറ്റ്? സോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദിസ് നോഡ് ഗെറ്റ്സ് കണക്റ്റഡ് ടു ഗ്രൗണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് നോഡ് ഗെറ്റ്സ് കണക്റ്റഡ് ടു ഗ്രൗണ്ട്. ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്, 0 ആണ്. സോ therefore 0 ഇവിടെ കയറി വരും, റൈറ്റ്? 0 ഇവിടെ കയറി വരും, കാരണം നമ്മൾ DC സോഴ്സിനെ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു. സോ therefore this node voltage will be equal to 0 volt, റൈറ്റ്? സോ ഏത് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണിത് നോക്കിക്കേ, ഓപ്പ് ആംപ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ closed loop configuration. ക്ലോസ് ലൂപ്പിനകത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണോ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണോ? ഒബ്വിയസ്ലി നോക്കിക്കുക, ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഫെഡ് ബാക്ക് ടു ദ, ഈ ടെർമിനലിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്, ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ എന്നും, ഈ ടെർമിനലിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്, നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡിയൽ ഓപ്പ് ആംപ്. Okay, ideal op amp is in negative feedback configuration. എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്? ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഫെഡ് ബാക്ക് ടു ദ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ. ഇഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഫെഡ് ബാക്ക് ടു ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ, അതെന്തായിരിക്കും, നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? ഇഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഫെഡ് ബാക്ക് ടു ദ പോസിറ്റീവ് ഓർ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ, then it will be positive feedback, right? So പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കും നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കും, റൈറ്റ്? സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർലി യു ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദ ഓപ്പ് ആംപ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്, റൈറ്റ്? സോ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് കൺക്ലൂഡഡ് ദാറ്റ് ദ ഓപ്പ് ആംപ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. സോ therefore once the op amp is in negative feedback, what happens, voltage at the inverting terminal will become equal to voltage at non inverting terminal, right? ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് വെർച്വൽ ഷോർട്ട് കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. അത് അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ആ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം, അതായത് an op amp which is connected in negative feedback എന്തായിരിക്കും, it employs virtual short and therefore voltage at inverting terminal will become equal to voltage at non-inverting terminal. So what is the voltage at non-inverting terminal? 0 volt ആണ്, right? So therefore voltage at inverting terminal എന്താവും, അതും 0 volt തന്നെയാവും, right? അതും 0 volt തന്നെയാവും. So therefore this also becomes 0 volt, right? This also will become equal to 0 volt. So therefore ഈ നോഡ് വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരിക്കും നോക്കിക്കേ. So this AC source is connected to this node, right? So this is nothing but the AC source, VAC, right? So therefore നോക്കിക്കോളൂ, ഓൾസോ ഇത് ഐഡിയൽ ഓപ്പ് ആംപ്. സോ ഐഡിയൽ ഓപ്പ് ആംപിൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ്, വെർച്വൽ ഷോർട്ട് കാരണം വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ വിൽ ബിക്കം ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് അറ്റ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ആൻഡ് കറന്റ് ഡ്രോൺ ബൈ ദ ഓപ്പ് ആംപ്, കറന്റ് ഡ്രോൺ ബൈ ഓപ്പ് ആംപ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്, റൈറ്റ്? സോ 0 ആംപിയേഴ്സ് ആണ്. കറന്റ് ഡ്രോൺ ബൈ ഓപ്പ് ആംപ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആംപിയേഴ്സ് ആണ്. സോ therefore ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഈ നോഡിൻ്റെ അവിടെ എത്ര ബ്രാഞ്ചസ് കണക്റ്റഡ് ഉണ്ട്, 1 2 3 4, right? So therefore ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, what is the current drawn by the op amp? ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. So the current drawn by the op amp is nothing but 0 amperes, right? So therefore മൂന്ന് currents ഉണ്ട്. I'll call this current as I1, right? And this current as I2 and this current as I3, right? So therefore ഈ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൻ്റെ അവിടെ KCL അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ KCL at ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് തരുന്നത്, KCL at ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ. സോ I1 പ്ലസ് I2 പ്ലസ് I3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. I1 നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് ത്രൂ ദ 10 കിലോ ഓം റെസിസ്റ്റർ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ 10 കിലോ ഓം റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്ള എൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ്, ഈ 10 കിലോ ഓമിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട്
നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, പല പിള്ളേരും ഇത് എത്ര പറഞ്ഞാലും വീണ്ടും വീണ്ടും മിസ്റ്റേക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വേണം, റൈറ്റ്? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. സോ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ 0 വോൾട്ട് ആണ്, ഇവിടെയും 0 വോൾട്ട് ആണ്. സോ ഈ കറണ്ട് I1 എന്തായി? 0 - 0/10 kilo ohm. സോ therefore ഈ കറണ്ട് എന്തായി? 0 ആംപിയേഴ്സ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ഇത് 0 ആംപിയേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും 0 ആംപിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ കാരണം നോക്കിക്കേ, ഈ കറണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ therefore ഇത് 0 ആംപിയേഴ്സ് ആണ്. സോ therefore I1 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്, റൈറ്റ്? സോ I1 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. സോ ഇനി ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? I2, I3, റൈറ്റ്? സോ I2 എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ, ഇപ്പം ഞാൻ AC excitation, so I am considering the output only due to the AC excitation, right? So therefore what will be AC analysis ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to transform the network into phasor domain, right? So therefore this becomes 1/j omega c, right? So എന്തായിരിക്കും? I2 എന്തായിരിക്കും? 0 minus input voltage, കാരണം ഇവിടെ input voltage, right? So input voltage, so this is nothing but input voltage. So 0 minus input voltage divided by 1/j omega c, right? Plus I3. I3 is the current flowing through this 50 kilo ohm resistor. So 50 kilo ohm ന്റെ across ഉള്ള end potentials ആദ്യം അറിയണം. ഇത് 0 വോൾട്ട് ആണ്. ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്? ഈ നോഡ് നേരെ ഔട്ട്പുട്ട് നോഡിലോട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? V0 ആണ്. സോ therefore ഇതും V0 തന്നെ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ therefore I3 പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കോളൂ. I3 is equal to നോക്കിക്കേ, 0 minus V0, 0 minus V0 divided by 50k, right? So എന്തായിരിക്കും? 0 minus V0 by 50k is equal to 0, right? So എന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയത്? ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയത്. സോ therefore V0 by 50k is equal to minus Vin into j omega c, right? So V0 is equal to minus Vin into 50k into j into omega എത്രയാണ്? എക്സൈറ്റേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് വേണ്ടിയത്, ഇവിടെ ഹേർട്സിലാണ് തന്നേക്കുന്നത്. സോ therefore ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2πf, എഫ് ആണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത്. സോ therefore 2π ഇൻറ്റു എഫ് എത്രയാണ്? 50 ഹേർട്സ് ഇൻറ്റു സി എത്രയാണ്? ഈ സി എത്രയാണ്? 3 പിക്കോ ഫാരഡ്സ്, റൈറ്റ്? സോ therefore 3 ഇൻറ്റു 10⁻⁻12, റൈറ്റ്? സോ ഔട്ട്പുട്ട് RMS ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, ദ RMS വോൾട്ടേജ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ RMS ഔട്ട്പുട്ട്, RMS വോൾട്ടേജ് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട്, റൈറ്റ്? സോ therefore നോക്കിക്കുക, എനിക്കപ്പം വിൻ്റെ RMS വോൾട്ടേജ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ RMS ഓൾറെഡി എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? എത്രയാണ് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ RMS? എത്രയാണ്? 230 ആണ്. സോ therefore ഇവിടെ ഞാൻ 230 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. സോ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ therefore നോക്കിക്കുക, 230 ഇൻറ്റു 50k ഇൻറ്റു 2π ഇൻറ്റു 50 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു 10⁻12 ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും? പ്രോബ്ലം നമ്പർ 58 10.8 മില്ലി വോൾട്ട് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10.8 മില്ലി വോൾട്ട് RMS വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ. കാരണം എന്താണ്? ഞാൻ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ RMS ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻറ്റ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ RMS ആണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ J ഉണ്ട്, മൈനസ് J ഉണ്ട്. സോ therefore അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുമ്പോൾ 10.8 മില്ലി വോൾട്ട് ആയിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല. പിന്നെ ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല. കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ലാത്ത അത് ഉള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ എല്ലാം കണക്കാണ്, റൈറ്റ്? ഈ ബ്രാഞ്ചിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല. സോ ഈ ബ്രാഞ്ച് മുഴുവൻ, സോ ദിസ് branch has lost its significance because there is no current flow through this particular branch. So therefore no need to apply star to delta or delta to star. Okay, so this is how you solve this particular problem. എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ബിനു മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് റിപ്ലൈ തരണേ. ആശ്രയ്, ഫെമിതനെ കണ്ടില്ലല്ലോ. So that was steady state response, right? That was steady state response. Now let us move on to the next topic, which is nothing but, so നോക്കിക്കേ, ഒരു certain set of signalsൻ്റെ രണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ആവറേജ് വാല്യൂ, RMS വാല്യൂ ഓർത്ത് വെച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ, റൈറ്റ്? ഓർത്ത് വെച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഈ സെറ്റ് ഓഫ് 9 സിഗ്നൽസ്, ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിലെ സിനോപ്സിസിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിലെ സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം. അപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്ന 9 സിഗ്നൽസ്, ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന 8 സിഗ്നൽസിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ആൻഡ് RMS വാല്യൂ. സോ
RMS വാല്യൂ ആൻഡ് ആവറേജ് വാല്യൂ എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏരിയ അണ്ടർ ദ സിഗ്നൽ ഓവർ എ പീരിയഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ടൈം പീരിയഡ് റൈറ്റ് സോ ഇതാണ് ആവറേജ് വാല്യൂ റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ RMS വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും RMS വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് അതായത് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ RMS വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1/t ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എ പീരിയഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടി ഡി ടി right x square of t dt so this is nothing but the expression for RMS value and expression for average value right so e set of signals in the RMS value and average value കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യത്തെ സിഗ്നൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നോക്കിക്കുക ആവറേജ് വാല്യൂ ഇവിടെ നോക്കിക്കുക പോസിറ്റീവ് ഏരിയ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഏരിയ ഉണ്ട് രണ്ടും സിമെട്രിക്കൽ ആണ് റൈറ്റ് സോ ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ സോ ദെർഫോർ എന്തായിരിക്കും ആവറേജ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും 0 ആയിരിക്കും റൈറ്റ് സോ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ഒരു സിനസോഡൽ സിഗ്നലിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും 0 ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻഡ് സിനസോഡൽ സിഗ്നലിൻ്റെ RMS വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും VM/√2 ആയിരിക്കും റൈറ്റ് sinusoidal signal the average value 0 RMS value VM/√2 where VM is nothing but the peak value right so ഇത് peak value ആണ് ഇതെന്താണ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടാണിത് റൈറ്റ് സോ ദെർഫോർ ഇതിന് നോക്കിക്കേ നമുക്ക് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ഏരിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഓബ്വിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും ആവറേജ് വാല്യൂ ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും സോ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് 2Vm/π റൈറ്റ് 2Vm/π ആൻഡ് RMS വാല്യൂ സെയിം ആസ് ദിസ് വൺ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇത് നോക്കിക്കേ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഓക്കെ സോ ദെർഫോർ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് യു ഓൺലി ഗെറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ സോ ദെർഫോർ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇല്ല 0 ആണ് സോ ദെർഫോർ ആവറേജ് വാല്യൂ നോൺ 0 ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇത് VM/, ഇതിൻ്റെ നേർ പകുതി സോ ദെർഫോർ VM/π ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും RMS വാല്യൂ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സെഷനിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഒരു ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ RMS വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ദെർഫോർ പീക്ക് വാല്യൂ ബൈ 2 ആണ് RMS വാല്യൂ റൈറ്റ് സോ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് ഇൻ ടു ദിസ് ഇക്വേഷൻ റൈറ്റ് സോ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നില്ല ദിസ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ സിഗ്നൽ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ നോക്കിക്കേ ഇത് ഈ ഏരിയയും സിമെട്രിക്കൽ ആണ് സോ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഏരിയ ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ഏരിയ സോ ദെർഫോർ റൈറ്റ് സോ RMS വാല്യൂ VM റൈറ്റ് ഇത് നോക്കിക്കേ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫൈഡ് സ്ക്വയർ സിഗ്നൽ ഓക്കെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിളിക്കാം അതായത് ദിസ് സിഗ്നൽ ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ് അപ്വേർഡ്സ് ബൈ VM റൈറ്റ് സോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 2V ഓക്കെ ഇത് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫൈഡ് സ്ക്വയർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫൈഡ് സ്ക്വയർ സോ ദെർഫോർ VM/2 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് VM/√2 ഓക്കെ അടുത്ത എന്താണ് സോ ടൂത്ത് വേവ് ഫോം VM/2 സോ സോ ടൂത്തിൻ്റെയും ട്രയാങ്കുലർ സിഗ്നലിൻ്റെയും RMS വാല്യൂ ആൻഡ് ആവറേജ് വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും റൈറ്റ് സോ RMS വാല്യൂ നോക്കിക്കേ VM/√3 ഇത് ആവറേജ് വാല്യൂ എന്താണ് VM/2 ആണ് നോക്കിക്കേ ഏരിയ അണ്ടർ ദ സിഗ്നൽ സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എത്രയാണ് T റൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് VM റൈറ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഏരിയ അണ്ടർ ദ സിഗ്നൽ ഓവർ 1 പീരിയഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ T റൈറ്റ് സോ ദെർഫോർ T and T will cancel so VM/2 കിട്ടും right so similarly you can also do it for the triangular signal right so sawtooth and triangular waveform in the average and RMS value and this is nothing but the trigonometric Fourier series okay this is nothing but the trigonometric Fourier series so which consists of DC terms and നിങ്ങൾക്ക് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫൊറിയർ സീരീസിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിഗ്നൽസിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് സോ നോക്കിക്കേ A0 എന്താണ് DC ആണ് DC എന്താണ് ആവറേജ് വാല്യൂ ഓർ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് വാല്യൂ റൈറ്റ് സോ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടേംസും നോക്കിക്കേ കോസ് ω0t ഇതെന്താണ് സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് ആണ് 2ω0 3ω0 4ω0 തേർഡ് ഹാർമോണിക് ഫോർത്ത് ഹാർമോണിക് ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക് ആൻഡ് സോ ഓൺ റൈറ്റ് സോ ദെർഫോർ നോക്കിക്കേ ഈ ബാക്കിയുള്ള ടേംസിൻ്റെ എല്ലാം ആവറേജ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഇത് 0 ആണ് ഇത് 0 ആണ് ആൻഡ് സോ ഓൺ റൈറ്റ് സോ എന്തായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളത് A0 മാത്രമായിരിക്കും സോ അതാണ് A0 കിട്ടിയത് right and this is the RMS right this expression is very handy so നിങ്ങൾ ഈ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you don't have to derive this one okay you don't have to do this calculation just ഈ ഒരു equation മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി okay so square root of A0 squared plus 1/2 into A1 square plus A2 square and so on right plus 1/2 into B1 square B2 square and so on right so this is nothing but the RMS value so ഈ set of 8 signals in the average value and RMS value ഓർത്ത് വെച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ right now look at okay ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത എന്താണ് നമ്മുടെ ഫേസർ ഡയഗ്രാംസ് ആണ് okay so compared to third chapter fourth chapter ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ 4 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ 3 കുറച്ച് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ
റിലേറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ റിലേറ്റീവ്ലി സിമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, റിലേറ്റീവ്ലി സിമ്പിളാണ്. അതായത് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ്ലി സിമ്പിളാണ്. ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല വൃത്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. സോ അടുത്ത എന്താണ് നമ്മുടെ ഫേസർ ഡയഗ്രാംസ്. ഓക്കെ, ഇത് ഓൾറെഡി സിമ്പിളാണ്. സോ സീരീസ് ആർ എൽ സർക്യൂട്ടാണ് ആദ്യത്തേത്. ഓക്കെ, സീരീസ് ആർ എൽ സർക്യൂട്ട്. സോ ആദ്യത്തേത് സീരീസ് ആർ എൽ സർക്യൂട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ സീരീസ് ആർ എൽ നമ്മുടെ ഫേസർ ഡയഗ്രാംസ് മുഴുവൻ എന്തിനാണ്? എ സി അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എ സി അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫേസർ ഡയഗ്രാംസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ വി എം കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് തീറ്റ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നേരെ വി എം കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് തീറ്റേൻ്റെ ഫേസർ എന്താണ്? വി എം ആംഗിൾ തീറ്റയാണ്. റൈറ്റ്, ആസ് കോമ്പാക്ട് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. ഒരു എ സി സിഗ്നലിൻ്റെ കോമ്പാക്ട് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. നോക്കിക്കേ, സിമ്പിളായിട്ട് വി എം ആംഗിൾ തീറ്റ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫേസർ ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എ സി അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ ബിനു പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആ ഫേസ് ആംഗിൾസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, സമയം കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാം. സോ നോക്കിക്കേ, സോ ദിസ് ഈസ് നോക്കിക്കോളൂ, എ പ്ലസ് ജെ ബി ഏത് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണ്? സോ ദിസ് ഇസ് റിയൽ ആക്സിസ്, ദിസ് ഇസ് ഇമാജിനറി ആക്സിസ്. റൈറ്റ്, സോ എ പ്ലസ് ജെ ബി. സോ ഇത് എ ആണ്, ഇത് ഇമാജിനറി ആക്സിസ്, സോ ഇത് ജെ ബി. റൈറ്റ്, സോ ദെർഫോർ ഇതാണ് പോയിന്റ്. സോ ദെർഫോർ ഇതിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം, എ പ്ലസ് ജെ ബി എന്ന് ഇങ്ങനെ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ റിപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് യൂസിങ് പോലാർ ഫോം. റൈറ്റ്, സോ ഈ വെക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഈ പോയിന്റിനെ എനിക്ക് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ പോലാർ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ. സോ ഈ വെക്ടറിനെ നമ്മൾ ഇനി ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം എന്നെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര്, വീട്, നാട്, വെയിറ്റ്. റൈറ്റ്, സോ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കേ, ഈ വെക്ടറിനെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യണം. ആകെപ്പാടെ എനിക്ക് രണ്ട് രീതിയിലേ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഈ വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും പിന്നെ ഈ വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദിസ് വെക്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ റിയൽ ആക്സിസ്. റൈറ്റ്, സോ ഈ തീറ്റ. റൈറ്റ്, സോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഇത് ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓബ്വിയസ്ലി ഇത് ബി ആണ്. ഈ ബീനെ ഞാൻ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി. സോ ദെർഫോർ ഇതും ബി തന്നെ ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്, ഇതും ബി തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇത് എ ആയിരിക്കും. സോ ദെർഫോർ പൈതോഗ്രസ് തിയറം വെച്ചിട്ട് ഈ വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്ര ആയിരിക്കും? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. റൈറ്റ്, സോ ദെർഫോർ നോക്കിക്കോണം, ഈ വെക്ടറിനെയാണ് ഞാൻ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദെർഫോർ ആർ ഇൻടു ഇ റേസ് ടു ജെ തീറ്റ. എനിക്ക് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വേണം, phase angle വേണം. So theta is nothing but the angle made by this vector with respect to positive real axis. Right, so therefore നോക്കിക്കേ, ഇതിനെ തന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആർ ആംഗിൾ തീറ്റ. റൈറ്റ്, സോ ആർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. ആൻഡ് തീറ്റ നോക്കിക്കേ, ടാൻ തീറ്റ എന്താണ്? ടാൻ തീറ്റ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ്. സോ therefore ബി ബൈ എ. സോ therefore തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി ബൈ എ. റൈറ്റ്, സോ therefore ആദ്യത്തെ ക്വാഡ്രൻറ്റിലേത് കഴിഞ്ഞു. റൈറ്റ്, ഇനി അടുത്ത ക്വാഡ്രൻറ്റ് നോക്കിക്കേ, മൈനസ് എ പ്ലസ് ജെ ബി. മൈനസ് എ ഇത് ജെ ബി ആണ്. സോ ദെർഫോർ ഇതാണ് പോയിന്റ്. സോ ദെർഫോർ ഇതാണ് വെക്ടർ. റൈറ്റ്, സോ ഇതിനെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദെർഫോർ നോക്കിക്കേ, ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? ഇല്ല, കാരണം ഇത് എ യൂണിറ്റ്സ് ആണ്, ഇത് ബി യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. റൈറ്റ്, ഇത് ബി യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. റൈറ്റ്, സോ ദെർഫോർ ഇനി എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദിസ് വെക്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പോസിറ്റീവ് റിയൽ ആക്സിസ്. റൈറ്റ്, സോ എനിക്ക് ഈ ആംഗിൾ മുഴുവൻ അറിയാം. എത്രയാണ്? 180 ഡിഗ്രീസ്. റൈറ്റ്, ആൻഡ് എനിക്ക് ഈ ആംഗിളും അറിയാം, കാരണം സെയിം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ ആണ് എനിക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടിയത്. നോക്കിക്കേ, ഇത് എ ഇത് ബി, സെയിം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ. സോ ദെർഫോർ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ്? നോക്കിക്കേ, ഈ ആംഗിൾ ഐ നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി ബൈ എ. റൈറ്റ്, സോ ദെർഫോർ എനിക്ക് ഈ ആംഗിൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 180 ഡിഗ്രീസ് മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി ബൈ എ. റൈറ്റ്, സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ phase. Right, this is nothing but the phase. Right, now ഇനി അടുത്തത് തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ് എടുത്തോളൂ. തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ് എന്താണ്? മൈനസ് എ മൈനസ് ജെ ബി. സോ ദിസ് ഇസ് മൈനസ് എ, ദിസ് ഇസ് മൈനസ് ജെ ബി. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ്. സോ ദെർഫോർ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഇതാണ് നമ്മുടെ വെക്ടർ വരുന്നത്. റൈറ്റ്, ഒരു വെക്ടറിനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് റെക്ടാങ്കുലർ ഫോമും ഒന്ന് പോളാർ ഫോമും. പോളാർ ഫോമിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. നോക്കിക്കേ, സോ അടുത്തത് നോക്കിക്കേ, വാട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദിസ് വെക്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പോസിറ്റീവ് റിയൽ ആക്സിസ്. റൈറ്റ്, സോ ശ്രദ്ധിക്കണം, വീണ്ടും ഇത് എ യൂണിറ്റ്സ് ആണ്, ഇത് എ യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും, ഇത് ബി യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. വീണ്ടും എനിക്ക് സെയിം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ ആണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. റൈറ്റ്, സോ ദെർഫോർ എന്തായിരിക്കും? എനിക്ക് ഈ ആംഗിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ്? 180 ഡിഗ്രീസ് പ്ലസ് ഈ ആംഗിൾ ആണ്. ഈ ആംഗിൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ്. സോ ദെർഫോർ 180
പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി ബൈ എ ആണ്, റൈറ്റ്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. കാരണം ഇത് ബി യൂണിറ്റ്സ് ആണ്, ഇത് എ യൂണിറ്റ്സ് ആണ്, റൈറ്റ്. ഇത് ബി ആണ്, ഇത് എ ആണ്. സോ ദെയർഫോർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല, റൈറ്റ്. ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പോയിന്റ് എ മൈനസ് ജെ ബി ഏത് ക്വാഡ്രന്റ് ആയിരിക്കും? ഇത് എ, ഇത് മൈനസ് ജെ ബി, ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റ്. ഇതാണ് പോയിന്റ്, റൈറ്റ്. സോ ഇതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയത്, റൈറ്റ്. സോ ഈ വെക്ടറിനെയാണ് ഞാൻ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദിസ് വെക്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പോസിറ്റീവ് റിയൽ ആക്സിസ്. സോ ആംഗിൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ആംഗിൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പോസിറ്റീവ് റിയൽ ആക്സിസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്. സോ നോക്കിക്കേ, എനിക്ക് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിൾ അറിയാം. എത്രയാണ്? 360 ഡിഗ്രീസ് ആണ്. മൈനസ് ഈ ആംഗിൾ നോക്കിക്കേ, ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? വീണ്ടും എനിക്ക് സെയിം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ ആണ്. കാരണം ഇത് എ യൂണിറ്റ്സ് ആണ്, ഇത് ബി യൂണിറ്റ്സ് ആണ്, റൈറ്റ്. ഇത് ബി യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. സോ സെയിം 360 മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി ബൈ എ, റൈറ്റ്. സോ ഇത് 0 ഡിഗ്രീസ് ആണ്, ഇത് 90 ആണ്, ഇത് 180 ആണ്, ഇത് 270 ആണ്, ഇത് 360 ആണ്. സോ ദെയർഫോർ ഈക്വലൻ്റ്ലി യു ക്യാൻ റൈറ്റ് 360ക്ക് പകരം 0 ഡിഗ്രീസ് എന്ന് എഴുതാം. സോ 0 ഡിഗ്രീസ് മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി ബൈ എ, ഓർ സിംപ്ലി യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി ബൈ എ. ബിനു മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ പോലാർ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, സിഗ്നൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് നടന്നാൽ വിൽ ആവറേജ് ഓർ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ചേഞ്ച്? ലിസൺ, ഷിഫ്റ്റിംഗ് നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവുമോ? ഇല്ല, റൈറ്റ്. ആവറേജ് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവത്തില്ല. ആർ എം എസ് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവുമോ? ഇല്ല, റൈറ്റ്. സിഗ്നലിനെ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സിഗ്നലിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ലിസൺ, ആസ് ലോങ് ആസ് സ്കെയിലിംഗ് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം, റൈറ്റ്, സ്കെയിലിംഗ് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം ആവറേജ് വാല്യൂ ആൻഡ് ആർ എം എസ് വാല്യൂവിൽ ഒരു മാറ്റം വരത്തില്ല, റൈറ്റ്. ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റം വരത്തില്ല, റൈറ്റ്. സോ നോക്കിക്കേ, ഇതിനെ ഇപ്പം ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു സിഗ്നലിനെ ഞാൻ ഐ സേ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഡിലേഡ് ദിസ് സിഗ്നൽ. സേ ഇതിനെ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് വിളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് ടി മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് സിഗ്നലാണ്, റൈറ്റ്. സോ ആവറേജ് വാല്യൂ ആൻഡ് RMS value are calculated for periodic signals, right? Listen, both these parameters are calculated for periodic signals. Periodic signals മാത്രമേ നമുക്ക് പീരിയഡ് ഉള്ളൂ, റൈറ്റ്. നോൺ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസിന് പീരിയഡ് ഇല്ല, റൈറ്റ്. സോ ഇവിടെ പീരിയഡ് നോക്കിക്കേ, പീരിയഡ് ഏത് സിഗ്നൽസിന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന? പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസിന് മാത്രം, റൈറ്റ്. നോൺ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസിൻ്റെ കേസിൽ എനിക്ക് പീരിയഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ്, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ ഈ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സും they are defined only for periodic signals. So therefore periodic signals ne ഞാൻ ഇപ്പം 3 seconds ഡിലേ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ മാറാൻ പോകുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ മാറാൻ പോകുന്നില്ല, റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ പോലാർ ഫോം. ഓക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫേസർ ഡയഗ്രാംസിലോട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ഫേസർ ഡയഗ്രാം. സോ ഫേസർ ഡയഗ്രാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. പോലാർ ഫോം ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നൗ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഇത് ഞാനൊന്ന് പെട്ടെന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് പോവാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് റിലേറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഇതിനകത്തിൽ 4th ചാപ്റ്ററിലെ പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. സോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഇത് സീരീസ് RL സർക്യൂട്ടാണ്. സോ ദെയർഫോർ സീരീസ് സർക്യൂട്ട്സിൽ ഏത് വേരിയബിളാണ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്? സീരീസ് സർക്യൂട്ട്സിൽ ഏത് വേരിയബിളാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്? ഏത് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും സെയിം ത്രൂ ഓൾ ദ നെറ്റ്വർക്ക് എലിമെൻറ്റ്സ്? കറണ്ട് ആയിരിക്കും സെയിം, റൈറ്റ്. സോ കറണ്ട് ആയിരിക്കും സെയിം. സോ ദെയർഫോർ കറണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ്, right? So therefore what is the voltage across the resistor? So VR is equal to R into I, right? And what about VL, voltage across the inductor? So this is J omega L. നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് മുഴുവൻ, ഇനിയുള്ള സർക്യൂട്ട്സ് മുഴുവൻ ഫേസർ ഡൊമൈനിലായിരിക്കും. ഇനി ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഫേസർ ഡൊമൈൻ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനൊന്നും പറയത്തില്ല. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇനി 4ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ മുഴുവൻ വിൽ ബി ഹാൻഡ്ലിങ് phasor circuits, right? So therefore നോക്കിക്കേ, so J omega L into J omega L into I, right? J omega L into I. So therefore ഇത് എന്താണ്? നമ്മുടെ VR ആണ്, right? So ഇത് VR ആണ്, R into I and VL നോക്കിക്കേ. So you can clearly see that the voltage, ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതിനെ തന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? So I can write this as VL is equal to omega Li. J നെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? e raised to j90 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ.
Euler's identity വെച്ചിട്ട് cos 90 plus j sin 90 is nothing but j, right? So phase എത്രയാണ്? Angle 90 degrees ആണ്, right? So e raised to j theta നെ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതിയ? Angle theta എന്ന് എഴുതി, right? So e raised to j 90 നെ angle 90, so therefore angle 90. So you can clearly see that the voltage across the inductor leads the current by 90 degrees, right? So therefore across the inductor voltage and current are out of phase by 90 degrees. Very important, right? So across inductor voltage and current are out of phase by 90 degrees. So therefore ഇത് നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ റെഫറൻസ് 90 degrees ആണ്, റെഫറൻസ് കറണ്ട് റെഫറൻസ് എന്താണ്? നമ്മുടെ കറണ്ട് ആണ്. സോ therefore with respect to current the voltage is leading current by 90 degrees. ഇത് പ്ലസ് ആണ്. സോ therefore the voltage is leading the current by 90 degrees or ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ടേം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്, പവർ ഫാക്ടർ. സോ പവർ ഫാക്ടറിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? കറണ്ട്, if current is leading, if current leads voltage, then we call it as leading power factor. If current lags voltage, then it is lagging power factor, right? So therefore നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഞാനിപ്പം ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ കേസ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. So therefore ഇതാണ് VR, ഇതാണ് VL. So therefore net voltage or equivalent voltage എന്തായിരിക്കും? So this is the equivalent voltage V, right? So idana equivalent voltage, right? So therefore nokikolu what is the angle between the equivalent voltage and the resultant current? Resultant voltage resultant current തമ്മിലുള്ള angle എത്രയാണ്? theta degrees ആണ്, right? theta degrees. So therefore നോക്കിക്കേ, you can clearly see that the current, so ഒരു phasor diagram നെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ വേണം നോക്കാനായിട്ട്, റൈറ്റ്? സോ ദെർഫോർ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ആരാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്? വോൾട്ടേജ് ആണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. സോ ദെർഫോർ കറണ്ട് ഈസ് ലാഗിങ് വോൾട്ടേജ്. സോ ദെർഫോർ എന്തായിരിക്കും? പവർ ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും? ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും. പവർ ഫാക്ടർ ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം പവർ അനാലിസിസ് വരുമ്പോഴത്തേന്. സോ ദെർഫോർ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ സീരീസ് RLC സർക്യൂട്ട്. സോ ദെർഫോർ ഇതിനകത്തിൽ എനിക്ക് ഇംപെഡൻസ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇംപെഡൻസ് ആംഗിൾ? സോ ദെർഫോർ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഇഫ് ഐ ടേക്ക് സൈൻ തീറ്റ, ഓക്കെ, സൈൻ തീറ്റ ആർ കോസ് തീറ്റ. സോ കോസ് തീറ്റ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും? അഡ്ജസെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും? സോ R into I ബൈ hypotenuse എന്തായിരിക്കും? I into Z or Z into I, right? So therefore I and I ഇത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. സോ ഇത് ക്യാൻസൽ ആവും. സോ therefore എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? cos theta is equal to R by, നോക്കിക്കേ, ഇത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. പൈത്തഗോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് Z എന്താണ്? സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് R സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ L സ്ക്വയർ, റൈറ്റ്? സോ therefore this is R square plus omega square, right? So this is nothing but, so നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫേസ്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് റിസൾട്ടൻറ്റ് കറണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് എ റിസൾട്ടൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ റിസൾട്ടൻറ്റ് കറണ്ട്. സോ റിസൾട്ടൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ, സോ ഇതിനകത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തീറ്റ എന്തായിരിക്കും? കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് R ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് R സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ L സ്ക്വയർ, റൈറ്റ്? സോ ദെർഫോർ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ഐ ക്യാൻ ഈസിലി കാൽക്കുലേറ്റ്. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ, ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഓർ ടാൻ തീറ്റ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒമേഗ L ബൈ R, റൈറ്റ്? ഒമേഗ L opposite by adjacent, right? So therefore theta is equal to tan inverse of omega L by R. ഇങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം. തീറ്റ എന്താണ്? phase difference between the voltage, resultant voltage and the resultant current, right? So they are out of phase by theta degrees. ഈ തീറ്റ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ള പല രീതികളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ബാക്കിയെല്ലാം നോക്കിക്കേ, ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്താണ്, ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ നോക്കിക്കേ, ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സീരീസ് RC സർക്യൂട്ട്, റൈറ്റ്? സീരീസ് RC സർക്യൂട്ട് ആണ്. സോ ദെർഫോർ obviously current ആണ് റെഫറൻസ്. സോ VC is equal to I into 1 by j omega C, or equivalently I can write it as I by omega C angle minus 90. So therefore voltage is lagging. നോക്കിക്കേ, voltage is lagging current by minus 90. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലാഗിങ് യൂസ് ചെയ്തത്? ഇവിടെ മൈനസ് ആണ്, ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു? പ്ലസ് ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്? ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു? പ്ലസ് ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് വോൾട്ടേജ് ലീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ പവർ ഫാക്ടർ പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് എന്താണ്? കറണ്ട് ആണ്. ഇവിടെ ഐ ക്യാൻ ക്ലിയർലി സീ ദാറ്റ് ഞാൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് നോക്കേണ്ടത്? ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ. സോ ഓബ്വിയസ്ലി കറണ്ട് ആണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. സോ ദെർഫോർ കറണ്ട് ലീഡ്സ് ദ വോൾട്ടേജ്, റൈറ്റ്? സോ ദെർഫോർ
ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഇത് വി ആർ ആണ്, ഇത് വി സി ആണ്. സോ ദെയർഫോർ റിസൾട്ടൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഇതാണ്. സോ ഓബ്വിയസ്ലി ആർ സി സർക്യൂട്ടിലും the resultant voltage and current are out of phase by theta degrees, right? So ഇത് ആർ സി സർക്യൂട്ട്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട്, റൈറ്റ്? സീരീസ് ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട്. സോ സീരീസ് ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടിൽ 3 കേസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡായിട്ട് പോകുന്നത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല, നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇതായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആവത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ആവത്തില്ല. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ. ദിസ് ഇസ് സീരീസ് ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട്. സോ ദെയർഫോർ ഇവിടെ വി ആർ എന്തായിരിക്കും, വി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു ഐ, വി എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഒമേഗ എൽ ഇൻ ടു ഐ, വി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/j ഒമേഗ സി ഇൻ ടു ഐ, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ എനിക്ക് 3 കേസ് വരും. അതായത് വി എൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി സി, ഇവിടെ വി സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി എൽ ആൻഡ് വി എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സി, റൈറ്റ്? അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫേസർ ഡയഗ്രാംസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ വി ആർ എന്തായിരിക്കും, ദ വോൾട്ടേജ് നോക്കിക്കേ, എല്ലാ കേസിലും ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ റെസിസ്റ്റർ, ഈസ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ദ കറണ്ട്. നോക്കിക്കേ, വി ആർ ഈസ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ദ കറണ്ട്. ഇവിടെ വി ആർ ഈസ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ദ കറണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ കേസിലും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കേസിലും നോക്കിക്കേ, സോ യു ക്യാൻ ക്ലിയർലി സി ദാറ്റ് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ കേസിലും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കേസിലും ദ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ബൈ 90 ഡിഗ്രീസ്, റൈറ്റ്? ദേ ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ബൈ 90 ഡിഗ്രീസ്. വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇൻഡക്ടർ എടുത്താലും കപ്പാസിറ്റർ എടുത്താലും ദ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ബൈ 90 ഡിഗ്രീസ്, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നോക്കിക്കോളൂ, ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്താണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഇഫ് വി എൽ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി സി, നോക്കിക്കേ, വി എൽ വി സിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. ഇതാണ് വി എൽ, ഓക്കെ, ഇതാണ് വി എൽ ആൻഡ് ഇതാണ് വി സി, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ നെറ്റ് വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും, വി എൽ മൈനസ് വി സി ആയിരിക്കും, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വി എൽ, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ ഇതാണ് റിസൾട്ടൻറ്റ് വോൾട്ടേജ്. ആൻഡ് ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ, ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, റൈറ്റ്? സോ റിസൾട്ടൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും, വി ആർ പ്ലസ് നോക്കിക്കേ ഇതായിരിക്കും, അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ്, വി ആർ ആണ്, ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ്, വി എൽ മൈനസ് വി സി ആണ്. സോ ഇനി പൈത്തഗോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ടൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി എൽ മൈനസ് വി സി, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് വി എൽ മൈനസ് വി സി ഹോൾ സ്ക്വയർ, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് വോൾട്ടേജ്. എ സി വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ഇവിടെ കെ വി എൽ ഇട്ടിട്ട് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ആർ പ്ലസ് വി എൽ പ്ലസ് വി സി എന്ന് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റിസൾട്ടൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? ഇവിടെ കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വന്നിട്ട് ഫോർ റിസൾട്ടൻറ്റ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു യൂസ്. ഓക്കെ, സോ ഫേസർ ഡയഗ്രാമിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് കറൻറ്റും വോൾട്ടേജും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മെയിൻലി ഇതിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് സീരീസിനകത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഫേസർ ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാവുള്ളൂ. അതർവൈസ് യു വിൽ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് എ റോങ് ആൻസർ, റൈറ്റ്? ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യും ഇതേ മിസ്റ്റേക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് വി സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി എൽ ആണ്. സോ ദെയർഫോർ ഓബ്വിയസ്ലി നോക്കിക്കേ, വി സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി എൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഓബ്വിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും, പവർ ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും, ലീഡിങ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? അതായത് കറണ്ട് ലീഡ്സ് വോൾട്ടേജ്, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫേസർ ഡയഗ്രാം. സോ കറണ്ടാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, വി എൽ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി സി. സോ ദെയർഫോർ സർക്യൂട്ട് എന്തായിരിക്കും, ഇൻഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ സർക്യൂട്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടറും, സർക്യൂട്ട് കപ്പാസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടറും ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇഫ് വി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സി, അപ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫേസർ ഡയഗ്രാം ഇത് ഐ ആണ്, ആൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ദ current. So therefore നോക്കിക്കേ, വി എൽ is equal to വി സി, രണ്ടും ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഫേസ്. So therefore they are out of phase by 180 degrees, right? They are out of phase by 180 degrees and they are equal in magnitude. So therefore net എന്തായിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും. So therefore ഈ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്, this is nothing but the resonance, right? So this is the resonance condition. റെസൊണൻസ് കണ്ടീഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ റെസൊണൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്തതാണ്, ഗ്രാഫ് ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺക്ലൂഷൻസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്, റൈറ്റ്? സോ ഒരു കാര്യം കൂടി, ഈ കേസിൽ വെൻ വി എൽ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി സി,
ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ, കപ്പാസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, പവർ ഫാക്ടർ ലീഡിങ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ റെസനൻസ് കണ്ടീഷനിൽ നോക്കിക്കേ, സർക്യൂട്ടിൻ്റെ നേച്ചർ എന്തായിരിക്കും, സർക്യൂട്ടിൻ്റെ നേച്ചർ റെസിസ്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. സർക്യൂട്ടിൻ്റെ നേച്ചർ റെസിസ്റ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ്, റിസൾട്ടൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറൻറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ഫേസ്, റൈറ്റ്, ഇൻ ഫേസ്. ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും റിസൾട്ടൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറൻറ്റ് വിൽ ബി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ബൈ θ degrees, whereas under resonance condition the voltage and current will be in phase, right. So this is regarding the series circuits, right. So similarly parallel circuits, so അത് ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുവാണ്, ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ചെയ്തതായതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, സീരീസ് സർക്യൂട്ട്സ് ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ പാരലൽ ആർ എൽ സർക്യൂട്ട് ഇതാണ്. സോ പാരലൽ സർക്യൂട്ട് എപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്? സോ സീരീസിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ ഏത് വേരിയബിൾ ആണ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തത്? കറണ്ട് ആയിരുന്നു. പാരലലിൻ്റെ കേസിൽ സിൻസ് ഓൾ ദ നെറ്റ്വർക്ക് എലിമെൻറ്റ്സ് ആർ ഇൻ പാരലൽ, ദ വോൾട്ടേജ് across all the network elements be the same, so therefore voltage ആയിരിക്കും റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. സോ therefore വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്. സോ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും, ഐ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ, കാരണം ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് വി, ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് വി. സോ therefore വി ബൈ ആർ ആൻഡ് ഐ എൽ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വി ബൈ ജെ ഒമേഗ എൽ, right. So IL is equal to V by omega L, J മേലോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ജെ ആവും. സോ അതിനെ എനിക്ക് -90 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്. സോ therefore again I can clearly see that voltage and current are out of phase by 90 degrees, right. So therefore ഇത് വോൾട്ടേജ് ആണ്. സോ കറണ്ട് എന്താണ്? ഇറ്റ് ലാഗ്സ് വോൾട്ടേജ് ബൈ 90 degrees. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ലാഗ്സ് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്? -90. സോ therefore നോക്കിക്കേ, സോ ഇത് -90 ആണ്, റൈറ്റ്. ഇത് -90 ആണ്. സോ therefore this is a resultant current, right. So resultant current എന്തായിരിക്കും? സോ ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഐ ആർ ആണ്, ഇത് ഐ എൽ ആണ്. സോ therefore സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഐ എൽ സ്ക്വയർ, റൈറ്റ്. സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഐ എൽ സ്ക്വയർ, റൈറ്റ്. സോ അടുത്തത് പാരലൽ ആർ സി സർക്യൂട്ട്. സോ പാരലൽ ആർ സി സർക്യൂട്ട്, ഇതിനകത്തിലും സെയിം അനാലിസിസ് ആണ്. ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും, സർക്യൂട്ട് കപ്പാസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും? ലീഡിങ് ആയിരിക്കും. ലീഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് കറണ്ട് ലീഡ്സ് വോൾട്ടേജ്. നോക്കിക്കേ. സോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കുവാണ്, ഇതാണ് റിസൾട്ടൻറ്റ് കറണ്ട്, ഇതാണ് റിസൾട്ടൻറ്റ് വോൾട്ടേജ്. ആരാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്? കറണ്ട് ആണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. സോ കറണ്ട് ഇസ് ലീഡിങ് വോൾട്ടേജ്, റൈറ്റ്. കറണ്ട് ഇസ് ലീഡിങ് വോൾട്ടേജ്, റൈറ്റ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് കേസ് പാരലൽ ആർ എൽ സി. സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ പാരലൽ ആർ എൽ സി, സീരീസ് ആർ എൽ സി പോലെ തന്നെ 3 കേസസ് വരും. ഐ എൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ സി, ഐ സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ എൽ ആൻഡ് ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എൽ, റൈറ്റ്. ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എൽ. സോ 3 കേസസിലും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫേസർ ഡയഗ്രാംസ് ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്. ഫേസർ ഡയഗ്രാംസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫേസർ ഡയഗ്രാംസ്. ഫേസർ ഡയഗ്രാംസ് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിനെ ഫേസർ ഡൊമൈനിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ പോളാർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പക്കയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫേസർ ഡയഗ്രാംസ് വരച്ചെടുക്കൽ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്, റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫേസർ ഡയഗ്രാംസ്. നൗ വി ഷൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസിലാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ. സോ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ആ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ. ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ വോൾട്ടേജ് വി എൽ എന്താണ്? ഇതാണ്. ഹാസ് എ ഫേസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡാഷ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വി എസ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഏത് സർക്യൂട്ടാണ്? ഓബ്വിയസ്ലി ഞാനൊരു 10 സെക്കൻഡ് തരാം, പെട്ടെന്നൊന്ന് ചെയ്തേ. സീരീസ് ആർ എൽ സർക്യൂട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ഏത് തമ്മിൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? വി എൽ ആൻഡ് വി എസ്, റൈറ്റ്. സോ ഓൾറെഡി സർക്യൂട്ട് ഏത് ഡൊമൈനിലാണ്? ഫേസർ ഡൊമൈനിലാണ്. കാരണം നോക്കിക്കുക, എനിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? J10 ohms, റൈറ്റ്. സോ ഇംപിഡൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് എന്താണ്? ഓംസ് ആണ്, റൈറ്റ്. സോ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഫേസർ ഡൊമൈനിലാണ്, റൈറ്റ്. സോ therefore ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ്? ഓബ്വിയസ്ലി ഇത് സീരീസ് ആർ എൽ ആണ്. സോ therefore ഐ ക്യാൻ അപ്ലൈ. ഒന്ന് സർക്യൂട്ട് ഫേസർ ഡൊമൈനിലോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് ഫേസർ ഡൊമൈനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഓൾ ദ റൂൾസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ലേൺഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ. സോ therefore വി എൽ എന്തായിരിക്കും? വി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വി എസ് ഇൻടു ഈ ഇംപിഡൻസ് എത്രയാണ്? J10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 17.32 പ്ലസ് J10, റൈറ്റ്. സോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഇതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ. സോ വി എൽ, സോ മേളത്തേത് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? സോ വി എസ് ഇൻറ്റു 10 ആംഗിൾ ജെനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? 90 ഡിഗ്രീസ്, റൈറ്റ്. സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴത്തേനെ നോക്കിക്കേ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് അഥവാ ഡിവിഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
പോളാർ ഫോം യൂസ് ചെയ്യണം. അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കുലർ ഫോം യൂസ് ചെയ്യണം, റൈറ്റ്. സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഡിവിഷൻ ആണ്. മേളിലൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ, പ്യോർലി ഇമാജിനറി നമ്പർ ഉണ്ട്, താഴെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഉണ്ട്. സോ ഓബിയസ്ലി ഡിവിഷൻ ആണ്. സോ ദെയർഫോർ ഏത് ഫോമാണ്? പോളാർ ഫോം, റൈറ്റ്. സോ എനിക്ക് എന്താണ്? ഫേസ് ആംഗിൾ മാത്രം മതി. സോ ഐ ആം നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഫൈൻഡിങ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. സോ എന്നാലും ഞാൻ എഴുതിയേക്കാം 17.32 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 10 സ്ക്വയർ, റൈറ്റ്. സോ ഫേസ് ആംഗിൾ എത്രയാണ്? രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ ദെയർഫോർ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ്. സോ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 10/17.32. പെട്ടെന്നൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തേ, നോക്കിക്കേ. ആംഗിൾ θ1 ബൈ ആംഗിൾ θ2, ഇതിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? e⁻j⁵1 ബൈ e⁻j⁵2 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ e⁻a ബൈ e⁻b നെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? e⁻j ഇൻറ്റു θ1 മൈനസ് θ2 എന്ന് എഴുതാം, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ ഇതിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ആംഗിൾ θ1 മൈനസ് θ2, അതായത് ആംഗിൾ θ1 ബൈ θ2നെ എനിക്ക് ആംഗിൾ θ1 മൈനസ് θ2 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്. സോ ഇവിടെ എത്രയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്? സോ VS ഇൻറ്റു 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. സോ ആംഗിൾ എത്രയാണ്? 90 ഡിഗ്രീസ് മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 10/17.32. പറഞ്ഞേ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? VS ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻറ്റു VS ഇൻറ്റു എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? ടേക്ക് ഔട്ട് യുവർ കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ്, പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ഡിഗ്രീസ് മോഡ് കേട്ടോ. ഡിഗ്രി മോഡിലാണ് ഇടേണ്ടത്. സോ പറഞ്ഞോളൂ, 90 മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 10/17.32. പറഞ്ഞോളൂ. ബിനു ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓവറോൾ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ നേച്ചർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു നോ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ലാഗിങ് ഓർ ലീഡിങ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം സിംപ്ലി ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ആറും സിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദെയർഫോർ ആ സർക്യൂട്ട് എന്തായിരിക്കും? കപ്പാസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആറും എല്ലും മാത്രമുള്ള സർക്യൂട്ടാണ്. സോ ദെയർഫോർ അത് സർക്യൂട്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും. ഇനി ആറ് എൽ സി മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട്, റൈറ്റ്. ആറും എല്ലും സിയും മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട്. സോ ദെയർഫോർ അത് ആ കേസിൽ നമ്മൾ ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ, ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫ്രീക്വൻസി, റൈറ്റ്. റെസണന്റ് ഫ്രീക്വൻസിനേക്കാളും താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സീരീസ് RLCൻ്റെ കേസിൽ റെസണന്റ് ഫ്രീക്വൻസിനേക്കാളും താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കപ്പാസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. റെസണന്റ് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ മേളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. സർക്യൂട്ട് കപ്പാസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീഡിങ്, സർക്യൂട്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാഗിങ്. അത് ഞാൻ റെസണൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ബിനു. ഓക്കെ, സോ ദെയർഫോർ ഫെമിത വന്നോ? ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് 60 ഡിഗ്രീസ് അല്ലേ? 60 ഡിഗ്രീസ്. എത്രയായിരുന്നു ആൻസർ? 4.14. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ എൻ്റെ അടുത്ത്. 4.4, 60 ഡിഗ്രീസ് ആണ്, റൈറ്റ്. സോ 60 ഡിഗ്രീസ് ആണ് കേട്ടോ. 3 ഡിഗ്രീസ് ആണ്. ഓക്കെ, 60 ഡിഗ്രീസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ്, അതായത് VL ആൻഡ് VS ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ്. നോക്കിക്കേ, സോ VL ലീഡ്സ് VS by 60 degrees, right? VL leads VS by 60, right? So this is how you solve this particular problem. Ini adutha chodyam nokkikolu. So in the figure A and B shown below, the transformers are identical. The transformers are identical and ideal. Okay, transformers identical aanu, ideal aanu, except that the transformer in figure B is center tapped. Okay, assuming ideal diodes, the ratio of the root mean square voltage across a resistor R in figure A to that in figure B. Okay, so ഇത് അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ സർക്യൂട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഏത് സർക്യൂട്ടാണിത്? എനിവൺ, ഏത് സർക്യൂട്ടാണ്? ഏത് സർക്യൂട്ടാണിത്? പറഞ്ഞോളൂ. രണ്ടാമത്തെ സർക്യൂട്ട് ഏതാണ്? ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ, റൈറ്റ്. സോ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ആണ്. മറ്റേത് എന്താണ്? ജസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട്, ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടേൺസ് റേഷ്യോ ഈ ഇൻപുട്ടിനെ ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് എത്തിക്കും, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ ഒബ്വിയസ്ലി ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് സിനസോഡൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടും സിനസോഡൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങനല്ല. ഇതെന്തായിരിക്കും? ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ വി ഹാവ് എ സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ, റൈറ്റ്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? സോ ഈ കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട്, സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ V0 ഓർ V01 എന്തായിരിക്കും? V01 എന്തായിരിക്കും? സോ V01 വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടേൺസ് റേഷ്യോ. ഒന്നും പറയാത്തതുകൊണ്ട്
identical turns ratio എടുക്കാം. So 1:1 എടുക്കാം. So therefore V naught തന്നെ ഇവിടെ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം, right? So therefore V naught sin omega naught t. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഓൺ secondary by voltage on primary is equal to N2 by N1, where N2 by N1 is nothing but the turns ratio. ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് I am taking it as 1, right? 1:1 എടുക്കുവാണ്. So therefore voltage on, so this is nothing but voltage on the secondary side, this is a voltage on primary side. So therefore എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്ന Vs by Vp is equal to ഇത് 1 ആണ്. So therefore 1 by 1 is equal to 1, right? So therefore Vs is equal to Vp. So therefore V naught 1 is equal to V naught sin omega t, right? V naught sin omega t. ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത്? ഇതാണ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് അക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ്. ഇനി അതിൻ്റെ RMS വാല്യൂ. സോ V01ൻ്റെ RMS വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? സിനസോഡൽ സിഗ്നലിൻ്റെ RMS വാല്യൂ പീക്ക് വാല്യൂ ബൈ √2 ഇപ്പോൾ എഴുതിയതേ ഉള്ളൂ. സോ V0 by √2, റൈറ്റ്? ഇനി അടുത്ത കേസ് ഇവിടെ എന്താണ്? സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് നമുക്കുള്ളത്, റൈറ്റ്? സോ സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ്. നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ പീക്ക് വാല്യൂ എത്രയാണ്? V0 ആണ്. സോ ഇവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ പീക്ക് വാല്യൂ എത്രയാണ്? V0 ആണ്. സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഈക്വൽ വോൾട്ടേജ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡറി സൈഡ്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഈക്വൽ വോൾട്ടേജ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡറി സൈഡ്. എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കേ, ഇത് V0 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് V0 by 2 ആയിരിക്കും, ഇത് V0 by 2 ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? ഇത് V0 by 2 ആയിരിക്കും, ഇത് V0 by 2 ആയിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് ഹാവ് കം അക്രോസ് ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? V0 ആണ്. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് എത്രയായിരിക്കും? V0 by 2, V0 by 2. സോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഈക്വൽ വോൾട്ടേജ് across each half of the secondary, right? So ഇവിടെ V0 by 2, ഇവിടെ V0 by 2, right? Look at the polarities, that is very important, right? So ഇത് V0 by 2, ഇത് V0 by 2, and this is under the assumption that അതായത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഉള്ള അസംഷൻ ആണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലാവുമ്പോൾ പൊലാരിറ്റീസ് മാറും, മൈനസ് പ്ലസ് ആവും, റൈറ്റ്? മൈനസും പ്ലസ്സും ആവും, ഇത് മൈനസ് ആവും, ഇത് പ്ലസ് ആവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊലാരിറ്റീസ് അതിനനുസരിച്ച് മാറും. മൈനസ് പ്ലസ് V0 by 2, മൈനസ് പ്ലസ് V0 by 2. ഓക്കെ, ഞാൻ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഇതിനകത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് വൺ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? സോ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി പീക്ക് വാല്യൂ, നമുക്ക് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. സോ നോക്കിക്കേ, ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, റൈറ്റ്? ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ പീക്ക് വാല്യൂ എത്രയാണ്? V0 by 2 ആണ്, റൈറ്റ്? V0 by 2 ആണ്. സോ therefore നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ RMS വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? പീക്ക് വാല്യൂ ബൈ √2. സോ V0 by 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ √2, റൈറ്റ്? സോ ഇതാണ് സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിനെ ഞാനിപ്പം V02 എന്ന് വിളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഇസ് V02. സോ therefore V02 is equal to V0 by 2 by √2. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ therefore V0 by √2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ V0 by 2 √2, റൈറ്റ്? സോ therefore V0 by √2, V0 by √2 ക്യാൻസൽ ആവും. അപ്പോൾ ഇത് മേളിലോട്ടേക്ക് പോകും, 2 മേളിലോട്ടേക്ക് വരും. സോ therefore 2 ആയിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. സോ therefore ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? 2:1 ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ദ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും? 2നെ എനിക്ക് 2 by 1 എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. സോ 2:1, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു സോൾവ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം. ഈ ചോദ്യം കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു. ബേസിക്കലി എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അറിയാമെന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയത്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബ്രേക്കിന് പോകാം കേട്ടോ. സോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്തിട്ട് ബ്രേക്കിന് പോകാം. ഓക്കെ, സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ. An inductor is connected in parallel. An inductor is connected in parallel with a capacitor as shown in the figure. Okay, as the frequency of the current is increased, the impedance of the network. So ഇവിടെ you have a parallel combination of L and C, right? So therefore ഇത് എന്തായിരിക്കും? J omega L, and ഇത് എന്തായിരിക്കും? 1 by J omega C. എൻ്റെ കപ്പാസിറ്റീവ് ഇംപെഡൻസും ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇംപെഡൻസും ആണ് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ Z എന്തായിരിക്കും? Z, how do you calculate Z? Z is equal to J omega L parallel 1 by J omega C, റൈറ്റ്? സോ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തേ. അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടിയത്? Z വേഴ്സസ് ഫ്രീക്വൻസി, റൈറ്റ്? സോ ഫ്രീക്വൻസി മാറുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദിസ് ഇംപെഡൻസ്, റൈറ്റ്? വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദിസ് ഇംപെഡൻസ്, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത്. സോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. സോ ഇതിനെ ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? J omega L മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 1 by J omega C ബൈ J omega L പ്ലസ് 1 by J omega C, റൈറ്റ്? സോ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ, ഈ J omega ക്യാൻസൽ ആവും. സോ therefore L by C ഡിവൈഡഡ് ബൈ
എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ സി പ്ലസ് 1/j ഒമേഗ സി, റൈറ്റ്. സോ എന്തായിരിക്കും ഈ സി ക്യാൻസൽ ആവും, റൈറ്റ്. സോ ഈ ജെ ഒമേഗ മേളിലോട്ട് പോകും. സോ ദെയർഫോർ സെഡ് എനിക്ക് കിട്ടി ജെ ഒമേഗ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ സി, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ, ഇനിയിപ്പം ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇംപെഡൻസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇംപെഡൻസ് എന്താണ്, ജെ ഒമേഗ എൽ ആണ്. ഓക്കെ. സോ കപ്പാസിറ്റീവ് ഇംപെഡൻസ് എന്താണ് നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് 1/j ഒമേഗ സി, റൈറ്റ്. ഇതിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, മൈനസ് ജെ ബൈ ഒമേഗ സി, റൈറ്റ്. സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, എനിക്ക് ഇതെന്താണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കിക്കേ, ജെ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എല്ലിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, എക്സ് എൽ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇതെന്താണ്, ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ആണ്. എക്സ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എൽ എന്താണ്, ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ആണ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, കപ്പാസിറ്റീവ് ഇംപെഡൻസിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു എക്സ് സി ആണ്, റൈറ്റ്. സോ വേർ എക്സ് സി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് നോക്കിക്കേ എന്തായിരിക്കും 1/ωc ഓർ നോക്കിക്കേ ദിസ് ഈസ് ഓർ മൈനസ് എക്സ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1/ωc, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ്, റൈറ്റ്. കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ആണ്. സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, എനിക്ക് ഇൻഡക്റ്റൻസ് അതായത് ഓവറോൾ ഇംപെഡൻസ് വേഴ്സസ് ഫ്രീക്വൻസി. സോ ഫ്രീക്വൻസി മാറുമ്പോൾ ആ നേച്ചർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ്, കപ്പാസിറ്റീവ് ആണോ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഇൻഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റീവ് ഇൻഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റീവ് ഇൻഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റീവ് എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്. സോ നോക്കാം നമുക്ക് റെസൊണൻസ് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. റെസൊണൻസ് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, വെൻ നോക്കിക്കേ, വെൻ ഒമേഗ നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെൻ ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ എടുക്കാം. സോ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഞാൻ എടുത്തു. സോ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് 3 കേസസ് എടുക്കുവാണ്. 1 മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, 1 മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ സി ഈക്വൽ ടു 0, 1 മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ സി ലെസ് ദാൻ 0, റൈറ്റ്. 3 കേസും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, ഈക്വൽ ടു 0, ലെസ് ദാൻ 0, റൈറ്റ്. സോ ഇനി നോക്കിക്കേ, ഈക്വൽ ടു 0 ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 കിട്ടും. ഈ എൽ സിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിടുവാണ്. സോ ദെയർഫോർ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/√LC, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ, ഇത് ഈക്വൽ ടു 0 ആവുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ജെ ഒമേഗ എൽ ബൈ 0 ഇതെന്തായി, ഇൻഫിനിറ്റി ആയി. ഇംപെഡൻസ് എന്തായി, ഇൻഫിനിറ്റി ആയി. സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ, ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ റെസൊണന്റ് കണ്ടീഷൻ ഓർ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി, റൈറ്റ്. സോ റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അവിടെ എൽ സി സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇംപെഡൻസ് എന്തായി, ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയി. അതായത് an LC circuit at resonance behaves as open circuit. നോക്കിക്കേ, impedance infinite ആണ്. So therefore an LC circuit at resonance behaves as open circuit, right. So therefore ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസിലാണ് നോക്കിക്കേ, ഈ കേസിൽ അറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഇംപെഡൻസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലൂടെ ഇംപെഡൻസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഈ 2 കേസിലും ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ, ഇല്ല. അപ്പോൾ സി അല്ല ഡി അല്ല, കാരണം സിയും ഡിയും ഒരിക്കലും ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് പോകുന്നില്ല റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അവിടെ. ഇവിടെ ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആണ്, ഇവിടെ 0 ആണ്, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ സിയും ഡിയും ഒഴിവാക്കാം നമുക്ക്. കാരണം നോക്കിക്കേ, ഞാൻ റെസൊണന്റ് കണ്ടീഷൻ്റെ അവിടെ ഇംപെഡൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇംപെഡൻസ് എത്രയാണ് കിട്ടിയത്, ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. സോ ദെയർഫോർ ദ എൽ സി കോമ്പിനേഷൻ, പാരലൽ എൽ സി കോമ്പിനേഷൻ അറ്റ് ദ റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ബിഹേവ്സ് ആസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്, റൈറ്റ്. ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടോളൂ. 1 നോക്കിക്കേ, ഇപ്പം ഈ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്, 1 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ സി ഓർ സിംപ്ലി ഒമേഗ ഈസ് ലെസ് ദാൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സി, റൈറ്റ്. ഒമേഗ ഈസ് ലെസ് ദാൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സി, റൈറ്റ്. സോ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജെ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എൽ ബൈ ആ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി. സോ ദെയർഫോർ ജെ ഇൻറ്റു ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കിട്ടിയത്. സോ ദെയർഫോർ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് എന്തായിരിക്കും, അതായത് ഫോർ ഒമേഗ ലെസ് ദാൻ 1/√LC, അതായത് ഫോർ ഫ്രീക്വൻസീസ് ലെസ് ദാൻ ദ റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഇംപെഡൻസ് എന്താണ്, ജെ ഇൻറ്റു ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി. നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇംപെഡൻസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജെ ഇൻറ്റു ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, റൈറ്റ്. ജെ ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി. സോ ദെയർഫോർ ഫോർ ഒമേഗ ലെസ് ദാൻ 1/√LC ഇംപെഡൻസ് എന്താണ്, ജെ ഇൻറ്റു a പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി. സോ ദെയർഫോർ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് എന്തായിരിക്കും, പറഞ്ഞോളൂ. ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണോ കപ്പാസിറ്റീവ് ആണോ, ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണോ കപ്പാസിറ്റീവ് ആണോ, എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണോ അതോ കപ്പാസിറ്റീവ് ആണോ, പറഞ്ഞോളൂ. ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണ്, റൈറ്റ്. കാരണം ഇൻഡക്റ്റീവിൻ്റെ കേസിൽ എനിക്ക് നോക്കിക്കേ, ജെ ഇൻറ്റു എക്സ് എൽ ഓർ ജെ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എൽ. സോ ജെ ഇൻറ്റു a പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ ഫോർ ഒമേഗ ലെസ് ദാൻ 1/√LC
നോക്കിക്കേ ഡിനോമിനേറ്റർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ ഒമേഗ എൽ ബൈ ആ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി. സോ ദെർഫോർ എന്തായിരിക്കും ഇത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്. സോ നോക്കിക്കേ for frequencies less than resonant frequency circuit inductive ആയിരിക്കണം. സോ ദെർഫോർ നമ്മൾ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. സോ ഇതിനെ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയാണ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നോക്കിക്കേ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി. റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ താഴെ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണ്. റൈറ്റ്. സോ ദെർഫോർ ഈ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇതെന്താണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് കപ്പാസിറ്റീവ് ആണ്. നോക്കിക്കേ ബിലോ ദ റിയൽ ആക്സിസ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. നെഗറ്റീവ് ആണോ കിട്ടിയത്? അല്ല, നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ് കിട്ടിയത്. റൈറ്റ്. നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ പർട്ടിക്കുലർ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താവും? സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 0 ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയി. റൈറ്റ്. സോ ജെ ഒമേഗ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി. സോ ദെർഫോർ എന്തായിരിക്കും ജെ ഇൻറ്റു ആ നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി. റൈറ്റ്. സോ ദെർഫോർ എന്തായിരിക്കും ഇംപെഡൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഓവറോൾ ഇംപെഡൻസ് എന്തായിരിക്കും? ജെ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ്. അത് ഏത് കേസിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്? കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മളത് കണ്ടത്. സോ ദെർഫോർ ദിസ് ഈസ് കപ്പാസിറ്റീവ്. അതായത് ഫോർ ഇതിനെ ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഒമേഗ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1/√LC നേച്ചർ ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് എന്തായിരിക്കും? കപ്പാസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ നോക്കിക്കേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ, അതായത് ആ റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും നോക്കിക്കേ എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ റിയൽ ആക്സിസിൻ്റെ താഴെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. റൈറ്റ്. സോ ദെർഫോർ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു പ്ലോട്ട് ദ ഇംപെഡൻസ് വേഴ്സസ് ഫ്രീക്വൻസി. റൈറ്റ്. സോ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തോളൂ, ഒരു 10 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തോളൂ. നമുക്ക് 9:05 ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് തുടങ്ങാം. സോ ഇന്നും കൊണ്ട് ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇന്നും കൊണ്ട് ഞാൻ നെറ്റ്വർക്ക്സ് മുഴുവൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും. സോ ആഫ്റ്റർ ദ ബ്രേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നല്ല പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുവാണ്. സോ ഡോണ്ട് മിസ് ദ സെഷൻ. ഓക്കെ. സോ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വന്നോളൂ. 9:05 ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. താങ്ക് യു.
Hello students, audible ആണോ എല്ലാവർക്കും? So welcome back to the session. So look at the next problem. എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? The current through ammeters A2 and A3. Current through ammeters A2 and A3 in the figure R. നോക്കിക്കേ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 1 angle 10 degrees, 1 angle 10 degrees and 1 angle 70 degrees. Okay. The reading of the ammeter. So ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫേസർ ഡൊമൈനിലോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച റൂൾസും ലോസും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്? സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ. ഇവിടെ ഞാൻ KCL അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? സോ -I1 ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻകമിങ് കറണ്ട് ആൻഡ് ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്താണ് ലിവിങ് കറൻസ് ആണ്. സോ +I2 +I3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, റൈറ്റ്? സോ ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ I1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു I2 +I3, റൈറ്റ്? എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? റീഡിംഗ് ഓഫ് ദ ആമ്മീറ്റർ A1 ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ആമ്മീറ്റർ A1ൻ്റെ റീഡിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ എനിക്ക് I2 എന്താണ്? 1 ആംഗിൾ 10 ഡിഗ്രീസ് ആണ്, റൈറ്റ്? I3 എന്താണ്? 1 ആംഗിൾ 70 ഡിഗ്രീസ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ഹൗ ഡു യു സിംപ്ലിഫൈ ദിസ് വൺ? സോ ടെൽ മീ, എന്തായിരിക്കും A1ൻ്റെ റീഡിംഗ് എന്തായിരിക്കും? സോ ഇതിനെ എനിക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നോക്കിക്കേ എന്തായിരിക്കും I1ൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം, റൈറ്റ്? സോ എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞോളൂ. സോ ഇവിടെ എനിക്ക് I can write this as 1 into 1 angle 10 I can write it as e raised to j 10, right? So I can write this as cos 10 plus j sin 10. Okay, so cos 10 plus j sin 10 plus 1 into 1 angle 70 ഇതുപോലെ തന്നെ cos 70 plus j sin 70. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് cos 10 plus cos 70. സോ therefore ഇതാണ് റിയൽ പാർട്ട്. സോ cos 10 ഡിഗ്രീസ് പ്ലസ് cos 70. എല്ലാവരും ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് ഒന്ന് ചെയ്ത് cos 10 plus cos 70 പ്ലസ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്താണ്? sin 10 plus sin 70. എല്ലാവരും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ചെയ്ത് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ്. സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. എന്നിട്ട് സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് A ആണ്, ഇത് B ആണ്, റൈറ്റ്? സോ A പ്ലസ് JB. ഓക്കെ, സോ എന്നിട്ട് ഇപ്പം എന്താണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് വേണ്ടിയത്, റൈറ്റ്? സോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് A² പ്ലസ് B, റൈറ്റ്? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് A² പ്ലസ് B², റൈറ്റ്? സോ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഫേസേഴ്സ് ആണ് തന്നേക്കുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും? RMS വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? ഇത് RMS വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ AC ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് RMS മീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും, റൈറ്റ്? RMS മീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. സോ therefore ഈ വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കും? RMS വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? അതും RMS തന്നെ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ A പ്ലസ് JBനെ എനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, എങ്ങനെയാണ് അതിനെ പോളാർ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് A² പ്ലസ് B² ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് B/A, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ റീഡിംഗ് മാത്രമാണ്. സോ therefore എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി, റൈറ്റ്? സോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ RMS വാല്യൂ, റൈറ്റ്? സോ ഈ ആമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം AC കറൻസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് RMS ആമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ RMS വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റീഡിംഗ്, റൈറ്റ്? സോ therefore സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് A² പ്ലസ് B². സോ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഫെമിത, എത്രയാണ്? സോ പ്രോബ്ലം നമ്പർ 32. പ്രോബ്ലം നമ്പർ 32 1.732 ആണ് കിട്ടുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ 1.732 ആണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് A² പ്ലസ് B² കിട്ടുന്നത്. ആണോ ബിനു? 1.732 ആണോ കിട്ടിയത്? 1.732 ആണോ കിട്ടിയത്? യെസ് ഓർ നോ ബിനു? ഓക്കെ, okay, so let us move on to the next problem. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം എന്താണ്? നമ്മുടെ റെസനൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ നൗ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ റെസനൻസ്. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുവരെ തൊട്ട് മുന്നേ വരെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല. ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി റിലേറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. സോ നോക്കാം നമുക്ക്. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ സീരീസ് RLC സർക്യൂട്ട്.
Okay, this is nothing but series RLC circuit. So therefore, ഇവിടെ net impedance എന്തായിരിക്കും? What will be the net impedance seen by this voltage source? So Z is equal to all the three network elements are in series. So therefore, R plus j omega L plus 1 by j omega C. So I can equivalently write this as R plus j omega L minus j by omega C. Right? So therefore, in a magnitude എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? So magnitude of the impedance is nothing but square root of R square plus നോക്കിക്കേ j common എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? omega L minus 1 by omega C whole square. കാരണം ഇത് റിയൽ പാർട്ടാണ്, ഇത് ഇമാജിനറി പാർട്ടാണ്. Right? So therefore, this is the magnitude. Okay. Now, ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? They have plotted the magnitude of impedance versus frequency omega, right? Versus frequency, right? So what happens when omega L is equal to 1 by omega C? Omega L. So at one particular frequency, I'll call this as omega naught. So at omega is equal to omega naught, എന്താണ് സംഭവിച്ചേക്കുന്നത്? Omega L is equal to 1 by omega naught C, right? So നോക്കിക്കേ എന്താണ് സംഭവിച്ചേക്കുന്നത്? The capacitive react or inductive reactance is equal to the capacitive reactance, right? The inductive reactance is equal to the capacitive reactance. So എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ? omega naught square is equal to 1 by LC or omega naught is equal to 1 by square root of LC. Okay, so ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ if this is equal to this, what happens to this term? This term becomes 0. So therefore, magnitude of Z becomes R, right? So therefore, നോക്കിക്കേ ഈ particular frequency അവിടെ the impedance reaches its minimum value, right? The impedance reaches its minimum value, right? So നോക്കിക്കേ if you look at the frequencies less than omega naught, ആരായിരിക്കും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഏത് ഇംപെഡൻസ് ആയിരിക്കും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇംപെഡൻസ് ആണോ കപ്പാസിറ്റീവ് ഇംപെഡൻസ് ആണോ? നോക്കിക്കേ. സോ നോക്കിക്കേ ഫോർ ഫ്രീക്വൻസീസ് ലെസ് ദാൻ ഒമേഗ നോട്ട് എന്തായിരിക്കും? 1 by omega C will dominate, right? 1 by omega naught C, 1 by omega C will dominate, right? So 1 by omega C dominates. കാരണം നോക്കിക്കേ 1 by omega C നെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, റൈറ്റ്? ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 by omega C. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഒമേഗ എല്ലിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും superposition ആണ് ഈ കിട്ടിയ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാഫ്, റൈറ്റ്? സോ therefore you can clearly see that this is 1 by omega C and this is omega L, right? So ആരാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒമേഗ ലെസ് ദാൻ ഒമേഗ നോട്ട്. ബിനു ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ഫോർ ഒമേഗ ലെസ് ദാൻ ഒമേഗ നോട്ട് ആരാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? കപ്പാസിറ്റീവ് ഇംപെഡൻസ് ആണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കപ്പാസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ ഫോർ ഒമേഗ ലെസ് ദാൻ ഒമേഗ നോട്ട് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ നേച്ചർ എന്തായിരിക്കും? കപ്പാസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ കപ്പാസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും? ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? അറ്റ് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ നോട്ട് എന്തായിരിക്കും? നോക്കിക്കേ സർക്യൂട്ട് ഇംപെഡൻസ് നോക്കിക്കേ റെസിസ്റ്റീവ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ റെസിസ്റ്റീവ് ആണ്. സോ therefore പവർ ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും? പവർ ഫാക്ടർ വിൽ ബി യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ, റൈറ്റ്? യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ. എന്താണ് പവർ ഫാക്ടർ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പവർ ഫാക്ടർ യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ ഫോർ ഒമേഗ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒമേഗ നോട്ട്, ഓക്കെ, ഫോർ ഒമേഗ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒമേഗ നോട്ട് ആരാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇംപെഡൻസ് ആണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ ഒമേഗ ലെസ് ദാൻ ഒമേഗ നോട്ട് കപ്പാസിറ്റീവ് ഇംപെഡൻസ് ആയിരുന്നു ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തത്. ഫോർ ഒമേഗ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒമേഗ നോട്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇംപെഡൻസ് ആണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ therefore നേച്ചർ ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഇൻഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണ്. സോ therefore ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് ലാഗ്സ് വോൾട്ടേജ്. സോ therefore ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ, റൈറ്റ്? ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ഐഡന്റിഫൈ. ബിനു ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയോ ഇപ്പോൾ? Okay, so this is how you identify whether it is leading power factor or lagging power factor. So it depends on the frequency of operation, right? So if the frequency of operation is less than the resonant frequency, then it is capacitive, then it is leading power factor, right? If it is greater than resonant frequency, then the circuit will be inductive. So therefore lagging power factor, right? So ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇംപെഡൻസ് ആണ് ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തത്, ഇംപെഡൻസ് വേഴ്സസ് ഫ്രീക്വൻസി. ഇവിടെ ഞാൻ എന്താണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ദ കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് വേഴ്സസ് ഫ്രീക്വൻസി. സോ ഒബ്വിയസ്ലി കോമൺ സെൻസ് ആണ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇംപെഡൻസ് ഇവിടെ മിനിമം ആണ്, ഓക്കെ? ഇംപെഡൻസ് റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അവിടെ മിനിമം ആണ്. ഇംപെഡൻസ് റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അവിടെ മിനിമം ആണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും? റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അവിടെ മാക്സിമം ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ഇംപെഡൻസ് റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അവിടെ മിനിമം ആണ്. സോ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി എന്താണ് നമ്മുടെ റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അവിടെ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും? മാക്സിമം ആയിരിക്കും. സോ therefore കറണ്ട് എത്ര ആയിരിക്കും? സോ കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് വിൽ ബി V by magnitude of Z. I know that at omega equal to omega naught magnitude of Z will be equal to R,
right? Already നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, right? So therefore this is a maximum current which is nothing but V by R, right? Now so this is a resonant frequency and we have already calculated resonant frequency. The units is nothing but radian per second, right? And they have also marked two frequencies, omega L and omega H. Okay, so these are called 3 dB cutoff frequencies, right? So 3 dB cutoff frequency എന്താണ്, what do you mean by 3 dB cutoff frequency? ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ വാല്യൂ ലീനിയർ സ്കെയിലാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ 3 dB ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും? 70% of the maximum value, right? So that is 0.707 times of the maximum value, അഥവാ 1/√2 times of the maximum value, right? So therefore നോക്കിക്കേ, so these are omega L and omega H are called the 3 dB cutoff frequencies, right? 3 dB cutoff frequencies, right? So ഇത് ഇപ്പം നോക്കിക്കേ, dB സ്കെയിലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ, മാക്സിമം ഗെയിനിൻ്റെ അവിടുന്ന് 3 dB കുറവായിരിക്കും at the cutoff frequencies, right? So maximum, so this assume that this is 0 dB, ഇത് 0 dB ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇത് 0 dB ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയായിരിക്കും? -3 dB ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ -3 dB. സോ ദീസ് ആർ നത്തിങ് ബട്ട് ദ 3 dB കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. സോ ജസ്റ്റ് ഐ വിൽ ഗിവ് യു ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഒമേഗ എൽ ആൻഡ് ഒമേഗ എച്ച് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സീരീസ് ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട്. ഒമേഗ എൽ എന്തായിരിക്കും? സോ -R/2L. I told you to remember these formulas, right? So R/2L whole square plus 1/LC. Okay, omega h എന്തായിരിക്കും? R/2L plus square root of R/2L whole square plus 1/LC. Okay, so ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഇവിടെ കറണ്ട് എന്താണ്? I0/√2. Okay, I0/√2. I0 എനിക്കറിയാം. So what is I0? I0 is nothing but V/R, right? So ഇവിടെ എത്രയാണ്? 1/√2 times V/R, right? So therefore at the cutoff frequencies at omega L and at omega h magnitude of z എത്രയാണ്? നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ magnitude of z എത്രയായിരുന്നു? R ആയിരുന്നു. ഇവിടെ magnitude of z എത്രയാണ്? magnitude of z is nothing but square root of 2 into R, right? So square root of 2 into R, right? Square root of 2 into R ആണ്, right? So therefore നോക്കിക്കേ, നമ്മൾ magnitude of z നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ square root of R square plus omega L minus 1/omega c whole square, right? So omega L ൻ്റെ അവിടെ, so എനിക്കിത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2R കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓബ്വിയസ്ലി ഈ ടേം എന്തായിരിക്കണം? ഈ ടേമും R തന്നെ ആയിരിക്കണം. എന്നാലല്ലേ എനിക്ക് R സ്ക്വയർ പ്ലസ് R സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2R കിട്ടത്തുള്ളൂ, റൈറ്റ്? സോ നോക്കിക്കേ, ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് ഐ ഗോട്ട് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ, അതായത് അറ്റ് ദ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഇംപിഡൻസ് ഷുഡ് ബി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2R, റൈറ്റ്? സോ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒമേഗ എല്ലും ഒമേഗ ഹെച്ചും ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഡെറിവേഷനിലോട്ട് പോകുന്നില്ല, റൈറ്റ്? സോ ദീസ് ആർ ദ 2 points that you have to remember. So obviously bandwidth എന്തായിരിക്കും? So what is the bandwidth? So this is the bandwidth. So bandwidth is nothing but omega h minus omega L. So this is a range of frequencies in which the circuit works, right? So therefore ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, omega L minus omega h minus omega L ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ്. So therefore they will subtract. So R/2L minus of R/2L എന്തായിരിക്കും? R/L ആയിരിക്കും. സോ therefore നോക്കിക്കേ, നിങ്ങൾക്ക് സീരീസ് ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട് തരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും R/L ജസ്റ്റ് ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ സർക്യൂട്ട്, റൈറ്റ്? സോ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്താണ്? R/L ആണ്, റൈറ്റ്? ഓൾസോ ദ resonant frequency is nothing but the geometric mean of the 3 dB frequencies. Okay, so ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. And listen, we have also defined a quality factor, right? Quality factor. So quality factor എന്താണ്? In the case of series RLC, what is the quality factor that we have derived? omega naught L by R അഥവാ 1/omega naught RC, right? ഇനി omega naught is equal to 1/√LC ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് 1/R into square root of L by C, right? So this is nothing but the quality factor. So what does quality factor give you? It gives you the quality of the oscillations, right? It gives you the quality of the oscillations, right? So നോക്കിക്കേ, quality factor and bandwidth എങ്ങനെയാണ് related? So quality factor is equal to resonant frequency by bandwidth,
right? So bandwidth കുറയുന്ന അനുസരിച്ച് quality factor എന്താവും കൂടും നോക്കിക്കേ അതായത് suppose for example your circuit oscillates at one single frequency ഒരു single frequency അവിടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ അതെന്ത് ചെയ്യും it generates only one frequency, right? So therefore bandwidth എന്തായിരിക്കും bandwidth കുറയും അപ്പം frequency response എങ്ങനെയായിരിക്കും so frequency response will look like this, right? So will look like this, right? So therefore the circuit is oscillating at one single frequency. So bandwidth എന്തായി bandwidth കുറഞ്ഞു, right? So bandwidth കുറഞ്ഞു, so bandwidth കുറയുമ്പോൾ quality factor എന്തായി quality factor കൂടി, quality of oscillations കൂടി, right? So this is nothing but the quality factor. So these are the expressions these are the important equations that you have to remember regarding the series RLC circuit in resonance, right? So resonance in avade endana sambhavikkunnathu the capacitive reactance will be equal to the inductive reactance, right? So capacitive reactance will be equal to the inductive reactance. And also what about the endayirikkum nammade voltage across inductor and voltage across capacitor ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. So എന്തായിരിക്കും at resonance എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് at resonance what will be this one? So VL and VC പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. So I into j omega L and I into 1 by j omega C, right? So at resonance എന്ന് പറയുമ്പം at omega is equal to omega naught, right? At omega equal to omega naught ഞാൻ കറണ്ട് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എത്രയാണ് V by R ആണ്, right? So at omega equal to omega naught current എത്രയാണ് V by R. So therefore I am going to substitute here. So therefore ഇതെന്തായിരിക്കും I എന്തായിരിക്കും V by R into j omega naught L, right? And ഇത് എത്രയായിരിക്കും നോക്കിക്കേ V by R into j omega naught C, റൈറ്റ്? ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഒമേഗ നോട്ട് എൽ ബൈ ആറിനെ എനിക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാം ക്യൂ ആയിട്ട് എഴുതാം. സോ ഒമേഗ നോട്ട് എൽ ബൈ ആറിനെ എനിക്ക് ജെ ഇൻറ്റു ക്യൂ ഇൻറ്റു വി എന്ന് എഴുതാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എനിക്ക് മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു 1 by omega naught RC ne എനിക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാം Q എന്ന് എഴുതാം. So therefore Q into V, right? So therefore you can clearly see that voltage across the inductor and capacitor they are out of phase. നോക്കിക്കേ they are ഒന്ന് J ആണ് ഒന്ന് മൈനസ് J ആണ്. They are out of phase by 180 degrees. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫേസർ ഡയഗ്രാമിൽ വരച്ചപ്പോൾ കണ്ടത്. നോക്കിക്കേ ഇതിനെ എനിക്കിപ്പം 90 ഡിഗ്രീസ് എന്ന് എഴുതാം, ക്യൂ വി ആംഗിൾ 90 എന്ന് എഴുതാം, ക്യൂ വി ആംഗിൾ മൈനസ് 90 എന്ന് എഴുതാം, right? So therefore നോക്കിക്കേ VL എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, right? So this will be VL and this will be VC, right? So they are out of phase by 180 degrees, right? So ഇത് 90 degrees ആണ്, ഇത് minus 90 degrees ആണ്. So therefore they are out of phase by 180 degrees and they are equal in magnitude, right? They are equal in magnitude and you can clearly see that at resonance the voltage across the inductor gets magnified by Q times, right? So the voltage across the inductor gets magnified by Q times. അതുപോലെ തന്നെ voltage across the capacitor gets magnified by Q times. So therefore this circuit is called voltage magnification circuit, right? So series RLC circuit at resonance is called voltage magnification circuit, right? So voltage magnification circuit എന്ന് വിളിക്കും, right? So these are the important points that you have to keep in mind. Now അതുപോലെ തന്നെ പാരലൽ ആർ എൽ സി. സോ പാരലൽ ആർ എൽ സിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അഡ്മിറ്റൻസ് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. അവിടെ ഞാൻ ഇംപെഡൻസ് ആയിരുന്നു എടുത്തത്, ഇവിടെ ഞാൻ അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ്. സോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അഡ്മിറ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും. സോ അഡ്മിറ്റൻസ് here the network elements are in parallel, right? So voltage across all the network elements എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും. സോ ഇത് V, right? So എനിക്ക് എന്താണ് if network elements are in parallel I can add their admittance, right? So therefore 1 by R plus ഇതിൻ്റെ അഡ്മിറ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും 1 by j omega L ആയിരിക്കും, right? So 1 by j omega L and ഇതിൻ്റെ അഡ്മിറ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഇംപെഡൻസ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇംപെഡൻസ് is equal to 1 by j omega C ആണ്. അഡ്മിറ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും 1 by Z ആയിരിക്കും. സോ therefore j omega C, right? So admittance നോക്കിക്കേ 1 by R square. ഇവിടെ എനിക്ക് ജെനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും മൈനസ് ജെ ബൈ എഴുതാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്? സോ therefore മൈനസ് ജെ ബൈ ഒമേഗ എൽ, റൈറ്റ്? സോ ജെ ഇപ്പം നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഞാൻ ജെ കോമൺ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും 1 by R പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു ഒമേഗ സി മൈനസ് 1 by ഒമേഗ എൽ എന്ന് കിട്ടും, റൈറ്റ്? സോ എന്തായിരിക്കും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുമ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. സോ ഒമേഗ സി മൈനസ് 1 by ഒമേഗ എൽ, right? So this is nothing but the admittance. ഇനി ഈ അഡ്മിറ്റൻസിനെ ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതാണ് കിട്ടുന്നത്,
റൈറ്റ്. അഡ്മിറ്റൻസിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് എനിക്ക് ഇതാണ് കിട്ടുന്നത്, റൈറ്റ്. സോ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ എനിക്ക് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? വോൾട്ടേജ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് Z into I അഥവാ I by admittance, right? So magnitude of Z into I or I current by the admittance, right? കാരണം reciprocal of admittance is nothing but the impedance, right? So therefore ഞാൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this is the admittance, right? So y is equal to, or magnitude of y is equal to square root of 1 by r square plus omega c minus 1 by omega l whole square, right? ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഒമേഗ ലെസ് ദാൻ ഒമേഗ നോട്ട്, ഇവിടെ വീണ്ടും എപ്പോഴാണ് റെസൊണൻസ് വരുന്നത്? ഇത് ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോൾ, റൈറ്റ്. സോ ഒമേഗ നോട്ട് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ ഒമേഗ നോട്ട് എൽ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും? സെയിം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 ബൈ എൽ സി കിട്ടും, റൈറ്റ്. സോ അറ്റ് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ നോട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? സോ കപ്പാസിറ്റീവ് reactance is equal to the inductive reactance. Okay, capacitive reactance is equal to the inductive reactance. So therefore ഈ കേസിൽ admittance എന്തായിരിക്കും? magnitude of y is equal to 1 by r ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. സോ നോക്കിക്കേ, at omega equal to omega naught ഇതായി. സോ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഈ കേസിൽ അഡ്മിറ്റൻസ് കുറവാണ്. അഡ്മിറ്റൻസ് കുറവാകുമ്പോൾ അഡ്മിറ്റൻസ് കുറവാകുമ്പം വോൾട്ടേജ് എന്താവും? വോൾട്ടേജ് കൂടും. അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്, right? So at omega equal to omega naught, voltage is maximum, right? Voltage is maximum. And what is voltage? So this is equal to I by, at resonance at omega equal to omega naught, എത്രയാണ് നമുക്ക് അഡ്മിറ്റൻസ് കിട്ടിയത്? 1 by r, right? So therefore 1 by r. So therefore ഈ r മേളിലോട്ട് പോകുമ്പം I into r, അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത്, റൈറ്റ്. അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത്, റൈറ്റ്. സോ ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ഫോർ ഒമേഗ ലെസ് ദാൻ ഒമേഗ നോട്ട് ആരാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നോക്കിക്കേ, 1 by omega l പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഒമേഗ സി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഒമേഗ സി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും സൂപ്പർ പൊസിഷനാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഈ കർവ്, റൈറ്റ്. സോ therefore you can clearly see that ആരാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോർ ഒമേഗ ലെസ് ദാൻ ഒമേഗ നോട്ട് ആരാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 1 by omega l. സോ therefore ഇൻഡക്റ്റീവ് അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ therefore നേച്ചർ ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഇൻഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും? ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും. നേരെ തിരിച്ചാണ് കിട്ടുന്നത്. സീരീസ് ആർ എൽ സിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഫോർ ഒമേഗ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒമേഗ നോട്ട് ആരാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒമേഗ സി ആണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കപ്പാസിറ്റീവ് അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ therefore നേച്ചർ ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് എന്താണ്? കപ്പാസിറ്റീവ് ആണ്. സോ കപ്പാസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും. സോ therefore ഞാൻ രണ്ട് കേസിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു, സീരീസ് ആർ എൽ സിൻ്റെ കേസിലും പാരലൽ ആർ എൽ സിൻ്റെ കേസിലും എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പവർ ഫാക്ടർ ലീഡിങ് ആവുന്ന ലാഗിങ് ആവുന്നത് പറഞ്ഞു, റൈറ്റ്. സോ സെയിം സിമിലർ അനാലിസിസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുവാണ്. സോ ഇവിടെ 3 dB കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഫോർമുലാസ് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം. ഒമേഗ എൽ ആൻഡ് ഒമേഗ എച്ച് എന്തായിരിക്കും? സോ ദിസ് വിൽ ബി മൈനസ് 1 by 2RC പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 by 2RC ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 by LC. ഇതെന്തായിരിക്കും? 1 by 2RC പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 by 2RC ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 by LC, റൈറ്റ്. സോ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്താണ്? ഒമേഗ എച്ച് മൈനസ് ഒമേഗ എൽ വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 1 by RC. മറ്റേതിൻ്റെ അവിടെ എന്തായിരുന്നു? നമുക്ക് R by L ആയിരുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ്? 1 by RC ആണ്, റൈറ്റ്. സോ അഗെയിൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫ്, നമ്മുടെ റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ്? ജോമെട്രിക് മീൻ ഓഫ് ഒമേഗ എൽ ആൻഡ് ഒമേഗ എച്ച്, റൈറ്റ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ. സർ ഗേറ്റ് വഴി കേരളത്തിൽ ജോലി കിട്ടുമോ? കിട്ടുമല്ലോ, ഗേറ്റ് വഴി എടുക്കാറുണ്ടല്ലോ. ഗേറ്റ് വഴി ഇപ്പം PSUs കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇസ്രോ ഒക്കെ ഗേറ്റ് വഴിയായിരുന്നു എടുത്തത്. ഓക്കെ, DRDO ഗേറ്റ് വഴിയാണ് എടുക്കുന്നത്. DRDOൻ്റെ യൂണിറ്റ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പം കൊച്ചിയിലുണ്ട്, NPOL ഉണ്ട്, ഇസ്രോ നമുക്കിവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഗേറ്റ് വഴി എടുക്കാറുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ. കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്. കേരള PSC ഗേറ്റ് വഴി എടുക്കത്തില്ല. അത് അതിൻ്റെ ആയിട്ട് എക്സാം എഴുതണം. കേരള ഗവൺമെൻറ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗേറ്റ് പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് യൂണിറ്റ്സിൽ, കേരളത്തിലുള്ള സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് യൂണിറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഗേറ്റ് വഴി റിക്രൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇനി അടുത്തത് സെറ്റിലിംഗ് ടൈമും പീക്ക് ടൈമും ഫോർമുല. സെറ്റിലിംഗ് ടൈം, പീക്ക് ടൈം ഞാൻ പറയാം.
So this is the series and parallel RLC. Okay. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഭയങ്കര ഹാൻഡിയാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഇങ്ങനൊരു ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ജനറൽ സർക്യൂട്ട് തരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ റെസൊണൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? സോ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഈ പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് ഇംപിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. നെറ്റ് ഇംപിഡൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് റെസൊണൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, റെസൊണൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അറ്റ് റെസൊനൻസ് എന്തായിരിക്കും? the nature of the circuit will be resistive. Okay, the nature of the circuit will be resistive. Okay, ഇത് റെസിസ്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് റെസിസ്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അറ്റ് റെസൊണൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി. സോ ദെയർഫോർ നിങ്ങൾ ഇംപിഡൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ അതിനൊരു റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും കിട്ടും, റൈറ്റ്? സോ സിൻസ് ദ ഇംപിഡൻസ് ഇസ് റെസിസ്റ്റീവ് അറ്റ് ദ റെസൊണൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി, you can equate the imaginary part to 0. Okay, so idine equate it to 0, and from this you can get the resonant frequency, right? So this is how you calculate the resonant frequency for a general circuit. Okay, so ee particular case il resonant frequency endana 1/2 pi square root of L by C into square root of R1 square. ഒരു സിമെട്രി ഉണ്ട് നോക്കിക്കേ, R1 square minus L by C, R2 square minus L by C. റൈറ്റ്? സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ R1 is equal to 0, R2 equal to 0 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഇത് രണ്ടും 0 ആയിപ്പോവും. സോ ദെയർഫോർ എന്തായിരിക്കും? ദിസ് റേഷ്യോ ബിക്കംസ് 1. സോ ദെയർഫോർ വാട്ട് യു ഗെറ്റ്, F0 is equal to 1/2 pi into square root of LC, which we have already derived, right? So omega naught is equal to 1/square root of LC. Right? So these are the important points that you have to keep in mind. Okay, you have to keep in mind in the case of resonance. Okay, വളരെ important ആണ് കേട്ടോ. Okay, now look at this particular problem. എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? The RMS value of the phasor current I, the RMS value of the phasor current I in the circuit shown. Okay, so ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു സീരീസ് RLC സർക്യൂട്ട് തരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്? ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്? സോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എക്സൈറ്റേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി നോക്കിക്കോളൂ. എക്സൈറ്റേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ്? 1000 റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, 1000 റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്. ഇത് സീരീസ് RLC ആണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി നോക്കിക്കേ റെസൊനൻസിൽ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അവിടെ റെസൊനൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. സോ ഇതെന്താണ്? എക്സൈറ്റേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ഓക്കെ, ഒമേഗ. ഇനി ഇപ്പോൾ റെസൊനൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 by square root of LC. So 1 by square root of L എത്രയാണ്? So 100 milli. So 100 milli multiplied by C എത്രയാണ്? 10 into 10 raised to minus 6. Right? So therefore 1 by 10 raised to 3 into 10 raised to minus 3 അതെന്തായാലും 1 ആവും. സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 10 raised to minus 6 എന്തായി? 10 raised to minus 3 ആയി. അത് മേലോട്ട് വരുമ്പോൾ 10 raised to 3 ആയി. റൈറ്റ്? സോ നോക്കിക്കേ, എക്സൈറ്റേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി 1000 റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ റെസൊനൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയും 1000 റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി നോക്കിക്കേ രണ്ടും മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട്. സോ therefore the circuit goes into resonance. കാരണം അപ്ലൈ ചെയ്ത എക്സൈറ്റേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി 1000 റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്. ഈ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ റെസൊനൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ്? അതും 10⁻³ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ദ സർക്യൂട്ട് ഗോസ് ഇൻ ടു റെസൊനൻസ്, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ റെസൊനൻസിലോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഒരു സീരീസ് RLC സർക്യൂട്ടിൽ LC കോമ്പിനേഷൻ നോക്കിക്കേ, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതായത് ഇവിടെ VL and VC they are out of phase by 180 degrees. So therefore VL plus VC എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഫേസ്. സോ therefore VL plus VC എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു സീരീസ് RLC സർക്യൂട്ടിൽ L and C കോമ്പിനേഷൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്ള നെറ്റ് വോൾട്ടേജ് 0 വോൾട്ട് ആണ്, റൈറ്റ്? കാരണം ഇത് QV ഇൻറ്റു J, QV ഇൻറ്റു -J. നോക്കിക്കേ, VL plus VC ചെയ്യുമ്പം ഇതും ക്യാൻസൽ ആവും. സോ therefore 0 കിട്ടും. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് the voltage across the LC combination is equal to 0. The voltage across the LC combination ആണ് 0. Across inductor, across capacitor അല്ല. The voltage across the LC combination is equal to 0. So therefore it is acting as the short circuit at the resonant frequency. LC combination in series RLC circuit എഴുതിക്കോളൂ. LC combination in series RLC circuit ഇവിടെ എഴുതിക്കോളൂ. LC combination in series RLC circuit at resonance acts as short circuit, right? Point number 1. Ini LC combination in
parallel RLC circuit, in parallel RLC circuit, ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ നമ്മൾ ബ്രേക്കിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഒരു ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരലൽ RLC സർക്യൂട്ട് അറ്റ് റെസനൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, അവിടെ ഇംപെഡൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരുന്നു. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഇംപെഡൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആ പാരലൽ LC കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് ബിഹേവ്സ് ആസ് at resonance behaves as open circuit. ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, right? So series LC combination in series RLC circuit at resonance behaves as short circuit. Series LC combination in parallel RLC circuit at resonance behaves as open circuit, right? So രണ്ട് പോയിന്റ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. So based on these points, so look at this particular problem. So ഇവിടെ നമുക്കൊരു series RLC circuit ഉണ്ട്, and I have decided that നോക്കിക്കേ, എക്സൈറ്റേഷൻ ഫ്രീക്വൻസിയും റെസൊണൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയും രണ്ടും മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട്. സോ therefore this series RLC goes into resonance. So therefore at resonance this LC combination behaves as short circuit, right? എന്താണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? the RMS value of the phasor current. So RMS നോക്കിക്കേ, എനിക്ക് അതിൻ്റെ ടൈം ഡൊമെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. So therefore current എന്തായിരിക്കും? So current will be equal to, this is the input voltage, right? So V in by R, റൈറ്റ്? ആർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കാരണം നോക്കിക്കേ റെസനൻസിലാണ് ഇംപെഡൻസ് എന്തായിരിക്കും? ആർ ആയിരിക്കും. സോ therefore √2 ഇൻറ്റു 100 cos 1000 t divided by r എത്രയാണ്? 100 ആണ്, റൈറ്റ്? സോ യു ക്യാൻ ക്ലിയർലി സീ ദാറ്റ് 100 and 100 will cancel. So therefore I of t is equal to √2 into cos 1000 t, right? So എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? ഇതിൻ്റെ RMS വാല്യൂ. സോ RMS വാല്യൂ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് പീക്ക് വാല്യൂ ബൈ √2. സോ ഇതിൻ്റെ പീക്ക് വാല്യൂ എത്രയാണ്? √2 ആണ്, റൈറ്റ്? സോ പീക്ക് വാല്യൂ √2 ആണ് ബൈ √2. ഇത് സിനുസോയ്ഡൽ സിഗ്നൽ ആണല്ലോ, ഓക്കെ? സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിഗ്നൽ. സോ ഇത് സിനുസോയ്ഡൽ സിഗ്നൽ ആണ്. സോ therefore പീക്ക് വാല്യൂ ബൈ √2, സോ therefore 1 ആണ്, റൈറ്റ്? സോ therefore 1 ആംപിയർ ആണ് RMS വാല്യൂ. സോ the answer to this particular question is nothing but 1 ampere, right? The answer to this particular question is nothing but 1 ampere. Right? Now let us move on to the next question. So അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കോളൂ. In the circuit shown below, the supply voltage is 1010 sin 1000 t volts. The peak value of steady state current through the 1 ohm resistor in amperes. Okay? So ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സൈറ്റേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ്? 1000 റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ സർക്യൂട്ടിനകത്തിൽ ഒരു സീരീസ് LC കോമ്പിനേഷൻ അഥവാ പാരലൽ LC കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ചെക്ക് വെദർ ദ റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദാറ്റ് LC കോമ്പിനേഷൻ മാച്ചസ് വിത്ത് ദ എക്സൈറ്റേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി, റൈറ്റ്? അത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓബ്വിയസ്ലി ആ LC കോമ്പിനേഷൻ റെസൊനൻസിലായിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് series LC combination, replace it with short circuit. If it is parallel LC combination, replace it with open circuit, right? So this is ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്? സോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഇവിടെ രണ്ട് LC കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ആദ്യത്തെ പാരലൽ LC കോമ്പിനേഷൻ്റെ റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി √1 by square root of LC. So 1 by square root of 250 into 10 raised to minus 6. ഇതെന്താണ്? 4 into 10 raised to minus 3, right? So 250 into 4 is 1000 into 10 raised to minus 3 is എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 10 raised to minus 6 എന്തായിരിക്കും? 10 raised to minus 3. അത് മേലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് 1000 റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്, റൈറ്റ്? സോ therefore ആദ്യത്തെ LC കോമ്പിനേഷൻ്റെ റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഇറ്റ് മാച്ചസ് വിത്ത് ദ എക്സൈറ്റേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി, റൈറ്റ്? സോ therefore ഇത് പാരലൽ ആണ്. സോ therefore this behaves as open circuit, right? This behaves as open circuit, right? So therefore this നോക്കിക്കേ, the excitation frequency, the resonant frequency of this parallel LC combination matches with the excitation frequency. So therefore this goes into resonance, right? So അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നോക്കിക്കേ, so resonant frequency of the second LC combination, so 1 by square root of LC. So therefore square root of L എത്രയാണ്? 500 into 10 raised to minus 3, okay? C എത്രയാണ്? 2 into 10 raised to minus 6, right? So 500 into 2, 1000 into 10 raised to minus 3, 1. So square root of 10 raised to minus 6. വീണ്ടും we have ended up with the same calculation, right? So അതും 10,000 radian per second ആണ്, right? So therefore you have two LC combinations, two parallel LC combinations, and the resonant frequency of both the LC combination matches with the excitation frequency. So therefore both the LC combination will behave as open circuit,
right? So as a result, if the current supplied by the source is I, so when this current reaches this particular node, will it go through this node? No, right? It will not go through this particular branch, because in the arcum this parallel combination is behaving as open circuit, so therefore the current will flow through this branch, right? So the same current will flow through this branch. Will it go to this branch? No, right? Because there is open circuit here, so therefore the current, the I, flows through this branch, and the same current will flow through this branch, and therefore this is the flow of the current in the circuit, right, at the resonance, right? This is a flow of the current in the circuit at resonance. So therefore what will be the current? The same current is flowing through all the resistors, so therefore all the resistors are in series, so 4 plus 1 plus 5, right? So I require the current, right? I require the current, okay? So I is equal to, so or I of t is equal to what is this one? The peak value of the steady state current. So what is the input? So V of t divided by this one, right? So therefore V of t divided by 5 plus 5 is nothing but 10. So what is V of t? 10 sine 1000 t by 10, right? So this 10 and 10 will cancel. So therefore in the peak value എത്ര ആയിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും, right? Peak value എന്തായിരിക്കും? So I of t എനിക്ക് കിട്ടി, so 1 into sine 1000 t, so therefore the peak value is nothing but 1, right? So therefore the peak value, the answer to this particular question is but 1, right? Now let us move on to the next problem. Okay, look at this one. Look at this one. An ideal capacitor. An ideal capacitor is charged to a voltage. An ideal capacitor is charged to a voltage V0. Okay, so you have an ideal capacitor. You have an ideal capacitor V0. Ideal capacitor which is charged to V0. Okay, and connected at t equal to 0 across an ideal inductor. Okay, the circuit now consists of a capacitor and inductor alone. Okay, so this charged capacitor at t is equal to 0. So ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡക്ടറും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. Okay, ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡക്ടറും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. So at t is equal to 0, the switch is closed, right? So എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരു ചാർജ്ഡ് കപ്പാസിറ്ററിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് it is connected across the inductor, right? It is connected across the inductor. So at t is equal to 0. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്? സോ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതാണ്, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. സോ എന്തായിരിക്കും? ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സർക്യൂട്ടാണ്. നമ്മൾ ലാപ്ലാസ് ഡൊമൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് അനാലിസിസ് ചെയ്തത്, റൈറ്റ്? സോ ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ ദിസ് വൺ. എന്താണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? He is asking you to find the voltage across the capacitor for t greater than 0, right? So ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എസ് ഡൊമൈനിലോട്ട് മാറ്റണം. സോ എസ് ഡൊമൈനിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കിന് this becomes 1 by c, and this initial voltage is nothing but v0 by s, and this is nothing but sl, right? So എനിക്ക് capacitor voltage ആണ് വേണ്ടിയത്, right? So capacitor voltage, so നോക്കിക്കേ, if the current supplied by the capacitor is nothing but I, right? So ഇത് I of t ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലാപ്ലാസ് എന്തായിരിക്കും? I of s ആയിരിക്കും, right? So ഇതിനകത്തിൽ I of s എന്തായിരിക്കും? So you have a voltage source v0 by s, ഇത് രണ്ടും ഇംപെഡൻസ് ആണ്. So 1 by sc plus sl, right? So simplify ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? C v0 by s square lc plus 1. Okay, so എനിക്ക് I of s കിട്ടി. Okay, so എനിക്ക് voltage across the capacitor. So ഇതാണ് voltage across the capacitor. So this is nothing but the voltage Vc of t. Okay, ഇതാണ് Vc of t. ഇതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയത്. So therefore in the transform എന്തായിരിക്കും? So this is nothing but Vc of s ആയിരിക്കും, right? So the same voltage is appearing across the inductor. So therefore ഇതും Vc of s തന്നെ ആയിരിക്കും, right? So therefore voltage across a capacitor കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എസ് എൽ, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എസ് എൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സോ ദിസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എസ് എൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ കപ്പാസിറ്റർ കിട്ടും, കാരണം രണ്ടും പാരലൽ ആണ്. സോ ദെയർഫോർ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ ഇൻഡക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈസ് ആസ് ഈക്വലന്റ് ആസ് ഫൈൻഡിങ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ കപ്പാസിറ്റർ, റൈറ്റ്? സോ വി സി ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നോക്കിക്കേ, എൽ സി ഞാൻ താഴെ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? കോമൺ എൽ സി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ബൈ എൽ സി, റൈറ്റ്? സോ എൽ സി വെളിയിലോട്ട് എടുത്തു. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എസ് ഇൻ ടു വി നോട്ട്, റൈറ്റ്? സോ എൽ സി ക്യാൻസൽ ആവും.
സോ ദെയർഫോർ എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, വി നോട്ട് ഇൻറ്റു നോക്കിക്കേ എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ, എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ, അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് എന്താണ്, കോസ് എ ടി ആണ്, റൈറ്റ്. സോ കോസ് എ ടി, ഇവിടെ എ എന്താണ്, 1 ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സി ആണ്. സോ ദെയർഫോർ കോസ് 1 ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സി ഇൻറ്റു ടി ആണ്, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ ദിസ് ഈസ് ദ voltage across the capacitor, right? This is the voltage across the capacitor. So therefore അതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. Listen, learn this as a standard result. Okay, learn this as a standard result. ഒരു ചാർജ്ഡ് കപ്പാസിറ്റർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ അക്രോസ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the voltage across the capacitor will be V naught cos omega naught t, right? V naught cos omega naught t. ഇത് ഞാൻ ഇനി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോ ഇത് ഞാൻ ഇനി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുവാണ്. സോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുന്നത്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ, V naught cos, so ഇതാണ് omega naught t. So at t omega naught t is equal to 0, at omega naught t is equal to 0 എന്തായിരിക്കും, സോ നമുക്ക് എന്താണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, Vc of t which is equal to V naught cos omega naught t, right? So എന്തായിരിക്കും, so this will be at omega naught t equal to 0 എന്തായിരിക്കും, V naught ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും, റൈറ്റ്. ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് at omega naught t is equal to say pi by 2. So ഇത് pi by 2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, ഇത് pi by 2, ഇത് 0, ഇത് pi, റൈറ്റ്, ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ദെയർഫോർ 0ൻ്റെ അവിടെ when omega naught t is equal to 0 it is V naught, at omega naught t equal to pi by 2 അതെന്തായി, 0 വന്നു. ഓക്കെ, ഇത് V naught ആണ്. വീണ്ടും പൈ ആവുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്തായി, മൈനസ് V naught പോകും. സോ ദെയർഫോർ മൈനസ് V naught. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എടുക്കാം സ്ഥലം, so ഇതെടുക്കാം. ഓക്കെ, so it drops to 0 and then it goes to minus V naught, right? So this is minus V naught and this is plus V naught, right? And വീണ്ടും അടുത്ത എന്തായിരിക്കും, so plus pi by 2, 3 pi by 2 ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് വീണ്ടും 0 ആവും. So this is 3 pi by 2 and this is 2 pi, right? So 2 pi ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പോകും, right? So this is nothing but the capacitor voltage, right? So ഇങ്ങനെയാണ് capacitor voltage മാറിപ്പോക്കുന്നത്, right? So this is nothing but Vc of t, right? Now what about the current in the circuit? So I of t എന്തായിരിക്കും, so I of t ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, right? I of t is nothing but, so ഇതിനകത്ത് നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടും I of t എന്തായിരിക്കും, listen, so I of t, this is I of t, right? So what is IC of t? So IC of t and I of t എങ്ങനെയായിരിക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, IC of t is flowing in this direction and I of t is flowing in this direction. So therefore IC of t is nothing but minus I of t, right? IC of t is nothing but minus I of t, right? So പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? So this is nothing but minus I of t, right? So ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ ഓഫ് എസ് കിട്ടിയായിരുന്നു, റൈറ്റ്. ഐ ഓഫ് എസ് എന്തായിരുന്നു, ഐ ഓഫ് എസ് നമുക്ക് ഓക്കെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കാം. സോ നോക്കിക്കോളൂ, സോ ഐ സി ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി വി ബൈ ഡി ടി ആണ്, റൈറ്റ്. സോ നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇത് അറിയാവുന്നതുള്ളതുകൊണ്ട് സി ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, സോ വി നോട്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് സൈൻ ഒമേഗ നോട്ട് ടി ഇൻറ്റു ഒമേഗ നോട്ട്, റൈറ്റ്. സോ മൈനസ് സി വി നോട്ട് ഇൻറ്റു ഒമേഗ നോട്ട് എന്താണ്, 1 by square root of LC sin omega naught t, right? So ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഐ സി ഇതാണ്, ഓക്കെ, ഐ സി ആണിത്. സോ ഐ സി ഇതാണ്. സോ ദെയർഫോർ ഐ ഓഫ് ടി എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ, സോ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഐ സി ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദെയർഫോർ ഐ ഓഫ് ടി എന്തായിരിക്കും, സോ ഇതിനെ ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, വി നോട്ട് ഇൻറ്റു സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സി ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സി മൾട്ടിപ്ലൈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്, വി നോട്ട് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സി ബൈ എൽ കിട്ടും ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ നോട്ട് ടി, റൈറ്റ്. സോ ഐ ഓഫ് ടിയും കൂടി ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദെയർഫോർ ഐ ഓഫ് ടി ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോ ശ്രദ്ധിക്കണം, ദിസ് ഇസ് ഐ ഓഫ് ടി, ദിസ് ഇസ് ഐ ഓഫ് ടി എന്തായിരിക്കും, അറ്റ് ഒമേഗ നോട്ട് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും, ഓക്കെ. ആൻഡ് അറ്റ് ഒമേഗ നോട്ട് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2 എവിടെ എത്തും, സോ മാക്സിമത്തിലോട്ട് എത്തും, കാരണം സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ 1 ആവും. പിന്നെ ഇതെന്തായിരിക്കും, പൈൻ്റെ അവിടെ സൈൻ പൈ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 0. സോ this becomes 0 and this becomes minus. So this value എത്രയാണ്, വി നോട്ട് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സി ബൈ എൽ, റൈറ്റ്. സോ ഇവിടെ എത്ര ആയിരിക്കും, മൈനസ് വി നോട്ട് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സി ബൈ എൽ, റൈറ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് ഗോസ് ഓൺ, റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 2 പൈ
സോ ഇങ്ങനെയാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നോക്കിക്കേ, ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത്? സോ ഇനീഷ്യലി കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ്ഡ് ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്. സോ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ്ഡ് ആയിരുന്നു. സോ ദെയർഫോർ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇൻഡക്ടറിനെ ചാർജ് ചെയ്യുവാണ്. സോ ഇൻഡക്ടറിനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് എന്തായി, കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, റൈറ്റ്. സോ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ടറിനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്തായി, ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, റൈറ്റ്. ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, റൈറ്റ്. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിക്കേ, അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ, വി സി ഓഫ് ടി എന്തായി, നെഗറ്റീവ് ആവുകയാണ്, റൈറ്റ്. സോ ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ. ദിസ് ഈസ് എൽ സി സർക്യൂട്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ ഡെപ്തിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഐ വോണ്ട് യു ടു നോട്ടീസ് ഓൺ വൺ സിമ്പിൾ തിങ്. അതായത് ഒരാൾ നോക്കിക്കേ, കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പം ഇൻഡക്ടർ ചാർജ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്. ഇനി അടുത്ത സൈക്കിൾ എന്തായിരിക്കും, ഇൻഡക്ടർ ആയിരിക്കും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് യു ഹാവ് ടു ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ദിസ് ഫ്രം ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്ലോട്ട്. ഓക്കെ, ശരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ആ എനർജി ഇക്വേഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എനർജി എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡക്ടർ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ, റൈറ്റ്. ഒരു സൈക്കിളിൽ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും, ഇൻഡക്ടർ ചാർജ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്. കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും, ഇൻഡക്ടർ ചാർജ് ചെയ്യും. സോ ദെയർഫോർ അടുത്ത സൈക്കിളിൽ ഇൻഡക്ടർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും, കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്. സോ എനർജി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ യു want to remember, you have to remember these two equations, the voltage across the capacitor and the current in the circuit, right. Now അടുത്തത് നോക്കിക്കേ, ഈ സർക്യൂട്ട് നോക്കിക്കേ, in the circuit shown the capacitance C0 is equal to 10 microfarad. Okay, the capacitance C0 is equal to 10 microfarad and inductance L0 is equal to 1 millihenry. Okay, and the diode is ideal. The capacitor is initially, so ഒന്നുമില്ല, നേരത്തെ എൽ സി കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ്, ഒരു ഡയോഡ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചേക്കുവാണ്, റൈറ്റ്. ഇവിടെ ഒരു ഡയോഡ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചേക്കുവാണ്, റൈറ്റ്. സോ ദ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് ഇനിഷ്യലി ചാർജ് ടു 10 volts. Okay, and the current in the inductor is initially 0. If the switch is closed at t is equal to 0 seconds, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, the voltage across the capacitor at t is equal to 0.5 seconds, right. At t is equal to 0.5 seconds എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്. സോ ഞാനിപ്പം ഇത് തൊട്ട് മുന്നേ ഇവിടെ വരച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ വരച്ചുള്ളൂ, പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു, വി ഹാഡ് ആ പാരലൽ എൽ സി കോമ്പിനേഷൻ, ഇടയ്ക്ക് ഡയോഡ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ്, വി ഹാവ് ആ എൽ സി കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് എ ഡയോഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, റൈറ്റ്. സോ ഈ ഡയോഡ് എന്താണ്, ഡയോഡ് ഹാസ് 2 modes of operation, right. So therefore either it will be forward bias or it will be reverse bias, right. So forward bias ആകുമ്പോൾ കറണ്ട് എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും, P2N ആയിരിക്കും. റിവേഴ്സ് ബയസ് ആകുമ്പോൾ ഇത് ഐഡിയൽ ഡയോഡ് ആയതുകൊണ്ട് നോക്കിക്കേ, ഐഡിയൽ ഡയോഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് കണ്ടക്ട്സ് ഓൺലി വെൻ ദ ഡയോഡ് ഇസ് ഫോർവേഡ് ബയസ്, റൈറ്റ്. സോ ഫോർവേഡ് ബയസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ, സോ ഇനീഷ്യലി എന്താണ്, ദ വോൾട്ടേജ്, അതായത് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദ ഇൻഡക്ടർ I0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 amperes എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്. സോ ഇഫ് യു അസ്യൂം ദ ideal diode to be forward bias, എന്തായിരിക്കും, the current obviously will flow in this direction, right. The current will obviously flow in this direction. So therefore എന്തായിരിക്കും, the capacitor will start charging. അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇനിഷ്യലി ഇൻഡക്ടർ നോക്കിക്കേ, ഇനിഷ്യലി കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അക്രോസ് ആയിരുന്നു വോൾട്ടേജ്, റൈറ്റ്. സോ therefore this voltage across the capacitor will charge the inductor, right, will charge the inductor. So therefore നോക്കിക്കേ, the charging current through the inductor increases, right. The charging current through the inductor will increase, right. It increases, right, it increases. And look at this one, in this particular interval the current is positive. It means that the current is positive. It means that the current is flowing from P to N, right. The current is flowing from P to N. പക്ഷേങ്കിൽ as soon as it reaches this particular point, the current I of t becomes negative, right. It is becoming negative, right. current negative ആണ്. ഈ പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ കറണ്ട് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്താണ്, ആക്ച്വലി ആരാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, എനർജി ആരാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ഇൻഡക്ടർ ആണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്. സോ I of t നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പം ഇൻഡക്ടർ ആണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എനർജി. ഇറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈയിങ് ടു
the capacitor. പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ്, we have a diode, right? We have a diode and it does not allow current in the reverse direction, right? It does not allow current in the reverse direction, right? It allows current only in one direction, that is from P to N. It does not allow current in reverse direction, right? So therefore when the current reaches this particular value, ഇത് എപ്പോഴാണ് എത്തുന്നത്, when sin omega naught t is equal to pi, right? when sin omega naught t is equal to, നോക്കിക്കേ എപ്പോഴാണിത്, ഈ കറണ്ട് എപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോകുന്നത്, when sin omega naught t is equal to 0, right? So that is omega naught t is equal to pi ആകുമ്പോൾ, when omega naught t is equal to pi ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, the current becomes negative. The moment the current becomes negative, what happens to this diode? This diode becomes reverse bias, right? So reverse bias ആയി പോകും. reverse bias ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായി, രണ്ടും ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയി, രണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക്സും ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയി, റൈറ്റ്? സോ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് രണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക്സും രണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് എലിമെൻറ്റ്സും ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആയി, റൈറ്റ്? സോ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ്, ദ കപ്പാസിറ്റർ സപ്ലൈസ് ദ എനർജി ടു ദ ഇൻഡക്ടർ, റൈറ്റ്? സോ ഇത് സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമായിരുന്നു ആസ് ലോങ് ആസ് ദ ഐ ഓഫ് ടി ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ആരാണ് സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് സപ്ലൈയിങ് എനർജി ടു ദ ഇൻഡക്ടർ, റൈറ്റ്? നൗ ദ ഇൻഡക്ടർ കറന്റ് ഹാസ് ബിക്കം നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, ഇൻഡക്ടർ കറന്റ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ശരിക്കും ആരാണ് ഇപ്പോൾ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, അക്കോർഡിംഗ് ടു പാസീവ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ. നോക്കിക്കേ, whenever an network element is delivering power, current flows from lower potential to higher potential, right? So ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ ഇപ്പം നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു, ഐ ഓഫ് ടി ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു, പക്ഷേങ്കിൽ അറ്റ് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഐ ഓഫ് ടി, അതായത് അടുത്ത സൈക്കിളിൽ ആരാണ് എനർജി കൊടുക്കുന്നത്, ഇൻഡക്ടറാണ്. അതായത് ഇത് ലിസൺ, ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അക്രോസ് ആയിരുന്നു ഇനീഷ്യൽ എനർജി, അത് മുഴുവൻ ഇൻഡക്ടറിലോട്ട് കൊടുത്തു, ഇൻഡക്ടർ ചാർജായി. ഇനി അടുത്ത സൈക്കിളിൽ ഇൻഡക്ടറിലെ എനർജി മുഴുവൻ തിരിച്ച് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്ററിലോട്ട് കൊടുക്കും. സോ എനർജി ഡയഗ്രാംസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കഷൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് കേട്ടോ, അതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വെൻ കറണ്ട് ബിക്കംസ് നെഗറ്റീവ്, ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് കനോട്ട് ബിക്കം, the moment it becomes negative, the ideal diode gets reverse bias and therefore it gets open circuited, right? So it gets open circuited. So therefore ഏത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലാണ് കറണ്ട് സീറോ ആവുന്നത്, when sin omega naught t is equal to, when does the current become zero, when omega naught t is equal to pi, right? So omega naught t equal to pi ൻ്റെ അവിടെ corresponding capacitor വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. omega naught t is equal to pi ൻ്റെ അവിടെ, സോ നോക്കിക്കേ പൈൻ്റെ അവിടെ എത്രയാണ് കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്, സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് അറ്റ് omega naught t is equal to pi, you can clearly see that the capacitor voltage is equal to minus v naught, right? So at omega naught t is equal to pi, capacitor voltage എത്രയാണ്, minus v naught ആണ്, right? So therefore minus v naught, initial voltage എത്രയായിരുന്നു, 10 ആയിരുന്നു, right? So therefore ഇവിടെ v naught, initial voltage v naught is equal to 10 ആണ്. at omega naught t is equal to pi, ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എത്രയായി, -10 വോൾട്ട്സ് ആയി, റൈറ്റ്? -10 വോൾട്ട്സ് ആയി. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് ഓൺ ആവുമോ, ഇല്ല, റൈറ്റ്? ഡയോഡ് ഓൺ ആവത്തില്ല. ഡയോഡ് ഓൺ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ദ പി സൈഡ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ദ എൻ സൈഡ്. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഒരിക്കലും ഇനി ഈ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവത്തില്ല, right? ഒരിക്കലും ഈ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവത്തില്ല. ആൻഡ് therefore the voltage at the across the capacitor will stay forever at -10 volts, right? So therefore നോക്കിക്കേ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ്, the voltage across the capacitor at t is equal to 0.5 seconds എന്തായിരിക്കും, അത് -10 volts ആയിരിക്കും. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് ദിസ് നോളജ്, റൈറ്റ്? സോ ഈ നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, റൈറ്റ്? സോ നമ്മൾ ആദ്യം വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ കപ്പാസിറ്റർ, കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു, റൈറ്റ്? സോ ഈ കേസിൽ എനിക്ക് ഡയോഡ് ഇല്ലായിരുന്നു, എൽ സി കോമ്പിനേഷൻ്റെ അക്രോസ് എനിക്ക്, അതായത് ഇടയ്ക്ക് ഡയോഡ് ഇല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ കറണ്ട് പോസിബിൾ ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്? കറണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആവും, നെഗറ്റീവ് ആവും. സോ പോസിറ്റീവ് സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് എനർജി, കറണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആവുമ്പോൾ ഇൻഡക്ടറാണ്
കപ്പാസിറ്ററിലോട്ട് എനർജി ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്. പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇൻഡക്ടറിന് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഡയോഡും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഡയോഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താവും, ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആവും. ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഏത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലാണ് കറണ്ട് റിവേഴ്സ് ആവുന്നത്, വെൻ ഒമേഗ നോട്ട് ടി is equal to pi ആകുമ്പോൾ. സോ ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ അവിടുത്തെ കറസ്പോണ്ടിങ് കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്, -V0 ആണ്, റൈറ്റ്. സോ therefore the capacitor voltage will remain at -V0 for rest of its life, right. So therefore V0 will be equal to -10 volts, right. So therefore this is nothing but the ഐഡിയൽ അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി ഓസിലേഷൻ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ രണ്ട് റിസൾട്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നതുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എനിക്ക് സമയം ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോവാണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്കറിയാം ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ടാണ് പോയത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി. Okay, so now look at this one. So this is nothing but the power analysis. Okay, power analysis. So കുറച്ചും കൂടിയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറും കൂടി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി ഇന്ന് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ അരമണിക്കൂറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട. ഓക്കെ, ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം. ഓക്കെ, സോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. പവർ അനാലിസിസ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഫെമിത, ബിനു, ആശ്രയ്, ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഇരിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഓക്കെ ആണോ ബിനു? ബിനു ഓക്കെ ആണോ? ആശ്രയ്, ഫെമിത, പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. ബിനു ഓക്കെ ആണോ? So look at this one. So power analysis എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക്. ഓക്കെ, so look at this one. So if the voltage and current, അതായത് വോൾട്ടേജും കറൻറ്റും രണ്ടും AC എക്സൈറ്റേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഫേസർ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഓഫ് ടീൻ്റെ ഫേസർ വി ആണ്, വിച്ച് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് VM ആംഗിൾ തീറ്റ വി. ഓക്കെ, ഐ ഓഫ് ടീൻ്റെ ഫേസർ എന്തായിരിക്കും, IM ആംഗിൾ തീറ്റ I. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കേ, ആവറേജ് പവർ. So how do you calculate the average power delivered to the load? Okay, how do you calculate average power delivered to the load? Excitation AC ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ how do you calculate the average power delivered to the load? So what is the expression? So look at this one. So average power, നോക്കിക്കേ, so this is nothing but ഇതിൻ്റെ RMS വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? സോ ഇതിൻ്റെ RMS വാല്യൂ, V RMS will be equal to VM by root 2 and I RMS will be equal to IM by root 2, right? ഇനി RMS phasor എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ V RMS bar is equal to VM by root 2 angle theta V and I RMS phasor എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, IM by root 2 theta I, right? So first I am going to define a term called complex power, right? So what is complex power? So complex power is equal to, so already നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. കോംപ്ലെക്സ് പവർ ഈസ് റിപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എസ് ബാർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ആസ്, നോക്കിക്കോളൂ, വി ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു ഐ ആർ എം എസ് കോൺജുഗേറ്റ്, വി ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു ഐ ആർ എം എസ് conjugate, right? So therefore എന്താണ്? So this is nothing but VRMS is nothing but VM by root 2 angle theta V and IRMS conjugate is nothing but IM by root 2. This is nothing but conjugate എടുക്കുമ്പോൾ this becomes minus theta I, right? So therefore VM by root 2 into IM by root 2 becomes VM into IM by 2
angle theta v minus theta I, right? So നോക്കിക്കേ ഇതിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആംഗിൾ തീറ്റ അതായത് ഇ റേസ് ടു ജെ തീറ്റ ഓയിലേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി വെച്ചിട്ട് നോക്കിക്കേ വി എം ഇൻറ്റു ഐ എം ബൈ ടു കോസ് ഓഫ് തീറ്റ വി മൈനസ് തീറ്റ ഐ പ്ലസ് വി എം ഇൻറ്റു ഐ എം ബൈ ടു ജെ നോക്കിക്കേ ഇ റേസ് ടു ജെ തീറ്റനെ എനിക്ക് കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ജെ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. ഓക്കെ, സോ വി എം ഇൻറ്റു ഐ എം ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് തീറ്റ വി മൈനസ് തീറ്റ ഐ, right? So therefore this is nothing but the average power or true power. Okay, this is the average power or true power, and this is nothing but the reactive power. Okay, reactive power. So if someone is asking you to calculate the power delivered to the load, നിങ്ങൾ എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആവറേജ് പവർ ഓർ ട്രൂ പവർ, ഇതാണ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് പവർ? ദിസ് പവർ ഈസ് എ പവർ, നോക്കിക്കേ, reactive power is a power that transfers back and forth between the source and the reactive load. So load എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് നോക്കിക്കേ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോഡ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ലോഡിന് ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് പാർട്ടും ഉണ്ട്, ഇമാജിനറി പാർട്ടും ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ട്രൂ അതായത് ആവറേജ് പവർ ഡെലിവേർഡ് ടു ദ ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആക്ച്വലി പവർ ഡെലിവേർഡ് ടു ദ റെസിസ്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലോഡ്, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ ഡെലിവേർഡ് ടു ദ റിയാക്റ്റീവ് പാർട്ട്? അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിയാക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ എന്താണ്? സോ നോ യൂസ്ഫുൾ വർക്ക് വിൽ ബി ഡൺ യൂസിങ് ദിസ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദിസ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ? ദ റിയാക്റ്റീവ് പവർ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് മൂവ്സ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് ദ ലോഡ്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് moves back and forth between the source and the reactive load, right? So in the details ഒക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So this is nothing but the reactive power, this is nothing but the true power, and this is nothing but the complex power, right? So in general നമ്മൾ ഇതിനെ P എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനെ Q എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So this is nothing but S bar. So ഇതിൻ്റെ magnitude, the magnitude of S bar is nothing but the apparent power, right? Apparent power. Okay, so this is nothing but square root of P square plus Q square, right? So now look at this one. ഇതിൻ്റെ നോക്കിക്കേ, tan inverse of P by Q, tan inverse of, അതായത് ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്? സോ tan inverse of Q by P എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്തായിരിക്കും? സോ tan inverse of sin of theta v minus theta I by cos of theta v minus theta I എന്തായിരിക്കും? theta v minus theta I ആയിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്, റൈറ്റ്? theta v minus theta I ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ നോക്കിക്കോളൂ, ഇവിടെ I am also going to define a term called, നോക്കിക്കേ, so what do you get when you get this ratio P by magnitude of S? എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? So P by magnitude of S ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് നോക്കിക്കേ, this is nothing but the average power, right? Average power എന്താണ്? So V m I m by 2 into cos of theta v minus theta I, right? So V m I m by 2 into cos of theta v minus theta I divided by magnitude of ഇത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? വി എം ഐ എം ബൈ 2 ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ വി എം ഐ എം ബൈ 2. സോ ഇതെന്തായിരിക്കും? ഇതും ക്യാൻസൽ ആവും, റൈറ്റ്? സോ എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? കോസ് ഓഫ് തീറ്റ വി മൈനസ് തീറ്റ ഐ, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ പവർ ഫാക്ടർ, റൈറ്റ്? ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ പവർ ഫാക്ടർ. സോ പവർ ഫാക്ടറിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ. സോ what fraction of the power supplied by the source is getting delivered to the load, right? So what fraction of the total power supplied by the source is getting delivered to the load, right? So that is measured by this factor called power factor, right? So അതിനെയാണ് നമ്മൾ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ എന്താണ് എസ് കോൺജുഗേറ്റ്? എന്താണ് നോക്കിയേ, എസ് ഇത് എന്താണ് നമ്മൾ വിളിച്ചത്? അപ്പാരന്റ് പവർ. അപ്പാരന്റ് പവർ ഇസ് എ ടോട്ടൽ പവർ സപ്ലൈഡ് ബൈ ദ സോഴ്സ്. So out of the total power supplied by the source, what fraction of it is being supplied to the load? അതാണ് പവർ ഫാക്ടർ തരുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് പറയേണ്ടത്. പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും കോസ് ഓഫ് തീറ്റ വി മൈനസ് തീറ്റ ഐ, കോസ് ഓഫ് തീറ്റ, ഇതല്ല വേണ്ടത്, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ പവർ സപ്ലൈഡ് ബൈ ദ സോഴ്സ് ഈസ് ഡെലിവേർഡ് ടു ദ ലോഡ്, അതാണ് പവർ ഫാക്ടർ, റൈറ്റ്? സോ നൗ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പവർ അനാലിസിസിൽ ഞാൻ ഫോർമുലാസ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോയതേ ഉള്ളൂ. നൗ ലെറ്റ് us move on to the problem. So look at this one. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. So look at this particular problem. So ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞേ. റിയാക്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും? സോ ആവറേജ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് വാട്ട്സ് ആയിരിക്കും. റിയാക്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് വോൾട്ട് ആംപിയർ റിയാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും.
കോംപ്ലക്സ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാരൻറ്റ് പവറിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും വോൾട്ട് ആംപിയർ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്, വോൾട്ട് ആംപിയർ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. യൂണിറ്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആവറേജ് പവർ ഓർ ട്രൂ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് വാട്ട് ആണ്. റിയാക്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് വോൾട്ട് ആംപിയർ റിയാക്റ്റീവ് ആണ്. കോംപ്ലക്സ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് ആംപിയർ ആണ്, റൈറ്റ്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? In the figure an RLC load is supplied by a 230 volt 50 hertz single phase source. The magnitude of the reactive power ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്. സോ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ എനിക്ക് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ RMS വാല്യൂ, അതായത് VRMS ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്, 230 വോൾട്ട്സ് ആണ്, റൈറ്റ്. സോ ലോഡ് നോക്കിക്കേ, ഇതാണ് ലോഡ്, റൈറ്റ്. സോ എനിക്ക് ഇവിടെ ഈക്വലൻറ്റ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ, കാരണം ഈക്വലൻറ്റ് ഇംപെഡൻസ് എന്താണ്? ഇവർ രണ്ടുപേരും സീരീസിലാണ് ആൻഡ് ദീസ് ടു ആർ ഇൻ പാരലൽ, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ സീരീസിൽ ആരൊക്കെയാണ്? സോ 162.6 പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു 162.6, റൈറ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇൻ പാരലൽ വിത്ത് മൈനസ് ജെ 230, right. So equivalent impedance calculate ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? So 162.6 into 1 plus j, okay, into minus j 230 divided by 162.6 ഞാൻ കോമൺ എടുത്തു. So 1 plus j into plus minus j 230, right. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? സോ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കേ, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പോലാർ ഫോമിൽ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇതാണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 300.477 മൈനസ് 22.48 ഡിഗ്രീസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്, റൈറ്റ്. ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് പോലാർ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, ഓക്കെ. സോ ഇതിനെ പോലാർ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് Z ഈക്വലൻറ്റ് ഇത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്, ഓക്കെ. ഇനി എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടിയത്? റിയാക്റ്റീവ് പവർ ആണ് വേണ്ടിയത്. സോ റിയാക്റ്റീവ് പവർ, സോ എനിക്ക് കോംപ്ലക്സ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം. കോംപ്ലക്സ് പവർ എന്താണ്? VRMS ഇൻറ്റു IRMS കോൺജുഗേറ്റ് ആണ്, റൈറ്റ്. സോ VRMS ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഇനി IRMS കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്? സോ VRMS ഡിവൈഡ് ബൈ Z ഈക്വലൻറ്റ്, റൈറ്റ്. സോ VRMS എന്താണ്? 230 ബൈ Z ഈക്വലൻറ്റ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, റൈറ്റ്. സോ Z ഈക്വലൻറ്റ് ഇതാണ്, റൈറ്റ്. സോ ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സോ 300.47 ആംഗിൾ, ഇത് മേളിലോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്തായിരിക്കും? പ്ലസ് 22.48 ഡിഗ്രീസ് വരും, റൈറ്റ്. ഇത് മേളിലോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് പ്ലസ് 22.48 ഡിഗ്രീസ്. സോ VRMS എനിക്കറിയാം, IRMS എനിക്കറിയാം. സോ കോംപ്ലക്സ് പവർ എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. VRMS ഇൻറ്റു IRMS കോൺജുഗേറ്റ്, റൈറ്റ്. സോ 230 ഇൻറ്റു IRMS ഇതാണ്, റൈറ്റ്. 230 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 300.477 കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ഇ റേസ് ടു ജെ തീറ്റയുടെ കോൺജുഗേറ്റ് എന്താണ്? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ തീറ്റയാണ്, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ ഇതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? മൈനസ് 22.48 ഡിഗ്രീസ് വരും, റൈറ്റ്. ഇതിനെ ഇനിയിപ്പം പോളാർ ഫോം ആണ്, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. കാരണം നോക്കിക്കേ, കോംപ്ലക്സ് പവർ എന്താണ്? P പ്ലസ് JQ ആണ്, റൈറ്റ്. സോ ഇതിനെ നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇമാജിനറി പാർട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് തരും നിങ്ങൾക്ക്? എന്ത് കിട്ടും? എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? നമ്മുടെ റിയാക്റ്റീവ് പവർ ആണ് കിട്ടുന്നത്, റൈറ്റ്. സോ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് 162.57 മൈനസ് ജെ 67.29, ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്, ഓക്കെ. ഇതിനകത്തിൽ റിയാക്റ്റീവ് പവർ ആണ് വേണ്ടിയത്. സോ റിയാക്റ്റീവ് പവർ എത്രയാണ്? 67.29 വാട്ട് ആണ്, ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു സോൾവ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം, ഓക്കെ. സോ ജസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഫോർമുല നേരിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ആ സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർമുലാസ് മാത്രം ബ്ലൈൻഡായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി, ഓക്കെ. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് IRMS ആയിരുന്നു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചേനെ? സോ Z ഈസ് ഈക്വൽ ടു R പ്ലസ് JX എന്നാണ് വിചാരിക്കാം, ലോഡ് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ദെയർഫോർ കോംപ്ലക്സ് പവർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചേനെ? IRMS ആണ് എനിക്കുള്ളത്. സോ ദെയർഫോർ IRMS സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു R പ്ലസ് J ഇൻറ്റു IRMS സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു X, ഓക്കെ. ഇവിടെ ഇപ്പം VRMSും IRMSും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇപ്പം IRMS മാത്രമേ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ, VRMS എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല, ഓക്കെ. സോ IRMS, സോ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് ലോഡും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ കോംപ്ലക്സ് പവർ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? IRMS സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു R പ്ലസ് J ഇൻറ്റു IRMS സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു X. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് P ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് Q, റൈറ്റ്. ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു കാൽക്കുലേറ്റ്, ഓക്കെ. നൗ അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം.
ഇതും സെയിം ആണ്, സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ദ വോൾട്ടേജ് വി ആൻഡ് ദ കറണ്ട് എ അക്രോസ് ദ ലോഡ് ആർ ഗിവൻ ബൈ. സോ വി ഓഫ് ടി തന്നിട്ടുണ്ട്, ഐ ഓഫ് ടി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വി ഓഫ് ടി തന്നിട്ടുണ്ട്, ഐ ഓഫ് ടി തന്നിട്ടുണ്ട്. ആവറേജ് പവർ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ നോക്കിക്കേ, ആവറേജ് പവർ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? സോ പി ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് ടി. എന്താണിത്? ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് പവർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് പവർ കിട്ടും. എനിക്ക് എന്ത് വേണം? ആവറേജ് പവർ ആണ് വേണ്ടിയത്, റൈറ്റ്? സോ എനിക്ക് ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ ആവറേജ് പവർ, ആവറേജ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം. ഏരിയ അണ്ടർ ദ സിഗ്നൽ ഓവർ എ പീരിയഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പീരിയഡ്, റൈറ്റ്? ഇത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് പവർ കിട്ടും, റൈറ്റ്? സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്തേ. ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് സോ വി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് ടി, വി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് ടി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് 100 ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി, ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ആദ്യത്തെ ടേം എന്തായിരിക്കും? സോ 10 ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് 60 ഡിഗ്രീസ്. ആദ്യത്തെ ടേം ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത ടേം എന്തായിരിക്കും? 100 സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു 2 സൈൻ 3 ഒമേഗ ടി, റൈറ്റ്? പക്ഷേ എങ്കിൽ നോക്കിക്കേ, ഇത് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് കോസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി പ്ലസ് കോസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി വരും, എ പ്ലസ് ബി വരും, റൈറ്റ്? സോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, എന്തായിരിക്കും ഈ ടേം കിട്ടുന്നത്? നോക്കിക്കേ, എന്താണ് എനിക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്? സോ ദിസ് വിൽ ബി ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ ടേമും കൂടി ഇവിടെ തന്നെ ഇട്ടേക്കാം. സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു 5 സൈൻ 5 ഒമേഗ ടി, റൈറ്റ്? സോ ഇതിനെ ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 സൈൻ എ സൈൻ ബി ഫോമിലാണ്. അപ്പോൾ കോസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി മൈനസ് ഓഫ് കോസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി, റൈറ്റ്? സോ എന്ത് കിട്ടും? 100 ഇൻറ്റു കോസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് കോസ് ഓഫ് നോക്കിക്കേ 3 ഒമേഗ ടി മൈനസ് 2 ഒമേഗ ടി, സോ ദെയർ ഫോർ 2 ഒമേഗ ടി, റൈറ്റ്? മൈനസ് കോസ് ഓഫ് 4 ഒമേഗ ടി. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ 0 ആണ്, കാരണം ഞാനിവിടെ ഏരിയ എടുക്കുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? ഇതിൻ്റെയും ആവറേജ് വാല്യൂ എന്താണ്? 0 ആണ്, റൈറ്റ്? സോ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കേ, ഇവർ രണ്ടുപേരും 2 സൈൻ എ സൈൻ ബി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് കോസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി മൈനസ് ഓഫ് കോസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി, റൈറ്റ്? സോ ദെയർ ഫോർ അവിടെയും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എ മൈനസ് ബി ചെയ്യുമ്പോൾ 4 ഒമേഗ ടി ആൻഡ് 6 ഒമേഗ ടി, അതിൻ്റെയും ആവറേജ് വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ഈ രണ്ട് ടേംസും വാനിഷ് ആയിപ്പോകും, കാരണം ഞാൻ ഇത് രണ്ടും പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് എനിക്ക് കോസ്റ്റ് ടേംസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്, അതിൻ്റെ ഏരിയ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് 0 കിട്ടും, റൈറ്റ്? പക്ഷേ ഇത് മാത്രം ബാക്കിയായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സെയിം ഫ്രീക്വൻസിയാണ്, ഒമേഗ ടി ആണ്. മറ്റേ എന്തായിരുന്നു? ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്? സോ ഇതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക, ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻഡ് ഡിവൈഡ്, ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ബൈ ഇറ്റ്സ് പീരിയഡ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് പവർ. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തോളൂ. ജസ്റ്റ് ബേസിക് മാത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഹിൻറ്റ് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മതി. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ഷാൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ലോക്കസ് ഡയഗ്രാംസ്. അടുത്തത് ലോക്കസ് ഡയഗ്രാംസ് ആണ്. സോ ലോക്കസ് ഡയഗ്രാംസ് എന്താണ്? ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഫോർ ദ സർക്യൂട്ട് ഷോൺ ദ ലോക്കസ് ഓഫ് ദ ഇംപെഡൻസ് ഈസ് പ്ലോട്ടഡ് ആസ് ഒമേഗ ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി. നോക്കിക്കേ, ഇംപെഡൻസിൻ്റെ ലോക്കസ് ഡയഗ്രാം ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ഇതിനകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ദ ഇംപെഡൻസ് വാല്യൂ അറ്റ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 0 എത്രയാണ്? 5 ആണ്. ഓക്കെ, ദ ഇംപെഡൻസ് അറ്റ് ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എത്രയാണ്? 2 ആണ്. ഇൻ കിലോ ഓംസ് ആണ് കേട്ടോ. സോ 5 കിലോ ഓംസും ഇത് 2 കിലോ ഓംസും ആണ്, റൈറ്റ്? സാധാരണ ലോക്കസ് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? നോക്കിക്കോളൂ. സോ Z എന്താണ്? ഇംപെഡൻസ് എന്താണ്? ഇവിടെ I can clearly see that R2 and C are in parallel, right? So therefore this combination is in series with this resistance, right? So therefore R1 plus R2 parallel 1 by j omega C, right? So എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്? Z is equal to R1 plus R2 by j omega C divided by R2 plus 1 by j omega C, right? So this is simply എന്തായിരിക്കും? Z is equal to R1 plus R2 by 1 plus j omega C R2. ലിസൺ, ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ജനറലി ലോക്കസ് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? all you have to do is you just multiply it with 1 minus j omega C R2 divided by 1 minus j omega C R2. So therefore Z is equal to R
1 plus R2 into 1 minus j omega c R2 divided by 1 plus omega square c square R2 square കിട്ടും റൈറ്റ്. ഇനി ഒമേഗാനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കർവ് കിട്ടും. സോ ഓരോ പോയിന്റ്സും for every value of omega you get a value of corresponding value of z and plot it. So when you plot it you get this particular curve, right? So ഇതൊന്നും ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ എനിക്ക് കപ്പാസിറ്റീവ് ഇംപെഡൻസ് ആണ്. സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ, ZC എന്താണ്? 1/j omega c. സോ ആറ്റ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 0 1/0 എന്തായി? ഇൻഫിനിറ്റി ആയി. കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എവിടെ? ആറ്റ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 0 റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്, റൈറ്റ്. സോ കപ്പാസിറ്റർ ഓപ്പൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സും എങ്ങനെയായിരിക്കും? നെറ്റ് ഇംപെഡൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനുള്ള ഇംപെഡൻസ് എന്തായിരിക്കും? R1 പ്ലസ് R2. ഓക്കെ, R1 പ്ലസ് R2 5 കിലോ ഓംസ് ആണ്, right? Now at omega equal to infinity, so 1/infinity എന്തായി? 0 ആയി. So therefore at omega equal to infinity capacitor എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്? ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. A short circuit in parallel with resistance. A short circuit in parallel with resistance എന്തായി? R2 എന്തായി? becomes, നോക്കിക്കേ, R2 loses its significance. So therefore equivalent impedance എന്തായിരിക്കും? ഇതെന്തായിരിക്കും? R1 ആയിരിക്കും. ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ഇനി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇതെന്തായാലും ഇല്ല, റൈറ്റ്? ഷോർട്ടായി, ഇത് മുഴുവൻ ഷോർട്ടായി. സോ therefore എന്തായി? ഇത് R1 എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത്? 2 കിലോ ഓംസ്, റൈറ്റ്? സോ R1 plus R2 5 കിലോ ഓം, R1 equal to 2 കിലോ ഓം. So therefore R2 will be equal to 3 kilo ohm, right? So therefore that is nothing but option A, right? That is nothing but the option A, right? So this is how you do the locus diagram. Okay, locus diagram lo onnu illa, inati just z edukka. Okay, idu z edukka എന്നിട്ട് ഇതിനെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ z കിട്ടും, ഒമേഗ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ട് z നെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ, റൈറ്റ്? സോ അതിൻ്റെ ആ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ആ പ്ലോട്ടിനെയാണ് ലോക്കസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ലോക്കസ് ഡയഗ്രാം. ആൻഡ് നൗ ലെറ്റ് us മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ, ഇനിയിപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് 4 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഇനി ബാക്കി 2 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ലിസൺ, ഓൾദോ ദ വെയിറ്റേജ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് 2 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇസ് ലെസ്, പക്ഷേ 2 പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്സിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള 2 ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് 5th-ഉം 6th-ഉം, അതായത് മാഗ്നറ്റിക്കലി കപ്പിൾഡ് സർക്യൂട്ട്സും 2 പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്സും. ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. ഡോണ്ട് സ്കിപ്പ് ദീസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് സ്കിപ്പ് ദീസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ്. വളരെ 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 സിമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ദിവസം, അതായത് ഒരു ദിവസം, ഒരു അര ദിവസം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 ടോപ്പിക്സും, പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ദിവസം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 ടോപ്പിക്സും ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താണ് നോക്കിക്കേ, ഇതുവരെ വി ഹാവ് ഡെൽറ്റ് ഓൺലി വിത്ത് ദ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കോയിൽ. ഓക്കെ, സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ്, ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഞാൻ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് എപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ഐ ഹാവ് മെൻറ്റ് ദ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ്, റൈറ്റ്? സോ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം we are going to consider the magnetically coupled coils. So these are the coupled coils, right? So they are coupled coils and they are magnetically coupled, right? So the magnetic field around the first coil is linked with the second coil and induces, so this coefficient of coupling, so the amount of coupling is measured by a factor called K, right? So K, which is nothing but the coefficient of coupling. So this is given by m by square root of L1 L2, right? Where L1 and L2 are the self inductance, right? And m is nothing but the mutual inductance, right? Mutual inductance. ഈ mutual inductance ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ, നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു? when current I flows through the inductor, it generates a voltage across the inductor and it is given by L di by dt, right? L di by dt. So this is nothing but self inductance. Mutual inductance വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് നോക്കിക്കേ, the current flowing in the first coil generates a voltage in the second coil, right? Generates a voltage in the second coil, right? So therefore nokikke, there are 2 cases. Either the mutual inductance can aid the self inductance or oppose the self inductance, right? So either it can aid the self inductance or oppose the self inductance. അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? using the dot convention, right? Using the dot convention, right? എന്താണ് ഈ dot convention? if both the currents are entering simultaneously at the dotted terminal, so these are the dotted terminals, right? These are the dotted terminals. So you can clearly see that both the currents are entering the dotted terminals simultaneously.
In that case, mutual inductance will aid the self inductance. You can clearly see, okay, L1 di1 by dt into, okay, plus M ആണ്, right? So, okay, this is the voltage developed at the first coil due to the current flowing in the second coil. I2 of t is the current flowing in the second coil, right? So, due to this magnetically coupled coils, the current flowing in the second coil induces a voltage in the first coil, right? And it is aiding the voltage produced in the first coil. So, therefore, ഇവിടെ plus വരും, right? So, ഇത് aid ആണോ ചെയ്യുന്നത് അതോ oppose ആണോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് dot convention യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? If both the currents are entering simultaneously or leaving simultaneously at the dotted terminal, അതെന്തായിരിക്കും? It will be aiding. ഏതാണ് aid ചെയ്യുന്നത്? Mutual inductance will aid the self inductance, right? Otherwise, if one current is entering the dotted terminal, the other is leaving the dotted terminal, okay, then in that case mutual inductance will oppose the self inductance. So അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. നോക്കിക്കേ, ഈ കേസിൽ current is entering at one dotted terminal and current is leaving at the other dotted terminal. So therefore നോക്കിക്കേ, mutual inductance will oppose, right? Mutual inductance will oppose the self inductance, right? So this is nothing but the dot convention. ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നേരത്തെ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കൊരു ഒറ്റ ടേം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു, വോൾട്ടേജ് ടേം ഒറ്റ ടേം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ എങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു ദിസ് മാഗ്നറ്റിക്കലി കപ്ലിംഗ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദ കറണ്ട് ഇൻ ദ അതർ കോയിൽ ഇൻഡ്യൂസസ് എ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കോയിൽ, റൈറ്റ്? സോ അത് എയ്ഡ് ചെയ്യുമോ? ഓ, ഫെമിത ഉണ്ടോ? Binu? So this is nothing but the dot convention. Okay, so you have two coils connected in series connection, right? So therefore the current is entering simultaneously at the both coils. So therefore the equivalent inductance in the L1 plus L2 plus 2M. Okay, one is entering the coil, the other one is leaving the coil. So therefore equivalent inductance in the L1 plus L2 minus 2M. Right? So one is entering and the other one is leaving. So therefore minus 2M. Both current is entering at both the coils. So therefore plus 2M. Right? So aduthathu parallel combination. Parallel combination. So parallel combination equivalent inductance in the equivalent inductance will be L1 L2 minus M square by L1 plus L2 minus 2M. Right? So aiding current രണ്ടിടത്തും simultaneously enter ചെയ്യുവാണ്. So therefore എന്തായിരിക്കും? It aids. Okay, it aids. So therefore equivalent inductance കൂടും. Equivalent inductance കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിരിക്കണം? കുറയണം. Right? ഇവിടെയോ equivalent inductance എന്തായിരിക്കും? L1 L2 minus M square divided by L1 plus L2 plus 2M ആയിരിക്കും. Right? So this is the equivalent inductance. Right? So this is nothing but the ideal transformer. So ideal transformer ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. How do you relate the voltage? So V2 by V1 is equal to N2 by N1. So this is nothing but the turns ratio, right? This is nothing but the turns ratio. And how do you relate current? So I2 by I1 is equal to N1 by N2, right? So this is nothing but 1 by N, right? So ഇവിടെ നമുക്ക് dot convention use ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ dot convention എന്താണ്? If voltage V1 and V2 are both positive at the dotted terminal, then use plus n in the equation. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, dotted terminal plus polarity ആണ്, plus V1, okay, ഇവിടെ plus V2 ആണ്. Okay, so therefore if V1 and V2 both are positive at the dotted terminal or both are negative at the dotted terminal, then use plus n in the equation, otherwise use minus n, right? ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ if both the currents are entering simultaneously or leaving simultaneously, use minus n, otherwise use plus n in the equation. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, one is entering the coil, the other one is leaving the coil, so therefore you have to use plus n. If both of them are entering simultaneously or leaving simultaneously, then it will be minus n.
right? So it will be minus n, right? So this is nothing but ideal transformer. Then reflected impedance. So therefore, what will be the impedance if it is reflected onto the primary side? So our impedance enganana calculate cheyyunnathu, Zn is equal to n1 by n2 whole square into ZL, right? So these are the important things that you have to understand in this particular chapter, right? So ഞാൻ പ്രൂഫിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല, just directly അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. So look at this one. An air core radio frequency transformer as shown in the figure has primary winding and a secondary winding. The mutual inductance M between the windings of the transformer തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ നോക്കിക്കേ, ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? പ്രൈമറി സൈഡിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സെക്കൻഡറി സൈഡിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത്? 7.3 പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ ഈ കറണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? യെസ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ്, സോ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? 5 വോൾട്ട്സ് പീക്ക് ടു പീക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 22. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് through the primary, right? So same current ആണ് ഇതിലേയും flow ചെയ്യുന്നത്, right? So this current induces a voltage at the secondary. So therefore എത്രയാണ് ആ വോൾട്ടേജ്? എത്രയാണ്? So voltage induced on the secondary എത്രയാണ്? 7.3 volts peak to peak, right? So therefore നോക്കിക്കേ, സെക്കൻഡറിയിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഇത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ് ആണ്, right? So therefore എന്തായിരിക്കും ഈ വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത്? സോ therefore this voltage is due to the current flowing in the primary coil, right? So therefore 7.3 volt peak to peak is equal to the current flowing in the primary. So therefore I into J into omega m, right? So therefore this is nothing but the voltage developed due to the current flowing in the primary. Okay, so due to the mutually coupled coils, the current flowing in the primary coil induces a voltage in the secondary, right? So therefore ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? I എനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ഓക്കെ, I എത്രയാണ്? 5 വോൾട്ട്സ് പീക്ക് ടു പീക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 22 ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം എടുക്കുവാണ്. സോ ഒമേഗ എത്രയാണ്? 2 പൈ എഫ്. എഫ് എത്രയാണ്? 100 കിലോ ഹെർട്സ്. സോ therefore 100K ഇൻറ്റു എം ആണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 7.3 വോൾട്ട്സ് പീക്ക് ടു പീക്ക്, റൈറ്റ്? ഇതും പീക്ക് ടു പീക്ക് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ therefore ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഐ ക്യാൻ ഈസിലി സോൾവ് ഫോർ എം, റൈറ്റ്? സോ വെൻ യു സോൾവ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ആസ് I don't have the answer with me, so it comes out as a value എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതില്ല. സോ ജസ്റ്റ് സോൾവ് ഫോർ ദിസ് എം. ഓക്കെ, നൗ അടുത്തത് നോക്കിക്കോളൂ. ഇഫ് ദ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഓഫ് ദ ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഷോൺ ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ദ ഫിഗർ ഹാസ് എ 40 ടേൺസ്. സോ ഇവിടെ 40 ടേൺസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ N1 നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി. സോ N1 തന്നിട്ടില്ല, N2 40 ടേൺസ് ആണ് ഫോർ ദ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ 2 ohm, റൈറ്റ്? സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ജനറേറ്റർ and internal impedance of the generator എത്രയാണ്? 8 ohms ആണ്, right? So for maximum power transfer load എത്ര ആയിരിക്കണം? 8 ohms തന്നെ ആയിരിക്കണം, right? So therefore the impedance reflected on the primary side, so നോക്കിക്കേ, impedance reflected on the primary side, so N1 by N2 whole square into ZL. So this should be equal to, ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് ഇംപെഡൻസ് എത്ര ആയിരിക്കണം? 8 ohms ആയാൽ മാത്രമേ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കത്തുള്ളൂ, റൈറ്റ്? സോ therefore ZL എത്രയാണ്? 2 ആണ്. സോ N1 എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, N2 40 തന്നിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ZL എത്രയാണ്? 2 ആണ്, ആൻഡ് ദിസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 8. സോ ഫ്രം ദിസ് യു ക്യാൻ ഈസിലി സോൾവ് ഫോർ N1, റൈറ്റ്? സോ ഇത് എത്രയാണ്? 4 ആണ്. സോ N1 by 40 is equal to 2 ആണ്. സോ therefore N1 എത്രയാണ്? 8, right? So therefore the answer is C, right? So with this we have completed the magnetically coupled coils, and last chapter is nothing but the two-port networks, right? So two-port networks എന്താണ്? നമുക്ക് ഒരു two-port നെറ്റ്വർക്കിനെ നമുക്ക് we can model it using 6 different parameter sets. Okay, so this is nothing but the Z parameters. Okay, Z parameters നാത്തിൽ നമ്മുടെ I1 I2 independent ആണ്, whereas V1 and V2 എന്തായിരിക്കും? Dependent ആയിരിക്കും. Okay, so these are called impedance parameters. Okay, impedance parameters and or open circuited impedance parameters. Okay, ഇതെന്താണ്? Admittance parameters ആണ്. Okay, I hope you know all these equations, right? So ഇത് admittance parameters ആണ് or short circuited admittance parameters.
right? So ഇവിടെ ഇതെന്താണ് hybrid parameters or H parameters, hybrid parameters or H parameters. ഇതോ inverse hybrid parameters, okay, inverse hybrid parameters or G parameters. Okay, ഇവിടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് I1 I2, ഇവിടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് V1 V2, ഇവിടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് I1 V2. എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ദിസ് ഇസ് I1 V2. ഇവിടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആരൊക്കെയാണ്? V1 I2 ആണ്. ഓക്കെ, ഇതെന്താണ്? ട്രാൻസ്മിഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ഓക്കെ, ഓർ T പാരാമീറ്റേഴ്സ്. And this one is nothing but inverse transmission parameters. Okay, inverse transmission parameters. ഇവിടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആരൊക്കെയാണ്? V2 and I2. ഇവിടെയോ V1 and I1, right? So therefore we have 6 possible ways of modeling a two-port network, right? So നോക്കിക്കേ, so this is the input port and this is the output port. So whatever current goes into the network will flow out of the network, right? So current, voltage and current at the input port V1 I1, voltage and current at the output port V2 I2, right? So 4 variables ഉണ്ട്, V1 I1 V2 I2, right? So അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാരാമീറ്റർ സെറ്റ്സ് എല്ലാം ഡിറൈവ് ചെയ്തത്, right? So we have 6 possible ways of modeling a two port network, right? So ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും, റൈറ്റ്? സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് Z11 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. സോ എന്ത് ചെയ്യും? സോ I2നെ 0 ചെയ്യും. സോ സെറ്റ് I2 is equal to 0. I2നെ 0 ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇത് 0 ആയിപ്പോവും. സോ therefore Z11 എന്തായിരിക്കും? V1 by I1 ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വന്നിട്ട് യു വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ടു പോർട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ്, റൈറ്റ്? നൗ അടുത്തത് നോക്കിക്കുക, മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അത് സിമെട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണോ അതോ റെസിപ്രോക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും, റൈറ്റ്? സോ സിമെട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് എപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്? ഇഫ് ഇൻപുട്ട് ഇംപെഡൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപെഡൻസ്, റൈറ്റ്? സോ നോക്കിക്കേ, ഇഫ് Z11 ഇസ് ഈക്വൽ ടു Z22, ഓക്കെ, Z11 ഇസ് ഈക്വൽ ടു Z22, അത് എന്തായിരിക്കും? സിമെട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? റെസിപ്രോക്കൽ എന്താണ്? റെസിപ്രോക്കൽ, ഇഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ബിഹേവ്സ് ഇൻ ദ സെയിം വേ, if the circuit behaves in the same way in both the direction, then it is reciprocal network, right? So ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ. ഇതിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അതർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഈ രണ്ട് റോസും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഈ രണ്ട് റോസും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് along with this one, അതായത് when two networks are cascaded, the overall transmission parameters will be the product of the two transmission matrices, okay? Overall transmission matrix will be the product of two transmission matrices, okay? ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ both the networks, they are in series connection, right? They are in series connection, so therefore the overall Z parameters will be the sum of the parameters of Z parameters of each matrix, each network, right? So the overall Z parameters will be the sum of the Z parameters of each network, right? So series connection ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Z parameters ആഡ് ചെയ്യാം, പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Y parameters ആഡ് ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? സോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ്, ഓക്കെ? സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക്സ്, ഓക്കെ? സോ റിസൾട്ട്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. Okay, so we'll solve a problem and we'll end the session. Look at this one. The Z parameter matrix Z11, Z12, Z21, Z22 for the two port network. ഇതാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്, ഓക്കെ? ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് തന്നു, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടു പോർട്ട് Z പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത്. സോ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ. സോ Z11 എന്തായിരിക്കും? V1 by I1. സോ V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2. V2 is equal to Z21 I1 plus Z22 I2, right? So Z11 is nothing but V1 by I1 when I2 is equal to 0. Okay, so I2 എന്താണ്? ഇതാണ്. So I2 is equal to 0, right? So ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് V1 ആണ്, ഇത് I1 ആണ്, ഓക്കെ? ഇവിടുന്ന് കറണ്ട് ഒന്നുമില്ല, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ, ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ നോക്കിക്കേ 3 ohms. സോ ഇവിടെ 3 ohms ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വരുന്നത്. നൗ ഈ ബ്രാഞ്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ ഐ ഹാവ് ഓൺലി വൺ റെസിസ്റ്റർ വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 6 ohms, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ ഹൗ ഡസ് ദ കറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ബ്രാഞ്ചസ്? സോ ദെയർഫോർ current through this branch, current through
3 ohm resistor, current through 3 ohm resistor will be equal to total current I1 into opposite resistance 6 by 6 plus 3, right? So current division rule on, right? So therefore this is nothing but I1 into 2 by 3, right? So I1 into 2 by 3. So therefore ഇതിലൂടെ flow ചെയ്യുന്ന current എത്രയായിരിക്കും? So this current is nothing but 2 I1 by 3, right? So obviously ഈ current എത്രയായിരിക്കും? I1 by 3 ആയിരിക്കും, right? So this will be I1 by 3, right? എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടിയ? V1 by I1 ആണ് വേണ്ടിയ. So therefore what I am going to do here is I'll apply KVL inside this loop, right? So ഈ ലൂപ്പിൽ ഞാൻ KVL അപ്ലൈ ചെയ്യാം. So therefore നോക്കിക്കേ, ഇത് പ്ലസ് മൈനസ് ആണ്. So ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ എനിക്ക് ആകെപ്പാട് ഒരു എലിമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ. I'll start with V1. I am moving from higher potential to lower potential. So minus 2I1 by 3 into 3 is equal to 0, right? So therefore V1 by I1 is equal to 2, right? So therefore എനിക്ക് V1 by I1 ratio കിട്ടി, which is nothing but 2 ohms, right? So therefore ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ? ഒന്നെങ്കിൽ എ ആയിരിക്കും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ആയിരിക്കും. കാരണം ഇവിടെ 9 ആണ്, ഇവിടെ 9 ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ഇനി ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതാണ്? Z21 കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. Z21 എന്താണ്? V2 by I1 when I2 is equal to 0. I2 ഓൾറെഡി 0 സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നോക്കിക്കുക, ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിലാണ് V2 ഉള്ളത്. ദിസ് ഇസ് V2, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഞാൻ ഇനി ഇപ്പം ഏത് ലൂപ്പിലാണ് ഞാൻ KVL അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? സോ ഐ അപ്ലൈ KVL ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലൂപ്പ്. ഈ ലൂപ്പിൽ KVL അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഞാനിത് എറേസ് ചെയ്യാം. സോ ദെർഫോർ ഞാൻ എറേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൂപ്പിൽ KVL അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ദെർഫോർ നോക്കിക്കേ, ഈ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദെർഫോർ I/3 ഇങ്ങനെയാണ്. സോ പ്ലസ് മൈനസ്, റൈറ്റ്? സോ ഞാൻ ഈ ലൂപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ KVL എഴുതുന്നത്. സോ ആ ലൂപ്പിൽ KVL എഴുതുമ്പോൾ ഐ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് V2. Now I am moving in this direction, so minus plus voltage rise, so plus I/3 into 6 is equal to 0, right? So I1 by 3 into 6, right? So therefore V2 is equal to minus 2I1, or V2 by I1 is equal to minus 2, right? So therefore എന്തായിരിക്കും ഇത് കിട്ടുന്നത്? minus 2 ആണ്. So therefore ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ? So Z21 is equal to minus, right? So this is the Z parameter. So എനിക്ക് ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റി. So therefore you have to calculate the other two parameters. Okay, Z12 Z22 നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം, right? So do we have any other question? So we have one more question. Okay, ഒരു question കൂടി ഉണ്ട്. With this I'll end the session. Okay, so ശ്രദ്ധിക്കണം. In the two-port network shown, H11 parameter. So H11 എന്താണ്? ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. അത് എന്താണെന്നുള്ളത് അവർ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ H11 ഈസ് ഈക്വൽ ടു V1 by I1 when V2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, V2 0 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്താണ്? ഇതിനെ ഷോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഷോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിനെ ഷോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ദിസ് വിൽ ബി I2. ഓക്കെ, ദിസ് വിൽ ബി I2. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഐ ക്യാൻ സി current dependent current source, and the controlling variable is outside the branches. So therefore I can apply the source transformation here. Okay, ഇവിടെ controlling variable പുറത്താണ്. So therefore I can apply source transformation here. So therefore എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്? So this is 1 ohm, this is 1 ohm. Okay, and this current ഈ ബ്രാഞ്ചിനെ ഞാൻ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, കൺട്രോളിങ് വേരിയബിൾ ഉള്ള ബ്രാഞ്ചിനെ ഞാൻ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല. controlling variable വെളിയിലായതുകൊണ്ട് I can apply source transformation to this particular branch. So what happens here? So here it is 1 ohm, and ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? So this is nothing but minus plus, right? So this is nothing but minus plus. So therefore ഇവിടെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. So this is V2 is equal to 0, and this is I2. ഓക്കെ, സോ ഇത് I2 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും I2 ആയിരിക്കും. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദിസ് കറണ്ട്? I1 ഇവിടുന്ന്, I2 ഇവിടുന്ന്. സോ therefore I1 plus I2 ആണിത്, റൈറ്റ്? സോ ഈ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? ഇത് V1 ആണ്, റൈറ്റ്? ഇത് V1 ആണ്. സോ therefore I can എന്താണ് വേണ്ടിയത്? എനിക്ക് V1 by I1 ആണ് വേണ്ടിയത്, റൈറ്റ്? സോ therefore if I apply KVL in this loop, so V1 minus I1, കാരണം ഡ്രോപ്പ് ഇവിടെ പ്ലസ് മൈനസ്, മൈനസ് I1, ഇവിടുത്തെ ഡ്രോപ്പ് എത്ര ആയിരിക്കും? പ്ലസ് മൈനസ് I1 plus I2 ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, എനിക്ക് V1 by I1 ആണ് വേണ്ടിയത്, പക്ഷേ ഇവിടെ എനിക്ക് I2 ഉണ്ട്. സോ I2നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, I2നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് ഐ വിൽ അപ്ലൈ KVL ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ലൂപ്പ്, റൈറ്റ്? സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 2I1 into 1. സോ therefore ഇത് 2I1 ആണ്. The positive polarity should coincide with the arrowhead, right? So therefore ഇവിടെ minus 2I1 minus I2 minus of I1 plus I2, right? So therefore I can easily relate I1 and I2, right? Therefore
minus 2i1 minus i1 is nothing but minus 3i1, right? Minus i2 minus i2 minus 2i2 is equal to 0, right? So therefore ഇവിടെ i2 എത്ര ആയിരിക്കും? i2 is equal to minus 3i1 by 2, right? So അതുകൊണ്ടൊന്ന് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക and solve for v1 by i1. So v1 is equal to i1 plus i1 plus i2, right? So therefore 2i1 plus i2 എത്രയാണ്? Minus 3i1 by 2, right? So therefore ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും? 4i1 minus 3i1. So therefore i1 by 2 ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. So v1 is equal to v1 by i1 എത്രയാണ്? v1 by i1 എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? 1 by 2, 0.5 ആണ് കിട്ടുന്നത്, right? So therefore this is how you solve this problem, right? എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിലും ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരു സർക്യൂട്ട് തരും, എന്നിട്ട് you will be asked to calculate the two port parameters, right? So with this we have completed the നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി. സോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്, നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് എത്രയും കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും നല്ലത്. പഠിച്ച് തീർന്ന സബ്ജക്ട്സ് റിവിഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത്? റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ വെറുതെ ബുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റിവിഷൻ നടക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾ പഠിച്ച സാധനം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതുക. ഓക്കെ, എത്രയും കൂടുതൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതുന്നോ അത്രയും നല്ലത്. പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിവിഷൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി ഫ്രം മൈ സൈഡ്. സോ താങ്ക് യു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരി, താങ്ക് യു.